Assalamu alaikum sayılı teleseyirciler. Bugün programmasına seyretesiz. Sizden beraberlikte men Seytumer Seytumerov. Elbette ki bu saat çerçevesinde Kırım'da siyasi mabuslarımızın xorantaları ve asılda umumen Kırım nasıl yaşaganını tırışmağa bilmege tırışacağımız ve birinci musafirimiz bizden endi canlı bağda bu siyasi mabus Arsen Abhayirov'nın umur arkadaşı Azize Abhayirova. Selamun alaikum Azize. Aleyküm selam. Azize Tata, biz devam etemiz Ater telekanalının teleseyircilerimizin, halkımızın, bizim siyasi mabuslarımızın ve onların xorantalarının tanış etmege. Bugün sizge nevbet düştü ve Arsen Abhayirov Kurman davasının bir mabusu. Hatırlatamanda 3 mabusumuz bu dava içerisinde var. 14 fevral 2019 senesi bu bela sizin evinizge de kelip çıktı. Evinizde tintuf olup geçti ve ondan son akayınız Arsen yakalangan edi. O sabahını nasıl hatırlaysınız, nasıl her şey olup geçti? Doğru aytasınız. 14 fevral 2019 senesi Büyük Onlar kasabasında 3 tintuvlar geçti. Onlardan birisi bizi evimizde oldu. Şu gün unutulmaz. Çünkü o bir yaramay gün edi. Kara gün bizi ailemizde. Saat 6 yok edi, kapımızı kaktılar ve akayım sekrep durdu. Çıksa onda adamlar maskalı kapını açtı. Bizi telefonlarımızı bütün aldılar. Advokatımıza telefon açayık desek, onların cevabı sizge bir şey olmay deyip ayttılar. Son evimizde tentüf yapıp, bütün şeyini çevirip, bir şey tapmayıp, akayıma Akmesjit'e alıp gittiler. Son mahkemeler başladı. Ondan sonra terörist lakabını ona terörist lakabını koyup ona hapishaneye aldılar. Aslında bu facia desem olur, sizin xorantanız için nasıl tesir etti? Xorantanız şimdi nasıl durumda? Şu gün anamga biz anam yaramay oldu. Skora pomoş çağırıldı. O bizde hipertonik ve ondan belli 2019 senesi 14 fevral gününden belli her vakit skora çağırıla, her vakit ilaçlar içiline, her vakit davlenyası pek koterili ve daha ona da koşulup başka hastalıklar da onda peyda oldu. Ve sizin umur arkadaşınız ve bu davasının iki diğer mabusları 12'den 17 yılga kadar hapis cezası verildi. Onlarını terörist olarak tanıdılar. Rusya'nı yok edecekler insanlar gibi tanıldılar. Ve şimdi böyle siz aytkanız gibi terörist lakabını koydular ve öyle bütün dünyaya bildirtmeye isterler ama biz bu programlarda talep ettiğimiz xorantalardan, analardan, umur arkadaşlardan, babalardan işte bilmege bu insanlar kimler edi? Sizin akayınız Arsen kim edi? Ne o hakkında tarif edebilirsiniz? Ne yerde çalışaydı? Zanaat boyunca kim edi? Ne uğraşaydı umumen? 3 noyabr günü 2020 senesine ona 13 yıl verdiler. Ama bunu işitken adamlar, Arsen'le tanış olan adamlar öyle lakaplarga işanmay. Çünkü akayım özü pek kommunikabil adam edi. Her adamla yaxşı laf edi. Her adamla tez til tapaydı. Ona bizi kasabamızda çok adamlar bilir, pek yaxşı bilirler. O adamlar bizni görse,
Arsen ve terörizm bu olmayan şeyler değiller. O öz boyunca stроитель ama alışveriş yapaydı. Ondan işleyen adamlar bugünkü günü gece bizi evimize gelirler ve aytalar, Arsen kibik adam menden görmedim. Öyle merhametli, öyle açık yürekli, adamlarga kol tutkan, bir yerde bir yardım olacak olsa Arsen ev işlerini kaldıraydı ve adamlarga yardım yapaydı. Onun için böyle lagaplarga bizi kasabamızda ve bizim yakın dostlarımız bir kimse ona inanmay. Ve biz gibi onların ve meni akayımның evge kaytmasını isteyler. Korantasının kavuşmaganını isteyler inşallah. Aslında bu böyle iftiralılık kabatlarını eşitkende işte ekstremist, terörist birden tarih akılımızga rast kele da birkaç 10 yıllık evvel da Sovet hükümeti olgan vaqtında bizning xalqimizni predatelь laqabını koymak isteyediler. Şimdi böyle yanı laqaplar peyda oldu. Nasıl diler tarih tekrarlana, история повторяется diler. Siz de bunu duyasızmı? Şimdi bugünkü günde böyle laqaplar yarın bilmeyim. Daha bir şey belki de uydurup çıkararlar. Ne düşünüyorsunuz? Elbette doğru aytasınız. Meni aklımda var, nasıl kartanam oturgan yaşaganda, Allah rahmet eylesin, aytaydı, 1944 senesi bizge geldiler, 15 dakika verdiler ve predатели lagabını koyup bizni Kırım'dan yok ettiler dedi. Vagonlara mindirip bizni Kırım'dan yok ettiler degen edi. Bugünkü günde ise sürgünlük devam ediyor. Ama onun forması başka. Nasıl aytayım? Şimdi bizim akaylarımızın aktivist adamlarına, halka yardım etken adamlarına, siyasi mabuslerin ailelerine yardım etken adamlarını alıp, onlarına sürgünlük etilir. Hapishanelerge sürgün yaparlar. Rusya taraflarga Kırım'dan yok edip başka yerlerge onlarını ailelerinden, anası babalarından, öz yerinden, doğulgan yerinden onlarına sürgün etilir. Так сказать, вынужденно депортируют за пределы Российской Федерации. Onun için aytsam sürgünlük devam ediyor. 21. senesinde sürgünlük devam ediyor şimdiki gününde. Ve bilesiz, mында мен nasıl paralel öyle көрем, bitalarımız, babalarımız aytqаны gibi kelgen ediler sabası erте. Da yuhlagan halkımızını toşeklerinden tursatıp, şimdi de aynı bu şekilde geçiyor. Biz bu programlarda xorantalarla sübetleşkende herkes bunu kaydete sabah, erте, karanlık olganda. Demek siz de o sürgünlükni, 44 senesinin sürgünlükni görmegen olsanız da ama şimdi 21. asırda endi sanki yanıdan onu duyasız, öyle mi? Elbette doğru aytasız, elbette. Aslında nasıl siz düşünesiniz? Ne için bu hükümet öyle bizge davrana? Böyle tarih boyunca baksak 1783 senesinden başlap Kırım Hanlığı yok etilgenden son Rusya Çar hükümeti Kırım Yarımadası'nı zapt etkenden son halkımız tek belak kurdu bu halktan, bu hükümetten. En başta işte Çar hükümeti, son Sovet hükümeti, şimdi ise Rusya geldi. Bu neden bağlı? Ne için onlar bizni öyle sevmiyorlar? Nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl aytayım? Bizi halkımız evvelden bir birlik yapkan halkımız evvelden. Kırım bizim vatanımız. Şimdiki baksak onlar bizi Kırım Tatar halkına bütün yerge terörist dep gösterecek olalar. Bizni şimdiki günde baksam birbirimize el tutmasak, birbirimize kol tutmasak, birbirimize yardım etmesek, bizi de bundan yok etmege mümkündürler. Hepsini. Bakmayla sen aktivist değilsin.
Bu öyle yerde biz bugün yaşayımız ki bir kimse bir şeyden saklanmagan. Как говорится, каждый может оказаться в этой ситуации, вне зависимости, ты активист или не активист. Onun için bugün biz birleşmemiz gerek. Biz özümüzün halkımızdan özümüzün yerimizde yaşamağa tırışmak gerekmiz ve bizim akaylarımız yanımızda olsun diye, bütün halkımız birlikte olsun diye bir yerimizde yaşamak için kureshimizni devam etamiz inşallah. İnşallah Allah yardımcı olsun cümlemizge, halkımızga, ümmetimizge. Aslında bu karar çıkarılgandan evvel перед приговором bilemiz ki sizin kaynananız böyle bir kişilik narazılıkka çıkan edi. Neler yazıp çıktı ve onun neticesi ne oldu? Doğru aytasınız. 31 Oktyabr 2020 senesinde перед приговором kaynanam bir kişilik narazılıkka çıktı. Onun elinde plakat, onda yazılgan edi, Moysen ne terörist. Men bilesem, her bir siyasi mahbusning anası, babası, her bir ana özünün balası için elinden kelgenini yapacak. Onun için kaynanam böyle karar verdi. Öyle plakatla bir kişilik narazılıkta durmağa. Adamlar görsünler, adamlar bilsinler. Benim oğlum terörist değil, Moysen ne terörist. Adamlar eşitsinler. Bütün adamlar eşitsinler deyip bir kişilik narazılıkka çıktı. Son 6 aydan son bizi evimizge mahkemege kaynanamna devat ettiler. Biz son bildik öyle как сказать mahkemege davetname getirgenler Повестка getirdiler. Da, повестка. Başkadan iki analarga da getirgenler. O Zoriya Emirusiyeva ve Emine Abdulganiyevga öyle повестка getirgenler. Bu demek bütün bu davanın anaları, ömür arkadaşları çıktılar böyle narazılıkka. Doğru mu anladım sizni? Doğru anladınız, elbette. Doğru anladınız. Son mahkemeler oldu. Onlarga siz dedi bir kişilik narazılık değil, siz mitinge çıktınız diye öyle ayttılar ve onlarga her bir anaga para cezasını verdiler. Zoriya Emirusiyeva 5000 rubley, benim kaynanam Zeliha Abkhayrova ve Emine Abdulganiyeva 10.000 para cezasını verdiler. Ama bu я так скажу, это было их законное право выйти на одиночный пикет, потому что это законодательство было утверждено. Но оларға бақсаң, сіз митингде тұрдыңыз деп айттылар. Amma bizi kaynanam turgan yerde birisi turmay edi. O bir o'zi turar edi. Ama onlarning işlerini bir işke topladılar ve siz mitingde turdunuz deb ana öyle bir karar çıkardılar. Ama biz bu mahkemenin neticesine razı değiliz. Biz apellasya vereceğiz ve bu işini daha bakacaklar inşallah. Ya demek böyle para sizge cezası verildi. 5000, 10.000 halk yardım etti mi sizge bunu toplap vermege? Bilemiz ki çünkü böyle kimge para cezaları karar çıkarılgan edi. Olarga böyle marafonlar geçirilgen edi. Sizge de yardım etildi mi? Bizi halkımız her daim bizi yanımızda. Ama daha apellasya olmadı. Onun için sonki kararı bu mahkemeden daha yok. Onun için biz bekleyemiz apellasyanı, ondan sonra inşallah bakacağız. Ama bizi halkımız her daim bizi yanımızda, her daim bizge yardım eti ve kol tutar. Biz bir özümüz
biz bunda bir o'zimiz degirmiz. Bizi yanımızda bizim halkımız, bizi cemaatimiz. Elhamdülillah. Ya nasıl hatırlaysınız kaynananız çıkanda bu narazılıkla geçken insanlar nasıl reaksiyaları edi buna? Ne çıktın dediler mi ya da ya ne oldu da neni dünyaya bildirtmege isteysiz? Nasıl reaksiyalar edi o vakit? Kaynanam çıktı, dünya bilsin. Benim oğlum terörist değil. O iki balalı evlengen bir adamlarga yardım etken oğlan. Onu bizi kasabamızda men aytgani gibi onu herkes yaxshi bileydi. Ama kaynanam çıktı быть услышанной по всему миру. Не только у нас в Октябрьском, а чтобы об этой проблеме преследования не только ее сына Арсена Абхаирова, но и всех крымских татар-мусульман услышали люди из других стран. Bu vaqtda bilesiz, endi şimdi Arsen'ge karar çıkarıldı. Onun apelyatsiyası geçti mi? O şimdi asılda endi koloniyada mı ya da Rostov'da mı? Nerede o? Vaziyeti nasıl? Sağlığı, durumu nasıl? Apelyatsiyasidan geçmedi. 3 noyabr 2020 senesi приговор oldu. Ona 13 yıl verdiler. Eskender Abdulganiyevga 12 yıl verdiler ve Rustem Emirusiyevga 17 yıl verdiler. Apelyatsiyasıdan olmadı. Ama onlar bekliyorlar apelyasyonu. Onlar şimdi Rostov'da, Novocherkassk şehrinde oturarlar. Apelyasyonu bekliyorlar. Sağlığı siz o yerde nasıl sağlık oluşu mümkün? Yaxşı hava görmeyler, suları yaramay, освещение тоже плохое, и это все, так сказать, сказывается на здоровье. Elbette ularning salg'am adam u yerga tushsa de xasta chiqar. Onun uchun sog'lig'i er doim yaramay ular. Ну, alhamdulillah biz o'zimizdan ellerimizden kelganini yapamiz. İlaçlar yollaymiz. Bir şey gerek olsa посылка, передачка, her şeyden yardım edemiz. Allah sabır, sağlık bersin de buğa dayanıp tez vakitte azat olsunlar inşallah. Ve bilesiz, xorantanız hakkında soracak olam. Şimdi demek akayınız hapishanede xorantanız nasıl yaşay? Ve bilgenimizge göre sizni iki balanız var. Doğru mu? Nasıl babasız şimdi balaçıklar? Arsenni alıp ketkende en kichkene oğlanımızga Emirge 6 aylık edi. Şimdi ise o 3 yaşında bala. Kızımızga 2,5 yaş edi. O endi 5 yaşını dolduracak inşallah. Endi 2,5 yıl geçti. Ular balaban ballar oldu. Her daim her bir sual babasından bağlı. Kızımız детский sadikке ketdi. Endi inşallah yakında bir iki günden son oğlanımız ketecek. Oğlanımız babasını fotoresimlerinden biliyor. Ama onu seviyor. Her daim babası için soray. Babam qayerde, ne vakit gelecek? Niçin onu yibermeyler? Ular уже bilirler. Babası isti gelmege ama onu yibermeyler. Her bir cevap verirler. Babam gelecek ama onu yibermeyler deyler. Akaysız yaşamağa kıyın. Endi özüm balalarımga hem baba hem ana olasın. Ama baba sevgisini, как сказать, ты не возместишь. Evet. Ту отцовскую заботу, ту отцовскую любовь ты, конечно, не возместишь, но elhamdülillah biz yanımızda bizi cemaatimiz var. Adamlar her bir daim, her bir vakit gelirler, bizi yalnız kaldırmaylar, bizi balalarımızga baba olalar.
her daim bizi ailelerimizni, bizi balalarimizni, bizi analarimizni her daim quvandiralar ve bizge siz bir o'zingiz demeyler. Biz bilemiz, bizi yanımızda bir kuchli bir Qrim tatar xalqimiz var. İnşallah beraber inanam ki bu günlerini biz geçerim inşallah. İnşallah. Azize Hanım, çok sağ olunuz bizden bağlanğanınız için. Can yürekten sizge de diğer siyasi mabuslarımızın korantalarına da sabır, takat, kuvvet dileyim. Tez vakitte, tez saatte bu günler bitsin de bütün bizim ağalarımız azat olup, beraberlikte olup kuvandırsın. Çok sağ olunuz. Saygılı teleseyirciler, hatırlatam bizden şimdi canlı bağda siyasi mabus Arsen Abxayirov'ның ömür arkadaşı Azize Abxayirova bulundu. Hatırlatam Arsen Abxayirov Kurman davasının bir mabusu. Bu dava boyunca 3 siyasi mabus geçe. Bu Arsen Abxayirov, oğa 13 yıl hapis cezası verildi. Eskender Abdulganiyev 12 yıl hapis cezası ve Rustem Emir Usiyinov oğa ise 17 yıl hapis cezası verildi. İşte yayınımızı devam etmemiz ve növbetteki bağımız bu Server Çolakçık bizden canlı bağda Qrim Birdemligi'nin koordinatoru. Selam aleyküm Server Bey. Aleyküm selam Sütümerman. Server Bey, bilgenimizge göre Tunneon növbetteki Qrim Birdemligi'nin toplaşığı olup geçti. Ve bilgenime göre Kenne'de o canlı şekilde oldu, online öyle değiller. Bu neden bağlı demek Kırım'da hala da karantin şarayetleri geçe mi? Böyle vasıtasında geçirildi toplaşıv? Ya doğru, Tunev'in biz iyun ayının neticelerini çıkarmak için Kenya Qrim Birdemligi toplaşımını ötkirdik. Ve adet olarak yarım yılın içinde bu toplaşıp hem de online şeklinde geçti. Çünkü bu Covid epidemiyası devam etti. Hastalar çok ara, hastaların sayısı çok ara ve din kardeşlerimizin, semiyetdaşlarımızın sağlığını misal için ağır vaziyetke koymayıq dep onları toplamayıq. Elbette belki toplanmaya istesek çare tapardık ama bu şey şimdi layık değil. Onun için bu online şeklinde kullanıp bizim bu toplaşımıza ötkirdik. Server Bey, nasıl toplaşıv geçti? Kim iştirak edip oldu bu toplaşıvda? Bu toplaşıvda elbette siyasi mahpusların advokatları iştirak etti. Siyasi mahpusların korantalarının vekilleri iştirak etti ve Ukrayna ve Rusya'dan hukuk koruyucular, bizlerge kol tutkan insanlar çıkışta bulundular, bizlerden konuştular, o fikirlerini bizlerge bildirdiler. Elbette ki her bir ay o'zining mevzuları olup çıka, işte mahkemelerle bağlı olup geçken hadiselerle bağlı bu iyun ayının neticelerinde nasıl mevzular müzakere edildi? Siz nege dikkat ettiniz bu geçken ayga? Bu toplaşımı men öz sözümden açtım ve bu sözde men öyle şeyler ayttım. Elbette bu ay öyle bir tınç körülgen gibi geçti. Tentuvler olmadı ama men hatırladım 2 ay evvel öldürülgen Nabi Rahmanov'un bedeni Müslüman ümmeti Kırım Müslümanları da alıp dinimizge göre onu yıkmağa çareleri yok. Ve bu bizim din kardeşlerimizin apayı da dali bu spetspriyomnikte Rostov şehrinde ve onda bu Allah ahvalı sanki o zindanda oturar. Bu şeyden ben bizim toplaşmamızı açtım ve geçken ay bizni bu dünyayı terk edip öz Rabbine Reşat Ağa Enverov bu dünyanı terk etti, dünyasını değiştirdi. O Qrim Birdemligi toplaşmalarına her daim iştirak etti ve siyasi mahpusların mahkemelerine katnaydı. Bu bizim sevimli bir kartımız ve men korantasına sabırlar ve taziyeler bildirdim. Bundan men bu sözlerden toplaşımı açtım. Ondan sonra advokatlar söz alıp devam ettiler.
Geçken ay bu iyun ayında zaten tentüler yok edi ama nasıl tendensiyalar görüyorsunuz? Bilemiz ki bu yıldan aydan Kırım'ın vaziyeti beterleşken gibi oşay. Siz nasıl tendensiyalarını seyretesiz, gözetesiz? Elbette Kırım'ın ahvalı yaxşı aytmağa çare yok. Demek bu yaz mevsim misal için sezon rahatlık vakti onun için bu tentüler yoktur dep belliyim men. Çünkü bu mahkemelerde, polis hadimlerinde, FSB'lerde onlar da rahatlana. Misal için bir nefes alalar. Onun için yazda çok tentüler olmay ama bundan evvel hapishaneye alıngan bizim din kardeşlerimizin mahkemeleri devam ediyor. Demek represiyalar devam ediyor. Bizim din kardeşlerimiz hapishanede otura. Ondan çıkmay. Korantaları babasız, oğlanlarsız, ağalarsız, gene de adamlarsız yaşamaya devam ederler. Bu bütün zorluklarını, kıyımcılıklarını çekerler. Ve bu hafta advokat Aydar Azamatov Avuş'ta iş boyunca bir fikirden paylaştı. Demek ki bu mahkemeler sozula. Siyasi mahpuslarını getirmeye gerek zaman onlarını getirmeler. Aytalar onların sıcağı koterildi ya da onlar üzerine yaxşı duymaylar, yaman duyalar ve getirmeler. Demek bu mahkemelerin sozalar. Çünkü onların hiçbir delilleri yoktur, hiçbir göstermeye, bu bizim siyasi mahpusların kabahatini göstermeye hiçbir malumat yok ve yakın zamanda endi Avuş'ta gruppanın Kararı çıkarılacak. Çıkarılacak, hukum çıkarılacak ve onu onlar biraz sozalar. Ya da misal için başka tarafı var. 5. sezonda Rostov'da Covid hastalığı onda bek peyda oldu ve bizim din kardeşlerimizi ondan çıkarmak gerek. Çünkü onların sağlığı öyle haflı aldı. Onda hastaların arasında onların hasta olması pek öyle yakın. Ve öyle tıp kıyıncılık görüyorlar bizim din kardeşler. Mahkemelere getirmeler ya da Kırım'dan 700 kilometre orantaları varıp babalarını, akaylarını görmeye isteyip 5 dakika olsa da görmeye barsalar onlarını korup olamaylar. Çünkü mahkemeye getirmeler. Ya da mahkemelere getirseler de mahkemeye tepeye bu zallara salonlar çıkarmaylar. Çünkü orada demek konvoyir yoktur. Onlar mahkemenin binasına getirirler din kardeşlerimizi ama bu salonlara koyarmıyorlar. Öyle etip bizim ablalarımız akaylarını koruyamıyor. Demek hükümet tarafından bu eselet kıyıncılıklar yapıla bizim din kardeşlerimizi kıynamak için. Bilesem Server Bey, men her vakit düşünüyorum bu ende böyle vaziyet ende 7. yıl devam ete. İşte böyle kütlevi tentüvler 15. senesinin sonundan başlagan edi. Ve halkımız her daim işte hem tentüvlerge katnay, hem de mahkemelerge katnay, hem de mahpuslerimizge bu передачкалар yapmağa yardım ete, horantallarını destekley. Her vakit bir kasevetim içimde olgan gibi ola, halk suğunmazım dep. Çünkü nasıl diler yıllar kete, vakit kete, nasıl diler привыкание bu vaziyetke alışıp ketmezlerim diyeyim ve suğunup ketmezlerim dep düşünem. Nasıl duyasız böyle tendensiyalar yok mu? Men bu haqda bir misal getirmek isteyeyim. 1949 sene bizim halkımız Vyetnamdan sürgün etilgen ve endi Orta Aziyada, O'zbekistonda yaşaganda yaşayışını da bir yoruqlagan 10-15-20 yılın içinde. Elbette bekim alışkan endi rahat yaşamağa ama Vyetnamdan uzak yaşamağa hiçbir zaman alışmadı. Aynı şekilde şimdiki zamanda bizim din kardeşlerimiz bu zulümün tübünde yaşamağa hiçbir vakit, hiçbir zaman alışmaz. Çünkü bu aslında insanın bu nasıl desem normal durumu değil, normal vaziyeti değil. Bu zulümün tübünde yaşamağa
bu aşağılangan şekilde yaşamağa, aşağılangan derecede yaşamağa bu bizge layık gelmiyor. Ne dediğimizge ne de medeniyetimizge göre layık gelmiyor. Onun için halkımız buna hiçbir zaman razı olmayacak, hiçbir zaman bu şeye alışmayacak. Nasıl işini devam etse öyle de devam edecek. Nasıl birbirine yardım etken gibi öyle de devam edecek yardım etmeye. Hiçbirisini bir zaman unutmayacak, hiçbir zaman birisini çette kaldırmayacak. Gerek şekilde kolumuzdan gelgen kadar destek gösterecek ve işimizni, bu silahsız kuruluşumuzni devam edeceğiz. İnşallah. Server Bey, men de bu Nabi Rahmanov'un davasına kayıtmak isteyeyim. Siz ayttınız ki ay devamında endi onu kaytarmaylar, demek kömmege çare yok. Bunu nenen ağnatalar? Sebep ne de insan öldürüldü, endi 2 ay işte geçti. Ama onu bermeler kömmege bile. Bu bilmeyim, bir halkta, bir dinde galiba böyle moral, ahlak prensipleri olmak gerekti. İnsan endi yerge berilmek gerek. Onu nasıl anlatalar bermegenlerini? Bermegenlerini anlatalar, ekspertize devam edecek demek. Olar bu bedende ne yapalaşındı, nasıl bunu gösterir. Misal için bunda benim fikirlerim, bu insan öyle duran yerde öldürülmedi. Menimcesine bu bir iki foto resim gözüme göründü da onu kıynayıp öldürgenler. Demek onu kıynap, ona zorluk edip onu öyle öldürdüler. Ve şimdiki zamanda bedeni kaytarsalar, onu yığan insanlar bu şeyini görse, bu demek buna çok hareket olacak. Bundan korkup bunu vermeler şimdi. Benim fikirlerim öyle. Sonunda da kaytaracaklar mı yok mu belli değil. Çünkü onlardan ne istesem beklemeye mümkün. Şimdi Covid hastalığı peyda oldu. Onun şeklinde ya da demir tabutuna kapatıp verirler ya da aslında da yakıp bu bedenden kurtulduk deyip öyle fikirler başıma geliyor. Çünkü bunlardan ne istesen beklemeye mümkün. Server Bey, Tunyon Ziyaret Ata Süleymanova'nın laf ettik canlı efirimizde ve hatırlasanız onu evinde tintuv olganda oğa bir amon hadimi pıştavını aylandırıp korkızmağa istegen ve o aytkan at ne korkasın ve oğa aytkan o vaxtı da vaqt gelmedi ama vaqt kelgende atarıq degen. Ve o Ziyaret Ata Tunyon bunu kayıt etti ve ayttı, bakınız o aytkan sözleri bu Nabi Rahmanov'nun birinci misali gibi oldu. Siz nasıl düşünesiniz o mesele hakkında? O ne oldu asılda? Bu nasıl diler, прощупывание mı, bakalar mı nasıl reaksiya olacak? Bilemiz ki hepimiz halkımızın arasında o ağamız yürüyedi, herkes onu bileydi, böyle zararsız bir insan edi ve bir vakit oğa işte evine sürüp, olgan yerine sürüp kelgen vakti o olarga işte cevap ya da silanin bir şey yapmaz insan edi. Ama onu öldürdüler. Nasıl düşünüyorsunuz? Bu ne asılda olgan edi? Birinciden bu öldürülüm tek bu Nabi Rahmanov'tan başlamadı. Aklınıza getirseniz Reşat Ağa Ahmetov birinci bu kurbanı, bu vakaların kurbanı. Allah onu rahmet eylesin. İkinciden bu Nabi Rahmanov din kardeşimiz o evde bir ozaydı. Ve bu FSB hadimlerin ellerini çezi. Onlara ne isteseler yapmağa misal için kolay ola. Onun için ben bilesem eğer onu kıynagan olsalar ya da ona bir karşı silah kullangan olsalar Allah bu insana ecel yollasa bunlar endi bu nasıl desem situasyondan çıkmak için sanki o cevap verdi deyip bu smileri öyle malumat çıkardı. Çünkü biz bilemiz ki onlar insanlardan çalışkanda insanlarını kıynalar. Kaderimiz bundan var. Zindanlardan ne ola, FSB'lerin kabinetlerinde ne ola, bunu biz bilemiz ki. Onlar endi 70 yıldan beri bu insanlardan malumat çıkarmak için bu usullarını kullanırlar, öğrenirler ve birbirini öğretirler. Bu NKVD'lerinin nesilleri olarak onlar da bu misal için aletleri bularını kullanırlar.
Ve benim fikrime göre bu vakada da öyle şey oldu. Allah bu insana, bizim din kardeşimize ecel şu malde yolladı da bundan çıkmak için similerge öyle malumat yolladılar. Sanki o cevap verdi, sanki yanında silah idi. Ama bu insanın komşularından laf etseniz, o yaxşı insan, ondan hiçbir zaman zarar görmegen insan, iftarlarda aş pişirip insanları aşatkan adam. Ondan nasıl silah kullanmasını bekliyorlar, ben bilmeyeyim. Server keliniz көрішуге қайтайық. Біраз білгеніме көре анда Константин Котов да иштирак етті. Бұл сабық сияси мабус Русиядан о нелер айтты, насыл дестекледі көрішуіні? Біріншіден, o Timur Abdullayev din kardeşimize yardım etmek için kampanya hakkında tarif etti. Ukrayna hukuk koruyuculardan beraber Moskva'da, Ukrayna'da internette aksiyalar başladılar ve bu aksiya hakkında tarif etti. İkincisi ise ben bu sual ona koydum. Kırım'da bu 7 yılın içinde peyda olan bu aktivizm, bu bizim hareketlerimiz nasıl tesir etti Rusya'da olan din kardeşlerine, Rusya'da olan bu protest yapan insanlara. O da öyle cevap verdi ki sizin işiniz pek mühim, sizin yapkan işlerinizi biz hepsini bakamız, çoğusundan örnek alamız ve siz kullanılan usulları biz de kullanamız ve sizin hareketiniz korku alıp baraka Rusya'da yaşayan insanlardan. Çünkü 7 yılın içinde bizim aramızda aktivistler peyda oldu, jurnalistler peyda oldu, advokatlar, hukuk koruyucular. Bu kısa zamanda bizim misal için halkımız öyle durum aldı ve aramızda halkımıza fayda getirgen insanlar peyda oldu. Bu kısa zamanda. Bu şeylerge hükümetler yıllar dünya vakit para masraf etti bu şeylerini aşlamak için, bu şeylerini östürmek için. Ama bizim halkımızda bu durumunu göstermek için, bu öz haklarını korçalamak için halkımızın arasında bu nasıl diyeyim öyle prosesler olup geçti ve öyle insanlar peyda oldu. Ve bu şeyden Konstantin Kotov pek suçlandı ve aytdı ki işinizi devam etiniz, hareketinizi devam etiniz. Biz özümüzden yardım olarak kadar, elimizden gelgen kadar sizlerge yardım ederiz dedi. Ve Ukrayna hukuk korçalayıcıları da bu toplaşıda iştirak etti. Bilgenime göre Aleksandra Matvichuk iştirak etti. O ne hakkında tarif etti? O da çok bizlerge destek gösterdi. Aytdı ki o aslında bu siyasi mahpusların, korantaların vekillerinden son söz yürüsetti ve aytdı ki siyasi mahpusların avratlarından, analarından son pek kıyın laf etmege. Çünkü onların tarif etken şeyleri pek tesir etti duygularıma ve o Aleksandra Matvichuk 4 inisiyativa hakkında tarif etti. Ben bir-iki denesini şimdi kısmet olsa açıklarım. Birinci inisiyativa bu Kırım yaz mevsimi degen sergi Hristiyanlıkta açılganını tarif etti. Bu sergide Kırım'da yaşayan, Kırım'dan çıkan insanların şeyleri gösterilgen ve seyirciler onu gelip bakmaya çareleri var. İkinci inisiyativa bu adi insanlar mektuplar yazıp bizim siyasi mahpuslarga yollamaya çareleri olganını tarif etti. Ve Ukrayna'da bu aksiya devam etti. İstegen insanlar bu mektuplarını yazıp yollamaya çareleri var. Üçüncü inisiyativa bu Konstantin Kotov aytkan inisiyativa. Timur Abdullayev'ni korçalamak, ona yardım etmek için yapılgan inisiyativa. Bu öyle beraber Ukrayna ve Rusya'nın hukuk koruyuculardan çıkan inisiyativa. Ve dördüncü kısmet olsa Ağustos ayında Kırım Platforması degen inisiyativa degen bir forum olacak. Ama o forum hakkında Aleksandra çok şey tarif etmedi. Dedi gerek zamanda inşallah bizim Rusya'da olan insanlar bunu görerdi. Demek haksızlık yapan insanlar bunu görer. Onlara bir sürpriz olarak gösterime geçtiler. Çünkü bu Kırım platformasına dünyadan siyasetçiler gelecekler ve ben bilesem bu hükümetlerin vekilleri gelecek ve
bir резолюциялар çıkaracaklar. Bu öyle bir balaban toplaşıp olacak Kırım hakkında. İnşallah Ağustos ayında biz onu görürüz. Onun hakkında da laf eterimiz o zaman. İnşallah. Çok sağ olun Server Bey, bizden bağlanğanınız için. Allah işlerinizde yardımcı olsun ve şimdi ne kadar vatandaşlarımız bu cemaat hareketinde buluna, halkımız için talap etti, yaxşılık için talap etti. Allah'tan da çok kaytsın bu faaliyetler için ve bu faaliyetinde hayırlı neticelerini görmege bizlerge hepimizge nasip eylesin. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Sayılı teleseyirciler, bizning Janlı Bağda Kırım Birdemliginin koordinatoru Server Çolakçık bulundu ve hatırlatam Tunion online şekilde Nevbet'teki iyun ayının toplaşığı olup geçti. Biz ise yayınımızı devam etemiz ve Nevbet'teki bağımız bu siyasi mebus Raim Ayvazov'ның anası bizning şimdi Janlı Bağda Zuhrat Atamanova. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Zuhrat Ata, biz devam etemiz teleseyircilerimizin siyasi mabuslerimizin xorantalarının ve umumen siyasi mabuslerimizin tanış etmege. Bu böyle yazıklar olsun sizin evinizge de sizin xorantаңызға da kelip çıktı. En baştan bilemiz 27 Mart günü bu böyle Kırım için böyle muşkul bir gün edi. Birden 27 evde sabadan tintuvler olup geçti. Ama sizin oğlunuzunu bir aman 20 günden son tutup kapadılar 17 April günü. Bu nasıl olup geçkeni bizge tafsilatlıca aytabilirsiniz mi? Elbette. Ой, bu günü bizler как страшный сне вспоминаем деген gibi. Bilesiz nasıl oldu? Ballarını bek yakın dostları birge почти doğulup bir ulsada o'sgan, bir partada o'tirgan xonshimizni, sonunu sınıfdaşını, однокласснигini, setvelini, çok ballarını algan günü, 27. günü Raim неузнаваемый был деген gibi, o özüne barmayı yer tapmaydı. Ну, o kadrlar, конечно, televizorda hepsi ko'rsatile var. Son, o vakiyalardan son biz dedik balamızga, Raim, ona da men ayna sebepçi oldum. Men o'zimni bek, ona o'zimni sogem, balaga dedim, balam ket, Ukrainaga ket, mında bizge tinchlik bermezler. Çünkü sende telefon nomerlaring hepsi bu balalarning bir yerde çalışıp, bir yerde o'qib o'sgandan son hepsinin telefon nomerleri birbirine var edi. Bir senin de numeran vysvetится, adın çıkar. Sağa da bir gün gelirler balam, barayım Luçan'da ket, dep ayttık. Ana ondan son barmağa Ukrayna'ya balam yetişmedi. 17. April günü gece saat 12'ge balamız yazdı. Men oturan granicada meni ayttılar, что bekle, seni ardından gelecekler. Dep. Son, uçten son, uç gece men oturam, SMS'ler yuberip oturdu. Son, uçten son связь bozuldu. Ne haber, ne teber, sabahacı kelinen babası o'zim sabahın tapqanca delirecek edik. Son, sabah 8'de barıp, уже hepsi kapılarını açtık, politsiyaga da, pogranichniy anavga da bardık, balamız jo'yildi, bir haber yok deb, Kalanchak granisasına soylarımız ketdi, sorama bilishtirmay keçmedi balamız deb. Ana o vaqt son saat 2'de, obedden son saat 2'ge balamızga telefon açmaya возможность bergenler tatasına Asiye'ge açıp men mında FSB'da dep aytdı. Ana ondan son sudlar başlandı. Сразу мера пресечения. Ana o 25 balаны algan gruppaga qo'shdilar. Ana ondan bizni yaşayışımız başlandı degen gibi. Nasıl aytmağı bilmeyeyim. At, vadu.
2,5 yıldan beri Badu живем. Ала көстермесін оны білесіз? Buyurun. Нас оғанını бізге Райым bir haftalardan son айтты. Hepsi doğrusunu, ne olup geçti, başında neler geçkenini. Bizge bergen advokatlarını bizler değiştirdik. Потому что baktık gördük, o bir lafını yapıp olamay. Son bizge Moskvadan Maria Esman advokatını bizge ne desem представили или как бы предложили деген gibi. Ана Мария Райыммен ұшырашқандан соң оны yüreğine кірді о адвокат. Вот она смогла у него добиться правды, и чтобы он рассказал всю правду, что с ним произошло 17 апреля. O күнні Allah'ım kimse geçirmeye, чтобы не дал возможность такое испытать. Bu gece saat 3'ten sonra balamı 3 ФСБшник o karanlıkta gece bir özünü alıp gittiler maşinada Хара шанс, черный шанс, 102 регион, уфинские номера были, dedi Райым. Onu yerge koyganda, anda polyaga çıkardılar de 5-7 daha o granitsadan biz gittik de son bir kaysı bir yerlerge polyalarga kirgizdiler. Başım kapalmış edi dedi. Ayak na koleni. Tizine çöktürüler balamı. Tizine çöktürüp aytalar biz seni mında kaznit yapacağımız. Atıp koterip atarız. Kimse даже seni ölümünde tapmaz. Ana on tam озеро izlegenler. Son onu pistolet çıkarıp atıp yanına, ayaklarının tübüne yanına айтқанlar қайдан sen bilirsin яячка қайда сақланғанını. Яячка, потому что o группада екен, спискаларда onu tutamағанlar. O sen bilirsin, машинасы senin мойкаңда оказался деп, o balamı pıtat ettiler. Райым bilmegen, men bilmeyem dese de sen bilirsin деп, ana sondan қалған балалар үшін sen свидетелем будешь, тайным свидетелем будешь на них анау yapmaға деп o баланы қорқытып, o ежесі öyle қинап баланы son sabahlarga saat 8'lerge ФСБ'ға кетіргенлерін, қачан кетіргенлерін, но saat 2'de уже его допрашивали. Ана onu hepsini Maria'ga айтқандан соң, Maria onu da судларға на этих ФСБшников берді. Но, правда, как не добились, как всегда, сон ona берілген 205.2 статьяны ular переквалифицировали 205.1. Demek de organizatör yaptılar. Организатор yaptı koydular. Раз ты отказываешься работать на нас, и бала hepsi doğrusunu айтқандан соң, ularını yapқан işlerini, и ularga судқа подали, Москвада, Ростовда судlar olup geçti на ФСБшникlerге, но ular özlerini cezalamazlar, и как всегда они беленькими пушистыми вышли. А meni oğlum ana endi organizatör oldu, kaldı 25 yaşta, ondan olgan organizatör. Райым doğulgandan beri и не только mağa, вообще не қоншыларға, не жораларына, не bir kimsaға bir қиыш лaf айтмаған бала. Мен ана ола тұрып, баламны да айтсалар, вы бы хотели бы такого сына иметь, если сказали бы, я бы такого сына еще 10 штук имела бы деп айтар едім. Любойна. Менің оғлым, абылен камар отырса, өлдірмейді. Мен шап етіп яндырадым, өлдіредім. Ана, не қайсың, сен у нас жизнь не дал едім, балам. Енді отырды камар, мен баламыз вспоминаю.
Пек ағыр маға доғырсындан сізден да бір ши сорамаға ешіткенден соң Алла сабыр берсін, ақиқатен бұл меселені ешіткен едім, білген едім, боле чекіштіру болғанны, ама сізден тәфсилатлы же ешіткенден боғазымда бір шей тоқтап қалған кебе олдым. Асыл да білгеніме көре, оны бір баласы бар еді шынденде апысханеде олғанда екінші баласы доғды, апайысыз балалары асылдарайым мен көрішіп боласыз мұ? Оле чаре имканиет олды мұ сізде? Оны апске алмастан оғыне бір 2 ай райымнен мавиле келінім деділер, ана, бір второй раз бабушка болacağız деді. Ой, бір қуандық, ана, буквально бір ай кечмеді, ана баламызны алдылар. Ана декабрьдің 2-ші күні Амалиямыз доғылды. Райым, конечно, у баланда көргені жоқ. Амалияда бабасының дан танымай. Ана сақ olsun қарбабалары, дайылары, емгелері, hepsi o balağa ana көргеніне баба деп yapışağarып. Свиданиялар бізге бермейлер. Ана алғандан бері свидание бермейлер бізге 2,5 жылдан бері. Ана мектуп yazamыз и адвокаттан связь тұтамыз, адвокатқа айтамыз, ол адвокатқа бізден хабер ала, ана өлен общениямыз. Сон мана 28 июнь күні Ростовта судқа опять бардық. Hafta, понедельник, вторник судлар ола. 55 тане том. Бізді балаларға, ана 25 балаға 55 тане том yazған болар. Мен деймін да, бұл балалар 55 томны 55 томға нағадар ярамазлық, нағадар насилие, нағадар убийство, нағадар, не десем, адамларны өлдірмек, адамларны алдамақ, насиловать yapmak керек, чтоб 55 томға бұларны, чтоб yapқан ішлері сығмасын, бұл балаларны, которые никого никогда в жизни не обидели, которые работали как ишаки на 2-3 работах. Бұлар бір күн көрмеді біздің балалар. Біз көшіп келдік, 31 ел олды. Бұл балалар мұнда доғды. Бұл біздің ватанымыз. Балалар Қырым деп, өзлерінің жанını бережек балалар. Hepsi қартларға, инвалидлерге ярдым берген балалар. Байрамлар olsun, Ораза байрам, Құрбан байрам. Nasıl bayramlar olsa bu балалар бір hafta evvelsi akşamı gündüz anda площадкалар temizlеп, otlarını temizlеп, batutlar getirip, şaşlıklerge, moroznelер, yapmаған şeyleri kalmaydı. Біздің балалар özlerini azıcık балалығını сезсінлер. Біздің ветанда yaşamak yaxşı деп сезсінлер деп, тырышқан балалар birini alғанда, hepsi özünü, anasını, babasını, sevimli balları. Ular bizni yüreğimizden aldılar o ballarını. Ularını yatacak yerleri hepsi в аду будут гореть o adamlar. Bizni aytı bu ballarımızını самостоятельный, семьянины, ana babaga hürmet. Şimdi öyle ballar очень редко встретишь. Ananı babanı hürmet yapkan ballarını. Men deyim ki, kimse çünmesin bizni ballar yaramaydı. Bizni ballar brilliant parçaları. Пусть hepsi millet, hepsi все люди на земле, чтобы знали, Крым татар баллары, алтын бриллиант парчалары. И каждому иметь таких детей, сыновей. И я горжусь своим сыном Раим Айбазов. Пусть все знают и слышат. Он не предал своих друзей, он не предал свой народ. Он остался честным. И он не запачкал свою честь, свою фамилию. И не предался этим властям.
Çok sağ olunuz, Zuhrat ata. Allah sabır bersin birinciden sizge, хорантаңызға, Райым vatandaşımızға, kardeşimizға. Pek ağır oldu. Bütününü eşitmege Мүмкін sizden. бір şey айтмаға. Bir dakikamız en çok. Мен ялварам, вот адамlar düşünmesinler, айтмасынlar, что bizne это не коснется деп düşünmesinler. Это любое шествие куда-нибудь или маршрутки даже, bir laf yaramay айтырлар. Это любого может коснуться. Улар düşünmesin, что bizne баллар yaramay, они заслужили этого. Айтмасынlar никогда. У балларны, вот 2,5 yıldan beri balam oturuyor. Şimdi одиночкада. Ростовға көчіргенден beri uğar balam одиночкада. O kadar kitap okudu. Advokatımız Maria ayta. Men күн-күнден sizin oğlunuzны все больше и больше sevем, говорит. Он такой стал грамотный, начитанный, умный, говорит. Мен шашам, говорит. Ух, смет осы андан шықса профессор olur, дейді. İnşallah. Райым ondan ялвара екен. Алған, анда СИЗОдан алған китапларны içinde варахалары, листья не хватает. 2-3 где, ну, попарылған. О, Мариядан сұрай екен. А можно вы мне распечатаете, найдете эти страницы, чтоб я понял смысл, дочитал до конца, деп айта екен. Более террорист деп айтқан баллар, олен olur mu кемдер? Мен вот өзіме өзім вот янам, түшінем, ятқанда, тұрғанда, мен баламнен уянам, баламнен ятам. Алла кім саға? Оле күнер көстермесін. Амин. Біздер, балаларымыз бізні қартайғанда ярдым ете. Балаларымыз бізнен қуандырыр, торынар бізнен яшар. Епміз біргелікте олырық деп түшіндік, ама, но biz o günlerini İnşallah daha koruyarımız. Обязательно. İnşallah. Справедливость восторжествует. Çok sağ olun Zuhrat ata. Beyaz konu da var. İnşallah. Çok sağ olun bizden bağlanğanınız için. Daha bir kere can yürekten sabır tileyim. Tez vakitte bu hepsi kara günler geçsin de beraberlikte bütün bizim ballarımızın karşılap bayramlar yapayıq. Çok sağ olun. Сағыл телесерджилер, біздің жанлы бағда саяси мабус Райым Айвазовның анасы Зухрат ата Аманова болынды. Біз есе қысқа тенефуске кетеміз ве сон 3 dakikadan yayınımızını devam edeceğimiz hatırlı olunuz. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarıp ursa, eşit kırımımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarından uçsa, eşit bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suvu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay.
ana tilim, benim tilim, benim çokrağım, benim gülüm, benim ilim, benim bayrağım, benim dalım, benim sırrım, ana dilim, benim közüm, benim tamrım, ana dilim. Şırıl şırıl akar senin tatlı sözlerin. Bana kanat takar senin serin yerlerin. Benim tüşüm, benim dağım, ana dilim. Benim gecem, benim bağım, ana dilim. Ana tilim, Allah bergen karam beyasım, karanlıkta yol göstergen çolpan yıldızım. Benim bahtım, gam kuvançım, ana tilim. Benim tahtım, bar işançım, ana tilim. Suklanırlar sana kuşlar, sana bakarlar. Suklanırlar bana kuşlar, bana bakarlar. Meleklerge layık telim, ana telim. Devletlerge layık telim, ana telim. Senin kırık kanatların koz leşi tökeler. Şafalanı imdatların sarı okeler. Benim fezam, benim tanım, ana tilim. Münkerim ve lukmanım, ana tilim. Yüreğimin perdesinden seni sararım. Savulmayacak dertlerine derman ararım. Tebessümüm, yaprağım, ana tilim. Bel, takatım, ırmaçığım, ana tilim. Sensiz kurup kalgan kalpte yağsın yağmurum. Çiçeklensin, tolsun bilge, arsın gururu. Benim hanım, padişahlığım, ana tilim. Benim tacım, kabir taşım, ana tilim. Sen ulusun, gelmesek de seni taptatmam. Olur olmaz kişilerge seni talatmam. Sahra çölüm, zemzem suğum, ana tilim. Yüce köküm, teren kuyum, ana tilim. Ağlama sen ana tilim, öksüz değilsin. Sen değil de sana tilim başlar egilsin. Benim duam, benim avam ana tilim. Benim babam, benim anam ana tilim. Selam aleyküm saygılı teleseyirciler. Bugün programmasını seyretesiniz. Yayınımız devam etmekte ve aynı şimdi Ukrayna Yukarı Şurası'nda mühim kanun leyhaları bakılacak. Onların arasında Tamır Halklar leyhası da bakılacak ve bugün seslendirülge çıkarılacak. Onun için geliniz bugün bu Ukrayna Yukarı Şurası'nda olganı seyrettik beraber. Підтримати та проголосувати. За 211 рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Шуляк Олена Олексіївна. Шановні колеги, ми сьогодні розглядаємо в парламенті дійсно законопроект, який буде мати колосальний вплив на розвиток і будівельної галузі, і всього містобудування в Україні. Десятки разів в цьому залі від вас, колеги, я чула словосполучення «корупція в ДАБІ». Сотні разів на нашій тимчасовій слідчій комісії ми розглядали звернення від підприємців і від громадян стосовно порушень містобудівного законодавства. Тисячі разів в різних містах і селах нашої України знаходяться незаконні забудови, які зростали як гриби протягом останнього десятиріччя. Мені здається, що саме сьогодні ми починаємо покладати край тому беззаконню, який творився в нашій країні. Цей законопроект дуже складний і дуже простий водночас. По-перше,
Всі учасники будівельного процесу, вся проектна документація, всі вихідні дані тепер будуть внесені в єдину електронну державну систему в сфері будівництва. І кожен учасник будівельного процесу, який буде працювати з документами, обов'язково в цій системі залишить свій електронний слід. Тобто завжди можна буде відслідкувати того, хто видав документи, хто їх підписав, і після цього отримає відповідну відповідальність. По-друге, органи місцевого самоврядування отримують дуже широкі, жорсткі повноваження стосовно реагування на незаконні самочинні будівництва. Для того, щоб знести те, що будується з порушенням законодавства, з порушенням цільового використання земельної ділянки чи з порушенням містобудівних умов та обмежень, органи місцевого самоврядування зможуть без суду заходити на такі об'єкти і зносити. Також третім етапом нашої реформи це буде третій законопроект, який ми очікуємо вже на реєстрацію в липні місяці, і він стосується підвищеної відповідальності кримінальної, майнової та адміністративної для всіх учасників. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Клочко Андрій Андрійович. Доброго дня, шановний головуючий, доброго дня, шановні колеги. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності, реєстраційний номер 5655, розглянуто на засіданні комітету 30 червня 2021 року. Зазначений законопроект має на меті забезпечити реалізацію реформи державного регулювання у сфері містобудівної діяльності, яку ініціював Президент України. Тому його прийняття є вкрай важливим для врегулювання цієї сфери, покращення інвестиційного клімату та для розвитку будівництва в цілому. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України висловило деякі зауваження, але вони можуть бути усунені між першим і другим читанням. За результатами всебічного обговорення комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України даний проєкт за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Комітет також вирішив звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини 1 статті 116 Регламенту Верховної Ради України про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту, інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідатимуть предмету правового регулювання законопроекту. Шановні колеги, я щиро вас прошу підтримати даний законопроект. Це дуже важлива реформа, про яку ми всі з вами довго говоримо, і це дуже важливо саме прийняти його в першому читанні, і до другого читання ми його разом з вами допрацюємо. Прошу підтримати і проголосувати «за». Дякую. Будь ласка, запишіться 2 – за, 2 – проти на виступи від депутатських фракцій та груп. Устінова Олександра Юріївна, Лозинський Роман Михайлович. Шановні колеги, дорогі українці, нарешті будемо розбивати черговий Гордіїв вузол корупції. Кожного разу, коли я приїжджаю на Львівщину, кожного разу, коли ми з колегами працюємо в округах, працюємо з людьми, серед здебільшої переважної більшості проблем, особливо в історичних містах, ми чуємо про проблеми з незаконними забудовами. Ми чуємо про проблеми, коли будинки ростуть як гриби, формуються гетто, немає каналізації, немає паркових місць, немає садків, немає шкіл. Зате утворюються величезні квартали на корупційні гроші з корупційними домовленостями. Сьогодні ми говоримо про ДАБІ, один з тих органів, який є символом цієї корупції. Але я би хотів, щоб ми говорили не тільки про будівельників, але говорили і про права людей. Дуже важливо займатися змінами в містобудуванні комплексно і дуже важливо покроково вирішувати ці проблеми. Саме тому сьогодні ми підтримуємо перший
такий міцний крок до цієї реформи і до цих змін. Ми підтримуємо в першому читанні цей законопроект, тому що ми маємо забути про таке явище, як незаконні забудови. Ми повинні забути про таке явище, як рішання питань в будівництві, тому що коли сьогодні забудовники вирішують свої питання, то завтра вони мають відбивати ці кошти. Коли завтра вони відбивають ці кошти, то замість скверів під вікнами, замість парків і замість того, щоб мати комфортну якість життя, ми маємо гетто і ми маємо незаконні забудови. Давайте будемо боротися проти цього ганебного явища разом. Сьогодні ми підтримуємо, а до другого читання разом з всіма середовищами, борцями проти незаконних забудов, доопрацюємо деякі технічні деталі. Дякую. Слово надається народному депутату Тарасу Івановичу Батенко, партія «За майбутнє», будь ласка. Рудик Сергій Ярославович, будь ласка. Шановні друзі, як все добре в цьому законопроекті розповіли автори і представники профільного комітету. Я теж вважаю, що ця реформа дуже важлива і цей законопроект заслуговує на увагу, нашу підтримку. Але ми не можемо не зважати на ті недоліки, які нам треба зняти до другого читання. Наша аналітична група нарахувала мінімум 8 суттєвих зауважень до цього законопроекту. Почну з першого. Вимоги до створення містобудівної палати. Там незрозуміло, 30 цих членів, а ми порахували, що при певних невизначеностях, які є в цьому законопроекті, їх може бути аж цілих 33, так і те, що різні представники від різних установ можуть мати диспропорцію в своєму представництву. Другий пункт, на який я хотів би звернути увагу. Виглядає дискусійною пропозиція впровадження принципу альтернативності, коли замовник будівництва може звернутися до кого захоче за експертизою державною, або до державної установи, державної інспекції, або до органу місцевого самоврядування. Дуже виглядає, що це потенційний корупційний ризик, а не альтернативність. Там, де є хвости чи лапа, туди він і йде. Нам не треба ізначально створювати такі потенційні лазейки. Законопроектом пропонується вилучити зі змісту державного регулювання у сфері містобудування і питання планування території, як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні. Це що? Це додасть нам прогнозованості в будівництві міст і сіл, особливо агломерацій? І останнє, товариство, не можна зобов'язувати органи місцевого самоврядування, особливо сільські ради, обов'язково мати виконавчі органи з питань архітектури і будівництва. А якщо в них немає потреби, для чого їм створювати? Тим більше, що держава не дає відповіді. Павлюк Максим Васильович. Алексійчук, включіть мікрофон. Доброго дня, колеги. Насправді ми сьогодні розглядаємо революційний законопроект стосовно реформи ДАБІ. Законопроект, який справді покликаний вирішити ту проблему, яка довгі-довгі роки змушувала будівельну галузь просто або ховатися, або платити величезні побори. На сьогодні цей законопроект, який пройшов велику кількість робочих груп, куди були залучені органи місцевого самоврядування через Асоціацію міст України, куди були залучені будівельники, куди були залучені профільні спеціалісти, депутати профільного комітету і Міністерства розвитку громад і територій. Це спільний законопроект, який покликаний справді навести лад в будівельній галузі, який покликаний справді почати цю новітню історію в сфері містобудування і вивести її на окремий рівень, де всі будуть розуміти, яким чином подавати документи, яким чином отримувати кількома натисками кнопки в додатку «Дія» дозвіл на початок будівельних робіт. Як здати дані роботи, як здати завершене будівництво. Тому величезне прохання, колеги, підтримати цей законопроект.
долучитися в разі потреби до його зміни або під поправок між першим і другим читанням і отримати справді революційну зміну в сфері державного будівельного контролю. Дякую. Дякую. Переходимо до голосування. Хто ще? Бакунець з мотивів. Після цього переходимо до голосування. Бакунець Павло Андрійович. Павло Бакунець, Львівщина, депутатська група «Довіра». Протягом останніх років я десятки, сотні разів чув, як люди чи підприємства, котрі хочуть будувати, а тобто розвивати наші громади чи країну, будувати, чи це завод, чи це магазин, чи це будинки, стикаються з найбільшою перепоною. Це з тим неправомірним, з тим надзвичайно неприємним дозволом на початок або завершення робіт. І саме цей законопроект дійсно є революційний, адже ви зможете отримувати свої дозволи автоматично, реєструючись в системі. Це для об'єктів СС1 категорії. Для все ж таки складніших об'єктів буде створено містобудівні ради. Цим ми надаємо ще більші повноваження органам місцевого самоврядування в містобудуванні і в контролі за містобудуванням. Саме цей законопроект почне велику реформу, яка зменшить корупцію в будівельній галузі. Тому закликаю всіх вас проголосувати «за» і дати старт справжній, гарній європейській реформі. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно з першою частиною статті 116 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності (реєстраційний номер 5655). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 309 рішення прийнято. Надійшла заява про перерву з заміною на виступ. Шахов Сергій Володимирович. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група «Довіра». Шановні колеги, сьогодні в «Голосі країни» надрукований звіт Тимчасової слідчої комісії, головою якої був Руслан Горбенко, в якій приймали участь 70% «Слуг народу», Сергій Вельможний, також Олександр Сухов допомагав, ну і, до речі, всі спеціалісти. Великий звіт. І його не зачитаєш одразу, але між рядків і взагалі написано: є, ще раз, в Луганській області голова військово-цивільної адміністрації по вертикалі Офісу Президента, який грабує область, вбиває людей, спалив область на 40% лісів і досі грабує. Надійшли відомості і звіт сьогоднішніх волонтерів, військових про те, що в місті Кремінні, я дуже люблю тих людей, які там проживають, але я ненавиджу тих чиновників, які грабують. Подивіться, вони купили списаний будинок, барак за 6 мільйонів гривень, який коштував 500 тисяч гривень, стояв у Фейсбуці і у всіх газетах. Вони виділили 1,5 мільйона гривень на проєкт і 70 мільйонів гривень хочуть списати на 48 квартир. Кабмін виділяв військовим по 1 мільйону гривень. Вони хочуть купити за 70 мільйонів гривень невідомий барак, який знаходиться невідомо де і невідомо як. Коли був Давид Арахамія разом з групою «Слуг народу» в Луганщині, їх навіть не зустріли, не показали цей будинок, на який возив їх Максим Ткаченко. І сьогодні Гайдай продовжує грабувати. Далі, вони придумали якесь ядро для цирку за 300 мільйонів гривень. В той момент, коли не зроблена система ЖКХ, зруйнована, криші течуть,
Видно сонце дітям і капає на голову малятам вода. Підвали воняють. Теплові шви сьогодні не зроблені. Ліфтове господарство зруйноване. Повністю жилищно-господарський комплекс зруйнований. Ями як могили в області. Вони списують сотнями мільйонів гривень. А це виливається в мільярди. І це обличчя сьогодні. Я не знаю, чи дійшов цей звіт до президента, чи ні. Але вважаю, що стіна стоїть в офісі. І сьогодні не тільки не бачать, і не чують нас з вами. 319 народних депутатів проголосували за цей звіт. І хтось повинен понести відповідальність. Я звертаюся до Генерального прокурора Венедіктової. Я звертаюся до міністра МВС Авакова. Я звертаюся до всіх антикорупційних органів негайно взяти і розслідувати. Місяць минув, Бородавка сидить в кріслі, ніхто не може його туди видірнути. Він що сьогодні? Керує країною чи що? Скажіть, будь ласка. Хто буде відповідати за смерті людей? Сьогодні військові сидять в окопах для того, що хтось з гидота грабує державу. Дякую. Вважаю, що президент почує сьогодні і звіт «Голос України». Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група «Довіра». Киченко. Прізвище звучало? Киченко. Максим Миколайович. Репліка. Шановні колеги, я вже про це казав неодноразово, але, як кажуть, вже другий рік закінчується нашої роботи у Раді, і другий рік закінчується, йде другий рік, коли дійсно оті керівники, про яких зараз Шахов, депутат не з нашої фракції, але для мене, коли мова йде про Луганщину, немає депутатів з інших фракцій або там опозиції і так далі. Все те, що зараз сказав Шахов, це дійсно правда. І людей зжигають в області, нікого не наказали, всі працюють, як працювали, корупція процвітає. Фамілію не буду того чиновника, який просто грабує Луганську область. Я вже мабуть, вся Рада вже знає наізусть, і мені вже навіть неудобно називати піаром його. Здається таке, що ми його піаримо за счет нашої роботи. Тому все підтверджую, на Луганщині дуже погані справи, на жаль. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект Закону про внесення змін до Державного бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності. Реєстраційні номери 5656 та 5656-1. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За 258. До слова запрошується Шуляк Олена Олексіївна. Без обговорення? Ні. Дві фракції. Колеги, ви спочатку спитайте, а потім кричіть. Шуляк. Законопроект 5656 є додатковим до основного 5655, передбачає внесення змін до Бюджетного кодексу стосовно розподілення адміністративного збору, який буде збиратися при реєстрації державними реєстраторами права на виконання будівельних та підготовчих робіт. Пропонується надходження від адміністративного збору розподілити на дві частини: 70% зараховувати до місцевих бюджетів, 30% до державного бюджету і використовувати їх для того, щоб підтримувати вже розроблену і діючу електронну систему в сфері будівництва. Прошу підтримати. До слова запрошується народний депутат України Гнатенко Валерій Сергійович. До слова запрошується голова підкомітету Комітету з питань бюджету Кузбит Юрій Михайлович. Шановний Дмитро Олександрович, шановні народні депутати і запрошені. Комітет з питань бюджету на засіданні 30 червня розглянув проект закону 5656 та альтернативний до нього законопроект 5656-1 про зарахування до державного та місцевого бюджетів адміністративного збору за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності. Відмінності між законопроектами, як було щойно представлено, не лише у визначенні пропорцій зарахування такого збору до бюджетів.
тому що до них у висновку комітету висловлені типові зауваження. Зокрема, у законопроектах не врегульоване питання зарахування збору за державною реєстрацією, що здійснюється посадовими особами центрального органу виконавчої влади. Таким, що зумовлює правову невизначеність, визнано положення про плату еквівалентну збору, що стягується нотаріусами. Крім того, підкреслюється про відсутність обґрунтувань щодо реальної потреби на забезпечення функціонування єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, а відтак про неможливість належної оцінки пропорцій розподілу відповідного збору. Мінфін при цьому звертає увагу на втрати надходжень загального фонду місцевих бюджетів від збору за державною реєстрацією, що здійснюється органами місцевого самоврядування. Відтак, за наслідками розгляду комітет ухвалив таке рішення: рекомендувати Верховній Раді законопроекти 5656 і 5656-1 включити до порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу законопроект 5656, доручивши комітету доопрацювати зазначений законопроект та внести його на розгляд Верховної Ради у другому читанні. Прошу підтримати, колеги. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, запишіться: 2 – за, 2 – проти на виступи від депутатських фракцій та груп. Алексійчук Олександр Васильович. З місця включіть мікрофон. Олександр Алексійчук, 154-й виборчий округ, Рівненщина. Друзі, повторюю ще раз, що законопроект, напрацьований спільно комітетом і Міністерством розвитку громад і територій, дійсно покликаний змінити ту ситуацію, ганебну ситуацію, яка впродовж багатьох років існувала на будівельному ринку, і врешті-решт внормувати на законодавчому рівні відповідальність тих людей, відповідальність між органами місцевого самоврядування, відповідальність між новою структурою ДІАМ, відповідальність між третіми особами, які будуть мати можливість контролювати будівельну галузь на ринку в частині отримання дозволів та контролю на ринку будівельної сфери. Тому прохання підтримати цей законопроект і врешті-решт дати старт такої очікуваної реформи Державної архітектурної будівельної інспекції і взагалі будівельної галузі України. Дякую. Лозинський Роман Михайлович. Шановні колеги, от коли запитати людей, що відбувається в сфері будівництва, то відповідь буде, що гірше вже нікуди. І це вам скажуть всі сторони. Це вам скажуть люди, які бачать, як в них виростають під вікнами незаконні забудови. І це вам скажуть ті люди, які хочуть чесно вести свій бізнес. І незалежно від своїх обсягів завжди стикаються з тим, що треба прийти і заносити. Так от, цей законопроект, він, звісно, разом з попереднім ці питання вирішує. Ми ще раз наголошуємо, що в першому читанні ми підтримували. Цей ми теж законопроект підтримувати будемо. Але я наголошую на комплексному вирішенні питань і проблем містобудування. А воно полягає також і в пам'яткоохоронній сфері. І зараз створена робоча група. І є ряд законопроєктів, до яких є вже більше пропозицій і зауважень, ніж норм в цих законопроєктах. Я закликаю всіх, борючись з проблемами і намагаючись знайти рішення цих проблем, не створювати нові проблеми. Я разом з представниками Львівщини, з цією робочою групою, яка була на базі Львівської обласної державної адміністрації, закликаю врахувати ці пропозиції і разом з пам'яткоохоронною спадщиною відвоювати місця для комфортного проживання наших громадян, аби при будівництві враховувалася інфраструктура соціальна, аби ми бачили разом з новими будівництвами садки, аби ми бачили з новими будинками школи, аби ми бачили з новими будинками паркомісця і, найважливіше, мережі, каналізація та інші, аби потім на цих будинках не було соціальних криз, як ми це бачили раніше. На цьому етапі ми підтримуємо цей законопроект. Я наголошую, що рішення потрібно шукати також комплексне. Дякую. Констанкевич, Рудик Сергій Ярославович. І
Ідея законопроекту, тим більше, що він є похідним від того, який ми щойно прийняли, підтримується, в тому числі нашою депутатською групою. Мені, якщо чесно, більше подобається пропорція 10/90, як це є в альтернативному законопроекту, тому що, на мою думку, 30% всіх надходжень віддати тільки на підтримку електронного цього реєстру, мені здається, це трошки перебор. Все-таки основні функції будуть за виконавчими органами місцевих рад, і весь тягар цієї відповідальності лягає на них. Але для початку можна почати з цього. Але ця історія не вирішує головної проблеми, яка на сьогоднішній день є в системі погоджень і адміністрування дозволів в сфері будівництва – хабарництва. Загальновідомо, що реально за погодження дозволу на будівництво в великих містах беруть зовсім інші статки і йдуть вони зовсім в інші місця. При багатьох міністерствах, органах кажуть, фахівці, існують так звані бек-офіси. І кажуть, що ціни доходять до неймовірних, що беруть там $15 в Києві, беруть в обласних центрах великих по $10 за метр. За метр. Тому, шановні правоохоронці, вам би попрацювати з цією частиною тіньового так званого бізнесу, бо ми можемо стільки завгодно говорити, що халва, але солодше будівельникам в роті не буде. Тільки після того, як ми наведемо лад в усіх сферах, в тому числі кримінальних, нам вдасться зробити і бізнес в цій сфері, і містобудівну діяльність, і головне – надання послуг для людей якісною європейською. Ми голосуємо «за» і закликаємо зал підтримати нас в першому читанні. Соболєв Сергій Владиславович. Соболєв, фракція «Батьківщина». Без сумніву, фракція «Батьківщина» підтримає ідею максимальної передачі коштів від цих послуг в місцеві бюджети. І якщо зараз, я так розумію, зал готовий на пропорцію 70/30, без сумніву, якщо вона буде 90/10, ми це підтримаємо. Але питання трошки в іншому. Можливо, міністр Чернишов з Мінрегіонбуду – це один з небагатьох міністрів, який вирішив максимально побороти корупцію, передавши функції міністерства і розпорошивши їх між різноманітними структурами. Він, можливо, перший міністр, який пішов на такий серйозний крок. Але хотілося, щоб в другому читанні попередній законопроект не став таким, де разом з водою ми виплеснемо дитину. І державний контроль за такими речами буде знищений повністю. І друга частина. Ми не можемо надавати такі функції містам, які не ухвалили плани генерального розвитку міст. Без цього така функція перетвориться в фікцію, бо будуть надавати можливість забудовникам на місці парків, на місці, де повинні будувати школи, дитячі садочки, там будуть зростати багатоповерхівки. Тому це і будуть наші поправки до другого читання, а цей законопроект ми без сумніву підтримаємо, і ми вважаємо, що місцеве самоврядування повинно мати закріплені відсотки, які потім неможливо буде змінити ні указами президента, ні рішеннями уряду. Це повинно бути законом і в бюджетному кодексі. Ми будемо голосувати «за». Всі бажаючі виступили? Шахов Сергій Володимирович. З місця включіть, будь ласка, мікрофон. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група «Довіра». З нагоди того, що зараз міністр реінтеграції присутній в залі, я звертаюся саме і до нього, зібрати робочу групу навіть з нашого екологічного комітету, я є сьогодні головою підкомітету саме також по Донбасу, і виїхати на Луганщину, подивитися, як будуються об'єкти. Навіть ми говоримо, будемо генеральні плани робити чи ні. Зараз виділяється на школу в Євсюгі 68 мільйонів гривень. Це дуже
добре. Але подивіться, як її роблять, хто сьогодні робить цю школу, хто виграв тендери, як робиться підлога дерев'яна, коли ставлять вікна, щелепи в 2 пальці. Скажіть, будь ласка, хто буде відповідати за таку роботу? Далі, 120 мільйонів гривень виділили на 2 тролейбуса. Теж добре, від Сєвєродонецька до Лисичанська їхати на потяг. Але хто буде їздити в цьому потязі, коли пенсіонери отримують 1500 гривень і не можуть сьогодні купити собі хліба та пігулок? Коли розвалена вся інфраструктура, хто буде відповідати за розтрату цих грошей? Тому вимагаю... Дякую. Всі бажаючі виступили? Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності. Реєстраційний номер 5656. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 325 рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про корінні народи України, реєстраційний номер 5506. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За 277. До слова запрошується віце-прем'єр-міністр України, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Резніков Олексій Юрійович. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, на ваш розгляд пропонується справді історичний документ. Поняття «корінний народ» з'явилося в Конституції України ще 25 років тому, але не було розкрито. І четверть століття протягом цілого життя покоління точилися дискусії. Сьогодні є можливість перегорнути цю сторінку і відкрити нову. У законопроекті, який вніс президент України, пропонуються наступні речі. Розкрити поняття «корінний народ», встановити, що корінними народами України, які сформувалися на території Криму, є кримські татари, караїми та кримчаки. Визначити перелік основоположних, культурних, інших прав корінних народів, а також статус їх представницьких органів. Цей документ є консенсусним, і це є фундамент, який збудовано на принципах ООН у відповідності з міжнародною практикою, але з урахуванням особливостей України. Він дозволить зосередитись на конкретних заходах і гарантують збереження самобутності та забезпечить сталий розвиток корінних народів. Шановні народні депутати, цей закон є доленосним для людей, більшість яких знаходиться під тиском окупантів, і їх небагато. Але немає в світі іншої держави, яка може боротися за них. Немає іншої влади, яка здатна забезпечити продовження їхньої історії. Ми можемо дати сигнал, який поверне надію багатьом, а в підсумку сприятиме поверненню Криму та Севастополя. Сподіваюсь, що цей законопроект підтримують усі фракції, представники яких неодноразово висловлювалися в підтримку кримсько-татарського народу, українців, також інших громадян на тимчасово окупованих територіях. Я вдячний всім комітетам і прошу підтримати в редакції комітетів за основу та в цілому, як з відповідними правками, які зазначені в рішеннях комітетів. Дякую. Готовий відповісти на запитання. До слова запрошується голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, місті Севастополі, національних меншин і міжнаціональних відносин. Лубінець Дмитро Валерійович. Шановна президія, шановні народні депутати, громадяни України. 16 червня комітет розглянув на своєму засіданні проект Закону України про корінні народи України, реєстраційний номер 5506, поданий Президентом України та визначений ним як невідкладний для позачергового розгляду Верховної Ради України. Шановні народні депутати, це дійсно історичний документ, до якого йшли багато десятиліть вже. І ми на комітеті, розглянувши цей законопроект, ми прийняли рішення пропонувати Верховній Раді проголосувати його за основу та в цілому з техніко-юридичними правками нашого комітету. Їх небагато, вони технічні, вони були нами зазначеними під час засідання нашого комітету.
тому це ми можемо зробити. Також звертаю вашу увагу, що Головне науково-експертне управління у своєму висновку підтримує пропозицію щодо законодавчого врегулювання прав корінних народів України та висловлює зауваження до положень законопроекту. Якраз на підставі цих зауважень ми і зробили техніко-юридичні висновки під час засідання нашого комітету. Тому і тут ГНЕУ ми повністю виконуємо їх пропозиції. Також цей законопроект був розглянутий на низки комітетів Верховної Ради України. Всі комітети підтримують прийняття даного законопроекту. Також деякі комітети, саме Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, також пропонує прийняти даний законопроект за основу та в цілому. Я не буду перелічувати всі громадські організації, правозахисників, міжнародних експертів. Всі підтримують те, що подібний законопроект повинен був бути давно прийнятий і внесений в чинне законодавство України. Прошу всіх проголосувати і сьогодні прийняти цей історичний документ. Дякую. Дякую. Будь ласка, запишіться 2 – за, 2 – проти на виступи від депутатських фракцій та груп. Устінова Олександра Юріївна. Умєрову передайте слово, будь ласка, Рустему. Рустем Енверович Умєров. Дорогі колеги, це дійсно історичний момент, коли 2 тижні в Росії кажуть, що у нас є закон про корінні народи в Україні. Його кожного дня розказують 24 години. Я хочу ще раз вам нагадати, що усі країни, де є корінні народи, як правило, мають такий закон. Ми приводимо законодавство України у відповідність до міжнародного законодавства, у тому числі нормативних актів ООН. Конституція України чітко розділяє поняття корінні народи та національні меншини. Конституція каже, і права корінних народів, і нацменшин визначаються законами України. Проте закон про національні меншини в Україні є, його ухвалили майже 30 років тому, а закон про корінні народи 30 років його не було. Тому сьогодні дуже історичний момент. Ми 30 років чекали на цього. Як людина, яка приїхала в віці 9 років, от мені вже 39 років, от 30 років ми і чекаємо його. Тому, будь ласка, дорогі друзі, чекаємо на вашої підтримки. Дякую. Мокан Василь Іванович. Прошу передати слово Віталію Безгіну. Безгін Віталій Юрійович. Дякую, колеги. Знаєте, коли я був маленький, власне, і вчився в школі в Криму, був такий момент, що в парку біля моєї школи відкрили пам'ятник жертвам депортації кримських татар. Дуже сумно і соромно зараз визначати той факт, що це тоді не викликало емоцій ані в нас, дітей, ані безпосередньо в старшого покоління. Чому так було? Тому що радянська та російська пропаганда робила свою справу, і з одного боку вони пропонували себе як братський народ, а з іншого боку намагалися стравлювати всіх, хто мешкав на території Криму. Я думаю, що в тому числі це зіграло з нами злий жарт, і цей розподіл на правильних і неправильних в тому числі зіграв свою роль під час подій сумнозвісних 2014 року. Тому що в Україні не було безпосередньо ані мовної, ані культурної, ані історичної, ані політики щодо корінних народів в Криму. Власне, цей законопроект мав би бути ухвалений ще 10-20 років назад, тому що є відповідні резолюції ООН, відповідна позиція Парламентської асамблеї Ради Європи, але чомусь не вистачало політичної волі, ми вдавалися до маніпуляцій, хоча він робить банальні речі. Він визначає кримських татар, караїмів та кримчаків як корінний народ. Він допомагає захистити їх мовні, культурні та інші традиції. Він допомагає їх органам отримувати державне фінансування і допомогу з донорських структур. Цей законопроект
це наша данина, і це те, що має розпочати, власне, повернення Криму, його інтеграції, стати вагомим першим кроком в плані дій Кримської платформи. Тому прошу всіх підтримати даний законопроект, підтримати позицію профільного комітету і голосувати за основу та в цілому. Дякую. Ніколаєнко Андрій Іванович. Крулько Іван Іванович. Іван Крулько, фракція «Батьківщина». Я переконаний в тому, що цей законопроект про корінні народи об'єднає сесійну залу, і ми, як «Батьківщина», будемо його підтримувати. Цей законопроект є надзвичайно важливий, в першу чергу, і символічним, оскільки ми чудово розуміємо, що ні кримські татари, ні караїми, ні кримчаки в окупованому російськими військами Криму не мають жодних можливостей для розвитку своєї національної культури, своєї мови. Кожна імперія, а Російська Федерація такою імперією є і завжди буде залишатися, поки буде існувати, знищували якраз корінні народи. Тому що, на їхнє переконання, корінні народи – це є загроза для імперії. Саме тому ми, українці, на своїй історії знаємо і пережили не одну депортацію, коли сотні тисяч українців виселялися в Сибір тільки заради того, щоб заповнити виселені від українців землі іншими. Коли кримські татари стали жертвою депортації і були виселені із своєї національної землі, з Криму, тільки заради того, щоб туди завести тисячі і тисячі росіян і таким чином змінити генофонд Кримського півострову. Саме через це для нас є надзвичайно важливо навіть в цих умовах, але підтримувати кримсько-татарську національну меншину, розвивати мову караїмську, кримчацьку і кримсько-татарську. І пам'ятати, що рано чи пізно, але Крим повернеться додому, повернеться до України. Ми відновимо територіальну цілісність на всій території України і в Криму, і в Донбасі. І кожен корінний народ, який проживає на території України, знатиме, що він зможе розвиватися тільки в незалежній українській державі, яка є демократичною. Ми будемо голосувати за цей законопроект. Дякую. Геращенко Ірина Володимирівна. Прошу передати слово лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву. Мустафа Джемілєв. Шановний голово, шановні народні депутати, як відомо, і про це вже говорив наш віце-прем'єр, згідно зі статтею 11 Конституції України, держава сприяє розвитковій етнічної, культурної, мовної, релігіозної самобутності корінних народів і національних меншин України. Однак дефініції терміну «корінні народи», тобто роз'яснення того, які народи і за якими ознаками вони підпадають під термін «корінні народи», не було. Причин тут декілька. В тому числі тут і опір більшості складу попередніх каденцій прийняттю на цю тему відповідних правових актів. Та й сам термін «корінні народи України» в 1996 році, як це добре пам'ятаю, був введений в Конституцію після подолання досить сильного опору комуністичних, прорадянських і проросійських сил в складі тодішнього парламенту. Про права корінних народів стало можливим говорити лише після Революції Гідності в 2014 році. І першим таким актом стала постанова Верховної Ради від 20 березня 2014 року під назвою «Про заяву Верховної Ради України стосовно гарантії прав кримськотатарського народу в складі української держави». Розглядаємий сьогодні законопроект розроблений з участю багатьох фахівців в галузі конституційного права, національних правозахисних організацій, поданий Верховною Радою президентом України. Він відповідає європейським стандартам в галузі прав людини і вимагає вимогам Декларації прав народів ООН про права корінних народів, до якої Україна приєдналася в 2014 році. Нагадую, що про прийняття цього закону говориться і в резолюції Європарламенту від 11 лютого 2021 року.
Дякую. Урбанський Анатолій Ігорович. З мотивів. Після цього Бакунець, після цього переходимо до голосування. Доброго дня. Доброго дня, шановні колеги, шановний Дмитро Олександрович. Безумовно, ми сьогодні будемо розглядати дуже важливий закон, до котрого українці кримсько-татарського походження йшли довгих 30 років, з чим ми всі вас вітаємо. Але, як я розумію, сьогодні цей закон буде прийнятий за основу і в цілому, тому, на превеликий жаль, у нас не буде можливості надати своїх пропозицій. Тому звертаюся сьогодні з цієї трибуни високої до голови профільного комітету Дмитра Валерійовича Лубінця, від себе, від пана Кіссе і, головне, від всіх українців гагаузького походження, опираючись уже на новий закон, зробити все можливе, щоб і голоса наших українців гагаузького походження були чути. Бо вони цього гідні. Дякую. Бакунець Павло Андрійович. Ми живемо в вільній, демократичній європейській країні, де найбільша цінність – це людина. І це нас відрізняє від наших сусідів, де режим – це головне, а людина – це ніщо. Разом з нами в нашій демократичній, вільній європейській країні проживають 3 корінних народи, які не мають своєї державності. Це кримські татари, це караїми і кримчаки. Завдяки агресору вони втратили ще й свій рідний дім – Кримський півострів. Та попри це, я переконаний, на скорому часі вони і це відновлять. А сьогодні цим законопроектом ми, власне, підкреслюємо нашу демократичність і толерантність, котра панує і пануватиме в вільній, незалежній, демократичній Україні. Прошу голосувати «за». Переходимо до голосування. Ставлю на голосування. Пропозиція комітету за основу і в цілому. Немає заперечень? Немає. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про корінні народи України, реєстраційний номер 5506. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 331. Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про корінні народи України, реєстраційний номер 5506. Прошу підтримати та проголосувати. За 325. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціям. «Слуга народу» – 226, «Опозиційна платформа – За життя» – 0, «Європейська солідарність» – 25, «Батьківщина» – 19, «Партія «За майбутнє» – 18, «Голос» – 15, «Довіра» – 13, позафракційні – 9. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Реєстраційний номер 5501. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За 282. Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Железняк Ярослав Іванович. 4 хвилини від авторів і від комітету, правильно? 4 хвилини дайте. Шановні колеги, по-перше, дякую за те, що тільки що конституційною більшістю ми проголосували важливий законопроект для України. І для кримсько-татарського народу, і для всіх інших. Дякую вам. Зараз ми розглядаємо не менш важливі закони.
У мене тут написана промова, але я хочу спочатку почати з особистої історії. Десь півроку тому мені зателефонував мій колега Рустем Умєров, якого ми щиро тільки що підтримали, і попросив зробити ще одну річ, яка потрібна для того, щоб 23 серпня цього року Україна була достойно представлена на Кримській платформі. Так сталося, що 7 років у нас є окупований Крим. І так сталося, що 7 років у нас є політичний, юридичний і економічний оксюморон під назвою «Вільна економічна зона Крим». Це погано. Це те, що дуже часто не дає нам можливість на міжнародній арені чітко, дуже просто пояснювати, що Крим – це окупована територія, окупована країна-агресора. І, на жаль, досі в законодавстві це питання визначено як вільна економічна зона. І саме тому сьогоднішніми законами, які я маю зараз честь представляти вам, і які будуть далі йти по переліку, ми нарешті скасовуємо таке поняття, як вільна економічна зона. І говоримо про те, що це окупована територія України. Чому це важливо? Тому що це дасть можливість людям, які там залишились, отримати допомогу від України. Тому що це дасть можливість нам заблокувати будь-який перелік товарів, які постачаються в обхід української території через Крим. Тому що це дасть можливість нам завершити нотаріальні справи, десь оформити спадщину, а комусь отримати українську пенсію. Тим, хто залишився вірним Україні і точно не хоче приймати громадянство країни-окупанта. Шановні колеги, я розумію, що де-факто ми вже давно визнали цей факт. Але, на жаль, де-юре у нас досі залишається поняття як вільна економічна зона Крим. Я дуже прошу вас підтримати думку щонайменш 2 комітетів – Комітету податкової політики і Комітету економічної політики, всіх тих десятків авторів від кожної фракції та групи, які разом з нами внесли цей законопроект. І сьогодні також синхронно, в консенсусі, як ми тільки що проголосували закон про корінні народи, підтримати скасування вільної економічної зони Крим. Нам потрібно зробити багато роботи. І потрібно точно не забувати про питання Криму на кожному міжнародному саміті. Вимагати посилення санкцій, вимагати повернення цього питання у верх порядку денного. І сьогодні своїм рішенням по цьому законопроекту і по іншим 2 ми робимо один із кроків, який точно спрямований на те, щоб Україна була цілісною і для того, щоб ми повертали кожний сантиметр наших окупованих територій. Я вдячний всім, хто долучився до цієї роботи. Це робота всього парламенту. Як я впевнений, буде робота на Кримській платформі. І саме тому я прошу вас всіх підтримати рішення нашого комітету і проголосувати цей законопроект не просто за основу, а за основу та в цілому. Сподіваюсь, конституційною більшістю. Дякую. Дякую. Будь ласка, запишіться 2 – за, 2 – проти на виступи від депутатських фракцій та груп. Стефанішина Ольга Анатоліївна. Прошу передати слово Сергію Рахманіну. Рахманін Сергій Іванович. Шановні друзі, сьогодні дуже важливий день. Сьогодні насправді день відновлення історичної справедливості по цілій низці питань. Починаючи від того, що ми відновили історичну справедливість і повернули історичну назву місту Нью-Йорк, закінчуючи тим, що ми щойно ухвалили справді історичне рішення і відновили історичну справедливість щодо кримських татар. Щодо тих, хто в окупованому Криму є нашим ДАПом, незламним, мужнім, який надає нам підстави вважати, що Крим є, буде і залишиться українським. І від нас зараз залежить, чи відновимо ми історичну справедливість ще в одному дуже важливому питанні. Друзі, не можна бути наполовину вагітним, особливо коли йдеться про політику, особливо про політику під час війни.
Не можна говорити «Крим наш» і одночасно позбавляти права резидентів українських громадян Криму і Севастополя. Неможливо закликати Захід посилювати санкції щодо Росії і одночасно узаконювати торгівлю з окупантом. Неможливо говорити про те, що ми воюємо з Росією і фактично допомагати Росії утримувати окупаційні війська і окупаційні адміністрації. Політика, крім всього іншого, це і право, і можливість, і необхідність виправляти власні помилки. І сьогодні у нас історичний шанс виправити історичну помилку. Я нагадаю для тих, хто не знає, чи для тих, хто забув, що тільки за перший рік існування так званої фейкової вільної економічної зони Крим з України туди потрапило на $1 мільярд товарів, які дозволили Росії заощадити гроші на утримання окупаційних військ. У нас немає іншого варіанту, у нас немає іншого вибору, як зробити ще один крок до відновлення історичної справедливості. Скасувати фейкову зону, вільну економічну зону Крим і зробити наступні кроки. Зробити так, щоб олігархи не заробляли мільйони на крові, війні і окупації. Закликаю всіх голосувати за скасування. Гончаренко Олексій Олексійович. Олексій Гончаренко, «Європейська солідарність». Надзвичайно щасливий. Рівно 5 років тому ми провели поки що єдині в Верховній Раді парламентські слухання щодо питання деокупації Криму. І з тих пір жодних слухань не було. І, на жаль, ця Верховна Рада ще жодних парламентських слухань щодо деокупації Криму не провела. Я думаю, що це треба виправляти терміново. І ось тоді на тих слуханнях, які були ініційовані міжфракційним депутатським об'єднанням «Крим», яке я мав честь очолювати в минулому скликанні Верховної Ради, однією з рекомендацій було прийняття закону про корінні народи, і я щасливий сьогодні, що цей закон прийнятий. Другою – це питання про відміну закону про вільну економічну зону Крим. І я радію тому, що зараз, я впевнений, ми з вами це зробимо. Але такі рішення мають бути дійсно над частиною системного підходу держави, а не якоюсь, як, знаєте, кажуть, Филькіною грамотою. До речі, про Філю. Філіп Кіркоров, який виступає на концерті щодо повернення Криму в рідну гавань на річницю в Москві, чомусь йому ми спочатку забороняємо в'їзд в Україну, а потім кажемо, та будь ласка, заїжджай сюди. Це що? Що ми робимо? Я думаю, що наша позиція має бути абсолютно послідовною. І ті, хто вітають анексію Криму, і ті, хто допомагають анексії Криму, з чим би вони не займалися, чи вони співають там в пір'ях, чи вони возять туди товари, чи вони будують туди мости, вони мають нести відповідальність. І якщо Україна не може впоратись, вибачте, з Бедросовичем, як ми будемо боротися з Володимиром Володимировичем? Тому я запрошую всіх нас провести парламентські слухання щодо Криму і кожен день проводити політику повернення Криму додому. А це означає бути жорсткими і послідовними. Крим – це Україна. Слово надається народному депутату Полякову Антону Едуардовичу, депутатська група «Партія «За майбутнє». Лубінець, будь ласка. Шановна президія, шановні народні депутати, громадяни України. Я в першу чергу хотів би зробити ремарку на виступ нашого колеги Олексія Гончаренка з приводу непроведення парламентських слухань щодо питання деокупації Криму. Такі слухання були заплановані і вони стояли в графіку проведення парламентських слухань в Верховній Раді. Але, на жаль, у нас з'явилась пандемія COVID, але ми провели комітетські слухання, де визнали абсолютно правильним ідею відміни вільної економічної зони Крим. Причому на засіданні нашого комітету ми неодноразово піднімали це питання щодо розробки подібних законопроєктів. Тому депутатська група «Партія «За майбутнє» буде голосувати за основний законопроєкт. Також ми закликаємо голосувати за наступний законопроєкт, який є пов'язаний якраз про відміну вільної економічної зони Крим. Ми абсолютно розуміємо, що попередній парламент, коли приймав це рішення, виходив з того, що це є громадяни України, які залишились і проживають на анексованій території Крим, але фактично ці норми
забезпечили таким чином, що вони почали платити податки більше. Отже, це стало абсолютно дискримінаційне по відношенню до них, хоча вони як і були, так і є громадянами України. Тому, безумовно, логіка прийняття цих законопроєктів пов'язаних є. Ми закликаємо всіх народних депутатів, як от перед цим ми проголосували за корінні народи. Це є показник, як ми відносимося до нашої території Автономної Республіки Крим. Також і за цей законопроект, і за наступний проголосувати конституційною більшістю, більше 300 голосів народних депутатів українського парламенту і показати всьому світу, що Україна – це є Крим, і Крим – це є Україна. Цимбалюк Михайло Михайлович. Михайло Цимбалюк, Батьківщина. Прошу передати слово колезі по фракції Андрію Ніколаєнку. Ніколаєнко Андрій Іванович. Шановні колеги, однозначно цей законопроект і два наступні, які є пов'язаними, вирішують давно існуючу проблему, яка створює як соціальні проблеми для громадян, які залишились в тимчасово окупованому Криму, так і для економіки України, яка потерпає, і навпаки створюють певні плюси для економіки Росії, яка окупувала український Крим. Тому дещо дивною є лише логіка, що ми спочатку голосуємо податковий законопроект, потім основний, а потім митний. Я впевнений, звичайно, що всі три закони будуть підтримані, і підтримані одноголосно, так як вони були підтримані і на засіданні нашого комітету. Ці прогалини треба виправляти, і всі аргументи прозвучали. Ми маємо геополітично постійно нагадувати про те, що Крим – це є Україна, і робити все від нас залежне для того, щоб Крим повернувся назад під контроль своєї держави. А українці в Криму не відчували себе дискримінованими, в тому числі економічно, через існування фактично фейкової вільної економічної зони. Тому прошу підтримати, Батьківщина голосуватиме «за». Дякую. Всі бажаючі виступили? Богуцька Єлизавета Петрівна, після цього Шахов. Колеги, справа в тому, що коли приймався цей закон, він приймався практично в 2014 році. Він приймався практично після того, як в Росії було зареєстровано закон про таку саму вільну економічну зону в Криму. Різниця лише в тому, що російський приймався на 25 років, а український на 10 з пролонгацією, якщо це стане необхідним. Я зараз запрошую всіх приєднатися до того, щоб ми проголосували саме про скасування вільної економічної зони в Криму, тому що вільна економічна не може бути окупованою. Дуже прошу всіх проголосувати за цей закон. Шахов Сергій Володимирович. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група «Довіра». Безумовно, група «Довіра» підтримує цей законопроект, але хотів би звернутися до вас, шановні колеги, і звернути увагу на Донбас, на мирну Україну Донецької та Луганської областей. Наша команда зареєструвала законопроект 2070 про вільні економічні зони, які могли би дати можливість сьогодні інвестору зайти до мирних частин Луганської, Донецької областей на Донбас і розвивати, впливати на розвиток економіки і наповнювати бюджет України. Але, на жаль, вже як 2 роки цей законопроект лежить недоторканний з боку влади і навіть не розглядається в комітетах. Тому я вимагаю, як представник Донбасу, все ж таки пройти по комітетах з цим законопроектом, підтримати його і дати знову кров в Донбас розвитку економічного будівництва, розвитку підприємств, індустріальної бази і таким чином наповнити бюджет України, дати сьогодні можливість розвиватися Україні. Дякую. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію
Комітет рекомендує і за основу, і в цілому. Немає заперечень? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 327 рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Реєстраційний номер 5501-д. Прошу підтримати та проголосувати. За 329 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення проект Закону про визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про створення вільної економічної зони Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України та право внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстраційний номер 5502). Ні, ну що голосуємо? Ну йдіть туди, домовтеся зі своїми колегами. Голосуємо. Народний депутат України Умєров Рустем Енверович. Ставлю на голосування пропозицію. Зараз би пішли по повній. Ставлю на голосування пропозицію щодо розгляду цього питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За 277 рішення прийнято. Народний депутат Умєров Рустем Енверович. По-перше, щиро дякую всіх депутатів, які голосували за Закон про корінні народи. Дійсно історична подія. Щодо скасування УВС Крим. Перше і головне, ми прибираємо термін «нерезидент». Тобто, якщо ви живете в Криму, ви вважаєтесь іноземцем. Тому цей закон потрібно теж скасувати. І з точки зору прав людини це був дискримінаційний закон. Тому, будь ласка, дорогі колеги, потрібно це теж підтримати, це теж потужний сигнал щодо окупованих територій і наших громадян, які там зараз проживають. Дякую. Ви не чуєте. Народний депутат України Ярослав Іванович Железняк. Я дуже коротко скажу. Шановні колеги, дякую, що ви підтримали минулий законопроект. Це продовження тої ж тематики – скасування вільної економічної зони Крим. Це дуже важливе питання, яке, я впевнений, набере не 325 голосів, а й більше. Дякую. До слова запрошується секретар Комітету з питань економічного розвитку Рущишин Ярослав Іванович. Дайте 4 хвилини від авторів і від комітету. Шановний голово, шановні народні депутати, запрошені. Комітет з питань економічного розвитку на засіданні 16 червня 2021 року розглянув проекти законів України про визнання таким, що втратив чинність Закону України про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України та
про внесення змін до деяких законодавчих актів України, реєстраційний номер 5502, поданий народними депутатами Рустемом Умєровим та Ярославом Железняком. Аналогічний за назвою законопроект, але альтернативний, за авторством Ярослава Железняка за номером 5502-1. Метою законопроектів 5502, 5502-1, як зазначено в пояснювальних записках, є скасування режиму вільної економічної зони Крим на тимчасово окупованій території України та встановлення особливостей економічних відносин на тимчасово окупованій території з урахуванням обмежень, викликаних окупацією, та вимог міжнародних партнерів. Крім того, проектами законів пропонується унормувати порядок в'їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, закріпити право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, та забезпечити реалізацію права на спадкування для таких осіб. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у висновках від 15 червня 2021 року висловлює зауваження до поданих законопроєктів. Під час обговорення народні депутати, члени комітету, зазначили, що на сьогодні є необхідність прийняття відповідного закону, але не в поданій редакції. Тому запропоновано доопрацювати законопроекти 5502 та 5502-1 з урахуванням вимог частини 2 статті 110 Закону України про Регламент Верховної Ради України, пунктів 1 і 2 частини 1 статті 12, пункту 1 частини 1 статті 15 Закону України про комітети Верховної Ради України та внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований законопроект. З огляду на вище зазначене, за результатами обговорення народні депутати України, члени комітету, керуючись частиною 2 статті 110 Закону України про Регламент Верховної Ради України, прийняли рішення підтримати та подати на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект Закону України про визнання таким, що втратив чинність Закону України про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України та про внесення змін до деяких законодавчих актів України, підготовлений народними депутатами України, членами комітету, рекомендувати включити його, а також законопроекти 5502 та 5502-1 до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду в першому читанні прийняти доопрацьований законопроєкт реєстраційний номер 5502-д за основу та в цілому з подальшими техніко-економічними опрацюваннями. А законопроєкти 5502 та 5502-1 відхилити. Дякую. Дякую. Будь ласка, запишіться на виступи від депутатських фракцій та груп. Якщо якась фракція не наполягає на виступі, може не записуватись. Урбанський Анатолій Ігорович. Прошу передати слово пану Рудику. Рудик Сергій Ярославович. Товариство, попри ніби технічність цього законопроекту, я просив би все-таки колег, які його не читали, я так розумію, це 90% присутніх в залі, звернути увагу на норму, з якою я особисто не погоджуюсь. Вирішуючи питання чи прирівнюючи права українців, які мешкають на окупованій території в Автономній Республіці Крим, до українців в рівних правах користуватися банківською системою, ми одночасно даємо їм можливість отримувати українську пенсію навіть тим, які отримують соціальні виплати від країни-агресора. І мені щось так здається, що це неправильно. Тому я би рекомендував колегам підтримати цей законопроект в першому читанні, прибрати цю норму і тоді проголосувати за нього в цілому, схвалюючи, в принципі, ідею, яка закладена авторами цього законопроекту. Дякую за увагу. Бондар Михайло Леонтійович. Передайте, будь ласка, слово Ахтему Чийгозу. Чийгоз Ахтем Зейтуллайович.
Шановні колеги, я не буду забирати у вас багато часу. Велика подяка вам всім, нам всім за це рішення, яке ми прийняли і продемонстрували, хто є ворог України і є державою сьогодні масового знищення. Це Росія. І це те, що сьогодні ми прийняли, це дуже буде сприяти оцим надіям віри в Криму і не тільки кримсько-татарського народу, а всіх наших українців. Це, звичайно, буде оцим фактором об'єднання, як і Крим фактором об'єднання тут в Україні. Що стосується цього закону, всьому є свій час. І ті, хто сьогодні кажуть, що є там проблеми з пенсіями, або з якимись там бізнесменами, або ще з чим, це вже в минулому. Сьогодні це наше обличчя, обличчя нашої держави, обличчя нашої влади, обличчя нашої України. Тому я закликаю за основу і в цілому зняти це питання назавжди. Дякую. Дякую. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту закону про визнання таким, що втратив чинність Закону України про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України та про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Реєстраційний номер 5502-д. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 323 рішення прийнято. В цілому ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про визнання таким, що втратив чинність Закону України про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованих територіях України та про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Реєстраційний номер 5502-д. Прошу підтримати та проголосувати. За 328 рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України про визнання таким, що втратив чинність Закону України про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованих територіях України та про внесення змін до деяких законодавчих актів. Реєстраційний номер 5503. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За 245 рішення прийнято. 275 рішення прийнято. До слова запрошується перший заступник. Селям алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері вемен бүгін сізлерні гузель хабернен селямлайым. Хайрлы olsun cümlemizге сайгылы достлар, хайрлы olsun. Қырым татар халқымызға бүгін Украина юқары шурасы тамыр халықлар еле бағлы қанун лейхасыны қанун олара қабул етті. Анаяса чоқлығы 331 рейні алды бұл қанун лейхасы ве біз бірқач авта девамында лaf еткеніміз бұл қанун лейхасының бүгін аятқа кірішкенini хайырлаймыз. Эркеске бунен бері берлікте бүгін Украина юқары шурасы дамуын бір қанун лейхасыны қабыл етті. Қырым иқтисади сербез зонасы еле бағлы қабыл етілген бұндан әвел қанун лейхасы енді тамамы еле лягу етілді. Зира бірчоқ біздің миллет векілеріміз қайдеткеніне көре Қырым ишғал етілдіктен соңыра бұқы бір резил бір қанунның аледа чалышмасы Украинаны резил еткен бір дұрымдыр. Ве бүгін бұл резил қанунда
да лягу етілді деп айтамыз. Ама әлбеттеке біздер үшін мұйым олған бірқач афта девамында лаф еткеніміз тамыр халықлар ile бағлы қанун лейхасының бүгін қабыл етілмесі әлбеттеке біздер үшін қуанчлы бір хабердір. Демек, бұл қанун лейхасыны аман-аман ОПЗЖ-ден ғайры әлбеттеке оларның ешбірі бұл қанун лейхасына рей бермеді. Аман-аман эпысы Украина парламентосында bulunған фирқаларының миллет векиллері қабыл еттілер. Мен да бір кере сіздерге айтып кешмеге істейім. Демек, Слуга народа фирқасында 232 миллет векилінден 226 миллет векилі рей берді. ОПЗЖ-ден 0. Авропа бірдемлігі фирқасында 26 миллет векилі бар. Олардан 25 рейіні берді. Батькивщина фирқасында 21 миллет векилі бар. Олардан 19 рей берді. За майбутнее фирқасында 19 миллет векилі бар. Андан 18 рей берді. Голос фирқасында 16 миллет векилерінден 15 тамыр халықлар ile бағлы қанун лейхасына қол тұтты. Бұнен бераберлікте депутатлар группасы олған Давиров группасында 20 миллет векилі кіргенлерінден 13 біздерге рей берділер ве фирқалардан тыш қалған 11 дане миллет векилі бар Украина юқары парламентосында. Олардан 9 тамыр халықлар ile бағлы қанун лейхасына өзінің рейіні берділер. Бойлелікнен сайғылар қадашылар. Екінші оқуышқа қалдырмадан бүгін бірінші оқуышта миллет векилері 331 рейнен тамыр халықлар ile бағлы қанун лейхасыны қабыл етті. Мен да бір кере жүмлемізні хайырламақ істейім. Ама әлбеттеке bazı bir şeylerin de айтып geçmek isterim. 30 yıl Ukrayna hükümetinin bizni tamır halklar ile kanuni cihetten ki bundan evvel malum olğanı gibi böyle bir постанова деген весиката бар еді. O da çok mühim ama kanunda yani anayasada yazılganına göre ve anayasada belgelengenine göre kanun kabul edilmesi anayasaga esaslanarak buna 30 yıl gerekti. Yani biz bu günü görmek için 30 yıl devamında bizim milli hareket iştirakçılarımız, bizim liderlerimiz 30 yıl devamında onun faaliyetlerini alıp bardılar. Saçları ağardı. Көздері ағарды бұл күнні көрмек үшін. Көзлерінің четлерінде бүрішікліктер пейда oldu. Бала olan мен енді 25 yaşıma келдім. O вақыт 25 yaşında olğanlar енді 55 yaşındalar ve nihayet o вақыт genç olğanlar bugün енді өзінің esli başlı döneminde, esli başlı devrinde bu kanun leyhasının kabul etkenlerini gördüler. Men sevindim. Ama бақытлıyım mı? Yok. Ne için? Çünkü ne yazık ki bu kanun leyhasının kabul edilmesi için Kırım'ın işgal edilmesi gerek oldu. 2014 senesi Kırım işgal edilgeninden sonra Ukrayna'da İstiklal inkılabı olğanından sonra, şeref inkılabı olğanından sonra yani Ukrayna dünyaya geldi. Çünkü malum olğanı gibi bundan evvel Şimdiki olğan Ukrayna gibi bir devlet ne yazık ki yok edi ve o Ukrayna Rusya taraftarı ve Rusya'nın şemsiyesi altındaydı. Ve 7 yıl devamında endi Ukrayna devlet olarak, hükümet olarak özünün ayakları üzerinde durmağa tırışa. Biz bunu 30 yıl devamında aytıp geçemiz. Biz Ukrayna'nın 7 yıl içerisinde yapkan hareketlerini 30 yıldan beri yapmasını talep etemiz. Yapmasını istey edik. Demokrasiye, bağımsızlığa, ihtislalge istikametini. Ama ne yazık ki sonki 7 yıl içerisinde Ukrayna hükümeti olmak üzere Ukrayna vatandaşları yani Ukraynliler aslında düşman Kırım Tatarlar değil de düşman onların komşuları, dost ve kardeş olgan olarak görgen onların komşuları olganını
оларның душман олғаныны біз дегіл аңладылар. Ве бүгін ниайет бізлерінің садеже сөзлер или дегіл де әрекетлерінен бізге мұнасебетіні бүгінки яны Украина үкіметінің темсілжілері көстерді. Ve men pek umut etem ki bu gibi hareketler sadece tamır halklar ile bağlı kanun leyhasının kabul edilmesi ile kalmaz. Çünkü bugün elbette ki bu kanun leyhasının kabul edilmesi çok güzel ama ondan daha mühim olan şey bu kanun leyhasının çalışıp başlaması. Ve endiden bizim üzerimizge de çok büyük mesuliyet düşe, hususan mında anahtada bulunganlarının üzerine çok mesuliyet düşe ki bu kabul edilen kanun leyhası sadece kağıtta değil de hakikaten de amelde endi işletilsin. Aklarımız yerine tıklanılsın. Aklarımız nihayet bugün bir şekilde kanuni cihetten çalışıp başlasın ve bu kanun üzerinde bizim talep etkenimiz da diğer birçok aklarımız tıklanılsın ve şu sırada Kırım Tatarlarının özünün akıbetini belgilöv kanunu leyhasının yani anayasaga denişmelerinin kirsetilmesini bekleyimiz. Ukraina'nın bugün algan bu tamır halklar ile bağlı kanun leyhası meni pek sevindirdi. Ama bunun ile şimdi özümüzün ogumuzda, özümüzün istikametimizde daha çok mesuliyetler peyda ola ve bu mesuliyetlerini yerine getirmek bizim borcumuz. Bunu bizlerge bizim liderlerimiz Numan Çelebijihan'dan başlap, Cafer Seydamet'ten başlap, onların yanında bulungan EPS'da savdaşlarından başlap, bu gibi vazifelerinin yerine getirilmesi olar bizge miras olarak verdiler. Ve bu mirasqa sahip çıkmak için biz elimizden kelgenini yapmağa kerekmiz. Eskender Ağa Bariyev bizle şimdi canlı bağda Kırım Tatar Milli Meclis azamız. Eskender Ağa, selamun aleyküm. Bağışlanız, ben böyle uzun bir speech ayttım ama duygularımı saklap olamayım. Kabul etildi kanun leyhası. Sevindiniz mi? Aleyküm selam. Evet, ben dinledim sizin sözünü, sizin speechini pek güzel speech oldu. Evet, siz can yürekten aytkan ediniz. Çünkü evet o kadar bizim milletimiz çok bekledi böyle kanunu. Aman bugün neticesi güzel. Aman bu birinci adım. Çünkü da ikinci kuşu geçmeye mümkün. Evet, bugün 325 milletvekilleri koltuklar verdiler. Evet, bu çok güzel neticesi çünkü bu konstitüsyon neticesi. Aman siz bilirsiniz bu tamır halkının kanunu. Evet, kısmet olsa o kadar reylerin olsa da bu anayasanı değiştirmek için 10. maddesi o da çok güzel olacak. Aman adım iş yaparız. Men kaç kere sizinle beraber konuşkanda söyleyen edim. Bizlerge adımlar gerek. Çünkü bizge geçtik birinci adım. Kısmet olsa Avgust ayında ya da Avgust ayında ikinci okuşta geçeceğimiz ikinci adım. Ve bu kanun bu правовое поле içine kirse, Ukrayna правовое поле içine kirse, son bizde de kısmet olsa da İngilizce olacak bizim hukuklarımız, bizim haklarımız, bu kolektif haklarımız yerine getirmek için. Çünkü bu kureş içinde aktif iştirak etmek gerek ve strateji olganda biz çok şey olacağımız. Evet, siz doğru söylediniz. 30 yıl biz bekledik bunu konu. Biz doğru söylediniz. Bizim vatanımız işgal oldu. Aman kureş devam etti. Ve bu kanun, bu da kureş. Çünkü bu kanunu kabul etken için bu da büyük kureş. Siz bilirsiniz, Rusya'nın Cumhurbaşkanı Tunev'in çıktı sözga. Kendi ayıttı bu masaya поражение, оружие массового поражения ya da bilmeyeyim ne. Bu devlet duması onlarda bir beyanat yapkan idi bu kanun hakkında. Onun için biz pek doğru yolda olamız. Biz herkese gösteremiz. Bizim milli hareketimiz çok strateji doğru gitti. Ve kısmet olsa ne kadar Ukrayna'da bizim tarafdaşlar olsa da o kadar tez bizim kolektif hakları
yerine getireceğiz inşallah. Bunun beraberlikte şimdi siz деген kanun loyihasının lag'u etiluvini de ko'rdik 328 reynin. Bu kanun loyihasının lag'u etiluvini ne dersiz Eskender ağa? Bu bizim için bugün muhim edimi? Bu kanunu bizge de pek gerekli çünkü işgalin başından bu kanunu kabul ettiler. Çünkü çok firmalar ya da yuridik şahsılar onlarga getirmeye gerek edi Ukraynaga onların infrastrukturu, tam объекты, машины, там технику и так далее. Ama sonra bu biraz bizlerge bir diskriminasyon oldu bu kanunu. Çünkü biz rezidentni da tanılmadılar bizne. Onun için bizlerge biz kaç kere çok insan hakları teşkilatları son Milli Meclis taraftan çok aytkanıdık. Bu kanunu yok etmek gerek çünkü bizlerge bu dekupasya degen işgalsiz yoluna kapattı. Alo? Için bu işgaline layık olacak. Hikmet olsa. Eskender ağa, endiden bu kanun loyihalari kabul etildi ve en önemlisi bu tamir halklar ile bağlı kanun loyihası kabul etildi. Endi nasıl adımlar yapmak gerek? Biz birinci adımını ko'rdik, kabul etildi ama bu vesika, bu vesikanın işke kirsetilmesi için navbatdagi adımlar neden ibaret olmalı? Bakınız, birinci okuş geçtik. İkinci okuşunu geçmeye gerek. Daha rege koyacaklar sonra bu imzalarını koyacak hem Rada'nın başı Razumkov hem Ukrayna Cumhurbaşkanı. Sonra imza koygan son başlayacak запускать в процесс, в работу данные законы. Конечно же, профильные министерства должны будут прописывать и постановления по каждой статье, и в том числе там нужно будет, в частности, о законе о коренных народах, нужно будет вносить изменения и дополнения непосредственно в другие законы. Как я уже говорил, порядка 15 законов. На данном этапе ближайшем, после первого чтения, конечно же, будут вноситься изменения и дополнения в данный законопроект. И наша задача, чтобы на этом этапе не произошло какого-то срыва, не произошло какой-то провокации. Наша задача довести данный законопроект до... Алло? И мы со своей стороны будем активно работать. Eskender ağa, sizin fikriniz ne için Rusya'da ve hususan Putin'in bu kanun loyihasına böyle şiddetli reaksiyası oldu? Bakınız, ben bugün uzun Facebook sayfasında çıkardım bir infografika. Bu birinciden bu kanun kabul etmek için Ukrayna'ya nasıl faydalı olacak? Birinciden bir adım geçecekler NATO azası olmak için. Çünkü NATO, Ukrayna NATO anda bir uç maddede yazgan ediler tamir halkının meseleni çözmek gerek. İkinciden Avrupa Birliği'ne geçmek mümkün. Çünkü Avrupa Parlamento'nun rezolüsiya bakanda 60. maddede yazgan ediler. Bu tamir halkının meselesini çözmek gerek. Üçüncü bu Ruski mir degen şey bu kırılmaga başlayırlar Ukrayna'da çünkü Ruslar ne aytalar? Aytalar Ruslar Ukrayna'da bu tamir halk. Kiev Rusya'nın şehri. Kievskaya Rus onların tarihi. O doğru değil. Endi bu kanun kabul etken son kanunu o da bu bütün Rusların planlarını bozacak. Dördüncü bu Алло?
Да бір кере Ескендерға баривнен бағланмаға тыршыны сайғылы муайрерлерім, чүнке дорты жым пункт неден ебарет олғаныны, құсызан мен де бұнен мерақланам, ве онен бағланып да яйынымызға девам етежек мысмен шымды да муайрерлерімізден асылда бұ бөлікте әркесіні бағламаға істейім. Ғалиба біздің милли межлис рейсіміз Рифатаға Чубаровға да шымды телефон açmaға тыршалар біздің мусафир муайрерлеріміз, ода яйынға шығып бұна изатыны берсін, ама мен түшінем кішімді Рифат ағаға о қадар чоқ инсанлар телефон açып хайырлайлар ки, белки де біздімде телефон бағымызны ешітмей біле. Ескендерға Бариев ғалиба бізге қайтмайды, яда қайтты? Yok, да қайтмайды деп айта Диана ханым, сағолыңыз. Мені се сайғылы достар, да бір кере сізлерге текрарлайым. Бүгін Украина юқары шурасы бірінші оқуышта тамыр халықлар иле бағлы қанун лейхасыны қабыл етті. 325 миллет векілі тамыр халықлар иле бағлы қанун лейхамызға ой верей берді. Ескендер аға бізге қайттыңыз, 4-ші пунктта қында айтайдыңыз, 4-ші пункт недені бар етеді бұйырыңыз. Yok, bak. Galiba Eskender Bey yolda bir istikametini aldı. Bir kete o sebepten bağımız uzule. Belki alo Eskender ağa. Yok deyler bizim muayirlerimiz. Saygılı dostlar, men aslında bugün böyle güzel, kuvvançlı bir konu. Sebepten sizin telefon bağlarınızı da çok bekleyim aslında. Hususan bugün bizge telefon açabilirsiniz. Tamır halklar ile bağlı kanun leyhasının kabul edilmesi ile bağlı fikirlerinizni, düşüncelerinizni ifade etmege imkanınız var. Men pek isterdim aslında bunu eşitmege sizden. Kırım'da yaşayan semiydeşlerimizni bu bir şekilde kuvandırdı mı? Degen men sualını şimdi canlı şekilde sizlerge berem. Lütfen cevap berip stüdyamızga telefon açınız. Eskender ağa bizge kayıttı galiba. Eskender ağa. Evet, men kayıttım da 5. madde etmağa isteyim. Bilesiz ki bu Ukrayna anayasa bakanda 92. maddesinde yazılmış. Bu tamır halkının hakları çizecek ayrı kanunlar. Onun için bu eğer bu kanunu kabul etseler ikinci güçte son bu konstitusyon ya da anayasanın 92. maddelerini yerine getirecekler. Ben böyle güzel Ukrayna'dan öyle biraz tırışarlar ya da ben bilmeyeyim öyle binayat yaparlar öyle aytarlar. Onun için ben bilesem biz doğru yolda bu işgalsiz Kırım'ın işgalsiz vakti tespitçiye gelecek. Çok sağ olun Eskender ağa, bizle bağlanıp fikirlerinizle paylaşkanınız için. Kırım Tatar Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı Eskender Bareyev bizle canlı bağda edi. Bugün hakikatinde tarihi bir hadise yüz berdi. Kırım Tatarlarının tarihinde bugün endi ayrı bir böyle abzat madde olarak kitaplarda mı yazılacak, makalelerde mi yazılacak, akıllarda bulunacaktır. Yani zemanevi Ukrayna zemanevi tarihinde bu gibi kararının kabul edilmesi ki onu 30 yıldan beri biz talep etemiz. Elbette ki tarihi hadise, tarihi vakıya olarak kabul edilecektir. Ne için bu tarihi vakıya deyip aytam? Çünkü asırlar devamında aslında Kırım'ın birinci işgali 1783 senesinden başlap Rusya teşvikatı Kırım Tatarlarının bilmeyim koçebe halk olğanı, asılda tamır halk olmağanı ya da tamır halk ile birlikte diğer milletlerge ait olğan vekillerinin de tamır halk olğanı ile bağlı böyle teşvikatlarını asırlar devamında alıp bara ve bugün bu teşvikatlar ile çalışmağa devam edilir ki Putin'in reaksiyası bunu çok yaxşı, çok böyle
иле парлах бір шекілде көстерді. Ве бұл қабыл етілген қанун лейхасы бұл тешвиқатқа бойле шиддетлі ве күчлі бір жевап оларақ шымды юзлеріне урылды деп айтмаға мүмкін. Украинаның ақатенде үч тамыр халқы Қырым татарлар, караймлер ве қырымчақлар олғаныны да бір кере қанун лейхасы иле бағлы таздықланды. Ве Ескендер Ағабариевнің да айтқанына көре, бұл садеже Қырым татарлар ве садеже Қырымның Украинаның тамыр халқыларына япылған бойле бір гүзел ве біздің ақларымыздың тікленілмесі кебі гүзел бір әрекет или олмақ или бір берабер Украина үкіметі içinde çok күчлі ве çok кереклі бойле бір адымдыр. Зира Украина үкіметі демократиге, мұстақиллікке, бақымсызлыққа өзінің истиқаметінде бұл кібі қарарны қабыл етмек заруриетінде еді. Малюм олғаны кібі 2019 сенесі Украина үкіметі өзінің ана ясасында Авропа бірлігіне ве Шимали Атлантик альянсына өзінің курсыны, истиқаметіні белгіледі. Яғни Украина демократик бір девлет оларақ өзінің келешекте насыл көрмек істегенini ана ясада қабыл етіп, Украинаның Авропа бірлігіне ве НАТОға кірмеге истеклеріні ве бұл yönelişte istikrarмен әрекет yapқанını yazып белгіледі. Ве бұл әлбетте ки sadece yazılı böyle bir maddeler olarak kalmamalı еді. Ве бұл демек халқара структураларға кірішінің бірçok vazifeleri бар. Ве böyle vazifeler sırasında hususan NATOға кіріш vazifeler sırasında böyle yerli milletlerге ақыларының танылмасы керек olғаны кебі maddeler de mevcut. Avrupa Birliği'ni alacak olsak malum olğanı gibi keçenlere Ukrayna Avrupa Birliği Asosiyasyasının kabul etken vesikasına, rezolüsyasına göre andaki 60. maddede, men yanlışmasam belki de yanlışabilem ama 60. maddelerde yazılgan Ukrayna hükümetinin tamır halklar ile bağlı kanun leyhasını tanıması gerek, kabul etmesi gerek. Demek Kırım Tatarlarının özünün akıbetini belgilef ile bağlı kanun leyhasını kabul etmesi gerek ve bunun da beraberlikte serbest şekilde Kırım Tatar matbuat vasıtalarının serbestçe çalışıp onlara yeterince mali destek verilmesi gerek olğanı bu asosiyasyonun vesikasında yazılgan edi ve Ukrayna hükümetinin vazifeleri sırasında elbette ki bunlarını kabul etmek oldu. Şimdi Ukrayna böyle bir oge adım attı. Biz çok umut etemiz ki bu adım sadece vesikada kalmaz da işke kirsetilir. Diğer Milli Meclis azamız Gayana Hanım Yüksel bizle şimdi canlı bağda. Gayana Hanım selam aleyküm, hayırlayım sizinle. Aleyküm selam, sağ olunuz. Cümlemizge hayırlı olsun. Ben bilesem ilk adımlardan birisi atıldı dep aytmagam mümkün. Халқымызға не айтар едіңіз? Біздің шымды Қырым сейрете, Қырым діңлей, бүгін парламенті бірінші оқуышта конституцион бойлы анаяса чоқлығынен рей берді. Қырымға не айтар едіңіз, Ганахан? Білесіз, Қырымда бір қай күн евел мұндан Украина тарапынан yazılardan çok su söyledi. Sizni unutmadı. Yani bugün bu kanun kabul edilmesiyle aynı sözlerini tekrarlamağa istedim. Bu Kırım'ı kaytarı işlerinde, Kırım Tatar halkların teklemesi işlerinde, Ukrayna'nın böyle güçlü demokratik ülkenin gösterilmesinde bu ilk adımlardan birisi. Çünkü biliyorsunuz bu yol uzun bir yoldu. Hakikaten çok işler yapıldı. Hakikaten çok konuşuldu, tartışıldı. Yani insanlar katıldı. Ben bilesem bu güzel bir mesajı. Bir de şuna dikkatini çekmeyi istedim. 325 milletvekili buna kol tuttu. Yani tutmayanlardan tek muhalefet bloku OPZJ. Yani bu güzel bir şey de sayamın. Allah'ın izniyle Nefret'teki de kanunlar böyle bir şekilde kabul olur ve kanunda kabul olan kanunda maddeler anda yer alan maddeler onlar sadece değil onlar gerçek hayatta yer alırlar. Gayna Hanım, endi bundan sonra bizlerni nasıl bir yol bekleyin, nasıl bir hareketler yapmak gerek ki bu kanun loyihasi sadece kağıtta değil de endi hakikaten de çalışıp başlasın. Siz nasıl maddelerge dikkat çeker ediniz?
Мен билесем, biz öz işlerimizge devam etmeliyiz. Biz aslaviyatla böyle yolunu şaşırtmamalıyız. Ama şimdi bazı değil yani gerekli sahalar, gerekli alanlar için biz daha net bir böyle kanuni bir şekilde talep edebiliriz. Mesela tahsil sahasında, medya sahasında, devletiyle ve devlet strukturalarla çalışma sahasında. Yani bütün bunlar hem de kanuna dayanarak yapılabilir. Elbette maalesef sonra gerçekleşmiyor. Böyle bir vaziyet olmasın deyip birinciden işlerimizge devam etmek gerek. İkinci yani bu tür çalışmaları daha yüksek seviyeye kotarıp daha böyle nasıl diyeyim strukturizovana yani tertipli bir şekilde yapıp gerçekleştirmek gerek. Ben öyle görüyorum. Yani artık nasıl bunu söyleyip nasıl yol kıdrayıp değil de artık bu tür çalışmaları kanuna yapılır. Tüm haklarımız talep etmeye vardı zaten ama şimdi buna dayanarak daha tertipli bir şekilde aratacağımız diye düşünüyorum. Çok sağ olunuz Gayna Hanım. Bizle bağlanğanız ve fikirlerinizni ifade etkeniniz için men şimdi muharrirlerimizden çok rica ettim. Milli Meclis reisimizni bağlamağa ve diğer bizim Kırım Tatar Milli Meclisimizin temsilcilerini bağlamağa ve men aslında şimdi özüm de telefon açmağa tırışarım bizim demek reisimizge ve onun fikrini bunun ile bağlı eşitmege çok İster edik. Şimdi beraberlikte Rifat Ağa Çubarovna telefon açayıq. Ama ben eminim zaten ona da çok kişiler şimdi telefon açadır. O belki... Alo Rifat Ağa. Selamun aleyküm Rifat Ağa. Biz canlı yayındamız. Ve men sizge... Rifat Ağa biz şimdi canlı yayındamız. Men sizge canlı yayından telefon açam. Canlı yayından telefon açam ve şimdi sizin sesiniz eşitile başladı. Ne aytarsınız? Kanun leyhası kabul etildi. Sizin fikirleriniz bizler için çok mühim. Birinciden hayırlayım, halkımızga ne dersiniz? Şimdi gerçekten de bugün Ukrayna parlamentosunda Kırım konu demeye mümkün. Çünkü birinciden elbet bizim için çok beklenilgen Tamirli milletler hakkında kanun kabul edildi. Ama aynı zamanda orada bu Kırım ekonomik serbest böyle bir bölgesi olarak o da iptal edildi. Çünkü oradan çok zararlar var idi. Ve burada ne söylemeye isteyeyim? Eğer bu Tamirli milletlerinin bağlı kanuna gene de kayıtsak bu kanunu çok bekledik bizler. Gerçekten de 30 sene olmasa da ama 25 sene Ukrayna Anayasası kabul edilgenine işte o vakit Ukrayna Anayasada Ukrayna'da milli azınlıklar, Ukrayna milleti ve Tamirli milletler yaşayan maddelerini biz tek bana bugün işte gerçekleştirdik. Çünkü kanunda endi anlatıla Ukrayna'da Tamirli milletler kim olganını ve bu Tamirli milletler işte Kırım Tatarlar, Karaylar ve Kırımçaklar ve hepsi de bugün bizim ana vatanımızla Kırım'la bağlı. Ben birinciden hepimizi ve bizim birinciden Kırım'da Ruslar tarafından işgal edilgen Kırım'daki soydaşlarımızı hepsini hayırlamaya isteyeyim. Bu kanun az konuşmadık geçen günleri. Bu kanun bizlerge yeni fırsatlar verir. İnşallah bu fırsatları kullanmaya beceririk. Bu kanunun etrafında senelerine çalışkan ve talep etken insanları da hepsilerini hayırlayın. Çünkü gerçekten de bugün bizim 3 milletvekilimiz Mustafa Ağamız, Aktem Çiğgoz, Rüstem Umerov kendilerini orada o kadar yaxşı gösterip bu kanunları kabul edilmesine sebepçi oldular. Ama gene de söylemeye isteyeyim ki bu kanunları hazırlayan bunların etrafında işte siyasetçileri böyle bir derece anlatmaya çalışkan az insanlar olmadı.
gerekli vaktinde bu yukarı şuradaki çalışkan bizim milletvekillerimiz ve bizleri, milletimizi destek etken güçler sağ olsunlar, hepsileri birleştiler. İşte kanun kabul edildi, hayırlı olsun. Men de sizni xayrlamağa isteyim Rifat ağa, çünkü bu kanunun kabul edilmesine siz çok büyük hisse koştunuz. Bu yönelişte çok çalıştınız ve men canlı yayında bütün Kırım Tatar halkımız adından sizni ayrıca da hayırlayım ve çok teşekkürler bildirmege isteyim. Çok sağ olunuz yapkan faaliyetleriniz için. Ve Rifat ağa, son olarak endi bu tamir halklar kanun leyhası kabul edildi. Nevbette bizni ne bekliyor? Yani ne yapmak gerek? Siz şimdi bilmeyin, bunu da açıklamadım ama ben bugün Ukrayna hükümetinin başlığına Şmigalge ve bu güvenlik Ukrayna Güvenlik Şurası'nın sekreterine Danilov'a ayrıca mektuplar yazdım ve dedim ki yakın zamanda bu kabul edilen Kırımlı işgalcilerden azat edilmesine strateji kabul edildi dedi. Ve bu strateji kabul edildiğinde bu güvenlik şuranın toplantısına Mustafa'ga men söze çıkmıştık ve dedik ki mutlak Kırımlı tez işgalcilerden kurtarmak için Ukrayna Anayasası'na Kırım'la bağlı gerekli değişmeleri gidirmeye gerek ve aynı zamanda Kırım Tatar millet halkının statüsü hakkında ayrıca kanun gerek deyip o vakit talep ettik ve o müzakere edildiğin zamanda Cumhurbaşkanı dedi ki hükümetle çalışmış ve hükümet bu stratejiyi yerine getirmek için kendi planlarını dizdiği vakit sizler o planlara bu sualleri giderebilirsiniz deyip o vakit Cumhurbaşkanı böyle söylemişti. İşte ben bunlarını hatırlattım ve dedim ki yakında bu planlarınızı kabul edeceksiniz dedim. O planlarınıza mutlak bu iki kanunda gidirilsin. Üç kanun. Birincisi işte Kırım Tatar halkının statüsü. İkincisi Ukrayna Anayasası'na Kırım'la bağlı değişmeler giderilmesi ve üçüncü Kırım'daki bütün bu Kırım Tatar milletini sürgün edilgen sonra bütün değişilgen tarihi isimleri yeniden tiklemege, toponimikanı yeniden tiklemege. İşte bunların etrafında çalışacak. Bakarak evet kolay olmayacak ama başlangıç bir adım yapıldı bugün. Çok sağ olunuz Rifat ağa, telefonumunu kabul edip bizlerge açıklağınız için. Umut etem nevbeteki yayınlarımızda da bir kere konuşup sizler mutlaka terge bugün bu bizim milletvekillerimizi davet ettiniz de Şüphesiz. Şüphesiz. Biz şimdi onlarla bağlanamız ama onlar da bizne çok sağ olun. Onlar çok meşguller ama bugün çok Men aslında sizin de meşgul olganınızı anladım. Sizni şimdi herkes hayırlaydır. Evet. Çok sağ olun. Rifat ağa, sizge ayrıca minnettarmız. Teşekkürler. Sağ olun. Kırım Tatar Milli Meclis reisimiz Rifat ağa Çubarov canlı yayında bizle bağlandı. Diğer milletvekillerimizin Rifat ağanın da aytkanına göre bağlamak yayınımızga zarur dep düşünem. Bizim şimdi muarirlerimiz, liderimiz Mustafa ağa Cemilevge telefon açmağa tırışa, Ahtem ağa Çiygozga, Uzun Rustem Bey Umerovge ve onların da yayınlarımızga bağlarımız dep umut etem. Hatta Ahtem ağanın bizge bağlanğanına aytalar var mı? Ahtem ağa bizden canlı bağda? Telefon açalar dep aytalar. Бар Kırım Tatar Milli Meclis reisimizin muavini Ahtem Bey Çiygoz. Ahtem ağa selam aleyküm. Ben işitmeyim. Şimdi işitesiz mi? Alo. 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 Yok, işitmey Ahtem ağa galiba bizden. Alo. Alo. Yok, galiba bahuzule lütfen saygılı muarirlerim da bir kere telefon açınız Ahtem Bey Çiygozga. Gerek olsa men özüm canlı şekilde şimdi onu aray bilem ama galiba şimdi yanıdan tıklenirler. Tırışasız mı?
Да, бір кере телефон ачай алар дейлер. Ақтемағаны да яйынымызға бағыларымыз. Бұнен бераберлікте сайғылы достлар, мен сізлерге да бір кере қатырлатам. Бізім студиямызға телефон ачыны 073 419 41 58 Вайбер вастасылы бізіле бағланмаға имканыныз бар. Емде скайп адресімізні қолана білесіңіз atr.tv бізім адресіміз. Бұйырыңыз, телефон ачыңыз, сізін сесіңіз бізлер үшін чоқ мұйым. Мен шымды жанлы яйында суал берем сізлерге. Тамыр халқылар иле бағлы қанун лейхасының қабыл етілмесі. Қырымда яшаған семейдештерімізді сізлерні не дәрежеде қувандырды? Яғни бұл суаліме телефон ашып, жауапларыңызны сеслендірмеге имканыңыз бар. Мен беклейім, сайғылы достлар, чүнки сізін сесіңіз бұзлер үшін чоқ мұйым. Бүгін Украина ана қытасында қабыл етілген бұл қанун лейхасы не қадар Украинаны күчлендірсе де, нен ойлы шекілде Қырымға не қадар үміт, не қадар илхам бергені мені чоқ мерақландыры. Ғалиба біздің муарерлеріміз Ақтембейге ұлашып оламай. Мен шымды ona o'zim telefonishmaga tirishirım. Yo'q, g'aliba endi yo'q, qabul etib bo'lamay, g'aliba endi boshqalarining bag' bor. Men sayg'ili arkadaşlar bu bo'likimni shimdilik yakunlayim, ama sizning sog'liqlashmayın. Biz küçük böyle bir teneffüsga keçemiz, 3 daqiqalik teneffüsga, sonra bu studiyamızga musafirni endi davet etecekmiz ve diğerleri bizim Qrim tatar xalqimizning temsilcilerini deb davet etecekmiz yayınımızga. Diana Hanım bizim rejissörümüz mana Aqtem ağanın bağlanğanını ayta. Aqtem ağa. Da, selam. Selam aleyküm. Aqtem ağa canlı yayındamız. Birinciden sizni hayırlayım. Siz halkımızga ne aytarsınız? Kandamında çoksu çıkışta tarihi bir gün dediler ve benim fikrimce tarihi günler ogumuzda bu tarihi manası ne derlesem Kırım yana da herkesin bunda parlamentin içinde birleştirdi. Ve bu kadar özler söyleyeyim, bu kadar reydan kazanılmadılar bir zaman. Ama elbette sun tipdeki taşlar var idi. Bunda içeride. 2-3 gün şimdi reyge koymazdan toplaşma işte kuluvarda bayağı böyle bir konuştuk. Anda gazavuzların da meselesi dururdu. Ama sağ olsunlar anladılar bizlere. Tek mühim adım etildi. Arada bizde de bazı bir Kırım'dan bizim filmdeşler aytkan şubeleri da bizde var. Ama siyasi taraftan alganda bu adımın yapkanımız bugün beraberlikte pek güzel oldu. Çalışmalarımızı devam edeceğiz. Aqtem ağa, endi bundan son nasıl proseduralar bekley bu kanunni endi ne olacak? Nevbeteki tüzetmeler ve ilahri ne vakit körsetilmesi beklenili? Men bilesem bu konstitusiyon çokluk rey vergen son şimdi bekleyip prezident imzalacak. Bilesiz men bilesem şimdi bu ikinci adımın söylediğinde anda her şey mutlaka. Baq huzuli galiba Aqtem ağa böyle bir baq çok yaman olgan. Aqtem ağa çok yaman eşittim. İkinci adım dep aytaydınız. Yok. Baq ne yazık ki huzuli men Украина милет векеле Европейской солидарность фиркасындан милли межлис рейсімізі муавина Aqtem чигозна не язықке ешті боламайым. Ең яқшы бойлы бір вариант невбеттекі яйынларымызға оны жанлы шекілде студиямызға давет етіп, тавсиятлы же бұл меселеріні лаф етмек. Эралда Aqtem тешекірлер сізлерге білдірем. Япқан фаалиетлеріңіз ве бізіле бағланғаныңыз үшін. Мені се сайғылыз достар күчік бір teneffüsке шымды кечем. Невбеттекі яйынымызны Qrim татар тілінде алы бармаға devam edecekmiz. Bizden ayrılmanız ve stüdyamızga telefon açmağa da unutmanız. Görüşkence bir 3-4 dakikadan.
Sazın teli söylesin kendi derdini. İnlegen yüreğimnin hasevetini. Keçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarına. Sazın teli söylesin kendi derdini. Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ bahçesini, toğ başaklı ken çöllerini, dağdan esken şifalı salkın elini. Karadeniz dalgasını söylesin sazım. Ağarmış efsanesini söylesin sazım. Camiler minaresini söylesin sazım. Aşık Ömer Kerimlerini söylesin sazım. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarık ursa. Eşit kırımımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarыңdan uçsa. Eşit, bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden öse. Ozen suvu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar. Saygılar TR телеканалының телесейіржілері. Бүгін информацион программасына сейлетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам ve нөвбетеке бөлігімізді девам етеміз. Бүгін мен студиямызға келген мұсафырге айттым. Не айет 7 yıl içerisinde böyle şimdi güzel bir haber oldu. Ise sonki 30 yıl
içerisinde nihayet güzel haber oldu dep aytты. Ve men bu musafirimizni taqdim etmege şımda memnunum. Kırım Tatar Milli Meclis reisimizden muavini İlmi Ağa Umerov. Selamun aleyküm İlmi Ağa. Aleyküm selam, sağ olun. İlmi Ağa, başlayın böyle söylediğin. Kuvandınız mı, sevindiniz mi? Evet, 30 yıldan beri beklenen bir adım, siyasi bir karar, kanun Ukrayna kabul etti. Biz onu çok yıldan beri bekliyoruz. Tek 7 yıl değil, belki 30 yılda değil. 44 senesinden son böyle bir karar beklep umutla yaşayımız. Ama bunu devamı olmak borçlu. Devamında Kırım Tatar Milli Cumhuriyeti olmak borçlu. Onun üstünden ben belesem yarından başlayıp çalışacağımız. Yarından başlayıp çalışacağımız degenime de bakma. O iş devam etmekte. Bütün leyhalar hazır. Yukarı şurada, Cumhurbaşkanı'nda, Prezident'te mülkün tez vakti onun uğraşı başlamağa. Bu kanunun kabul etilmesinin şimdi emniyeti sizin fikrinizce neden ibaret? Yani işte bu kağıt işe kirsetilse bizge ne verecek? Men belesem Kırım'da yaşayan semeddeşlerimizge açık gururlanmağa imkan verecek ve bu işgal devam etken yıllarında ya da günlerinde ular bir neticesini görmeyecekler. En esas Ukrayna şimdi men her vaqt aytaydım Tatarca söz tapamayıp дополнительные доводы бар Ukrayna'nın elinde. Bu tek toprağın kaytarmak değil, tek sınırların yerine koymak değil. Tamır halkın hak hukuklarını garantiye yap korçalayacağım deyip garantiye bergen bir kanun kabul etti. En esas Ukrayna'nın pozisiyası güçlenecek ve Ukrayna hani Kırım platformasında iştirak etkende boş kolunun kemi. Buna böyle bir kanun kabul ettim deyip kopaymağa hakkı var. Ukraynaga bu kanun loyihasi elbette ki men anlayın bizim haklarımızın tiklenilmesine bu kanun loyihasının bizge bergenlerine biz da keleyecekmiz. Bunu laf etermiz böyle punkt madde ama Ukrayna'nı alacak olsak Ukrayna hükümeti için bu kanunun kabul edilmesi ne demek? Ukrayna için o da balaban bir adım. 2006 senesinde Konstitutsiyani, anayasasını kabul etken vakitte anayasaga iki yerinde bu kelime kullanıldı. Коренные народы и национальные меньшины deyip şimdi birinci kere коренные народы и национальные меньшины ayırmağa kanun kabul ettiler. Bilesiz Putin'den başlap pek çok adamlar kozgadı bu günlerde. Ne için tek Kırım Tatarları, Karayimler ve Kırımçaklar yazıldı? Ne için başka milletler yazılmadı? Putin ise Rus milletini aklarını aşalaysız dedi. Ama o şeylerden Ukrayna'sında geçti. Endi sizin fikrinizce mine biz gördük Putin'in reaksiyasını, biz gördük aslında onların bu aytkanlarını, onların şiddetli ve açuvlu demek söylegen ifadelerini ve ilahri. Endi onlar bunu nasıl yaşayacaklar sizce? Onların yerine bir şey aytıp olamayım. Nasıl yaşayacaklar? Nasıl yaşadılar öyle de yaşayacaklar.
Bu olacak bir şey. İlle bir gün olacak edi. Yazıklar olsun İsrail tübünde Kırım kalgan son Ukrayna'da tapıldı şimdi siyasi güçler desteklediler ve 325 tane reynin kabul ettiler bu kanunu. Ular nasıl etip yaşayacaklar onların işi. Ne için sizin fikrinizce bu kanun loyihasının kabul edilmesi için Ukrayna hükümetine, Ukrayna başlığına 30 yıl gerekti. Ve bunu kabul etmek için Kırım'ın işgal edilmesi gerek edi mi? Yok, benim isteğim başka türlü edi. Ama gerçek aytsam 23 yıldan beri 14 senesine kadar Ukrayna'da pek bizim beklegen dayın kabul etmedi. Bütün yapkan hareketlerimiz başta biz hareket yapaydık. Son devlet strukturaları onu uzakanyıvat etediler. Kanunga doğru getirediler. Bir türlü siyasi karar kabul edilmegendir 23 sene içinde. Evet, программа обустройства, возвращения и обустройства деген bir программа бар еді. 10-12 yıl devamında ular esas kvartiralar kurdular. Kommunikatsiyalar samostroylarda. Ama misal için samostroy dedim. Ama onu da Kırım Tatarlar böyle talep etken sonra oldu. Talep etken sonra basıp algan son. Birkaç yıldan son biz evlerini kurup çıkan son resmileştirdiler. Ama vaktinde planlaştırıp uçaskalar bergen olsalar zaten başka türlü olacak edi. Şimdi eli olup geçti. Pek pahalılaştı. Çünkü biz gelişken yerlerde basıp almadık. Kommunikatsiyalar geçirmeye gelişken yerde. Nerede mülkün korçalamağa, zaşitasına yapmağa. Onun için son resmileştirgen vakitten son akçısı da 2 kat, belki 10 kat pahalı düştü. Kommunikatsiyalardan uzak olan samostroylarımız pek pahalıga düştü. Ukrayna'nın boynuna kaldı. Evet, laf etkende, şimdi de aytalar, Ukrayna осталась один на один с этой проблемой деп. O vaxtlarda aytaydılar ama men hem devlet strukturalarında çok çalıştım. Hem milli harekette faal iştirak ettim. Tasdiqlayım, свидетельствую, doğru aytdım. Şahatlık etem. Şahatlık etem bu aytkan şeylerime. Başta biz yaptık, son ular resmileştirip hareket ettiler, işlerini yerine koymağa. Kurultayda da aynen böyleydi, doğru mu? Yani 91 senesi Kırım Tatarlar o özünün ikinci kurultayını tıklegende o vakitki yerli hükümet de bizge karşı çıkaydı. Sonra biz endi yapkan son, temsili organlarımızını belgilegen son Ukrayna, yani hükümet endi biz ile böyle bir bizni saymağa mecbur kalgan edi. Doğru mu? 3-4 yılın devamında 87'den başladı avdet hareketlerimiz. 89, 90, 91, 92 yılları en çok 40'tan 43 bingece Koranta kaytaydı her yıl. Büyük bir migrasyonlu programma üstünde çalışaydık. Hem başına çıktık. Şimdi İsrail olmagan olsa endi Kırım Tatar halkı tiklenmege imkanlarını yaratıp aman başlagan edi. Atı yarın bakın nasıl yayınlar yapmağa imkanları var edi. Bedi film
Ahmetхан hakkında çıkarıldı. Ve çok şeyler mümkün aytmağa nelerge biz eriştik. Ama hepsi post factum tanıldı. Ne için sizin fikrinizce böyle ola? Aslında bizim tarihimizni alacak olsak, bunu zemanevi tarihini alacak olsak, bunu bizim sizinle aytıp geçkenimiz bu demek örnekler var. Kurultayını söyledik, samazahvatlarını söyledik. Hatta Kırım işgal etilgen sonra 2014 senesinden sonra hatırlaysınız, 2015 senesinde Kırım ile bu rezil bugün lahu etilgen свободная экономическая zona kanun çalışmasın deyip, Kırım'ın rezil şekilde alışveriş devam etmesin deyip, milli bizim hareket iştirakçılarımızın, liderlerimizin teşebbüsüyle Kırım ablokası teşkil etilgen edi. Liderlerimizin teşebbüsü ile Kırım ile alışveriş toxtatıldı. Sonra alacak olsak misal olarak bu Kırım'da Ukrayna prezidentinin daimi temsilciliğini, anda böyle Popova degen bir kadın var edi, onun kayda olganını, ne yapkanını, aslında bu temsilcilik çalışkanını, çalışmaganını kimse bilmey edi. Ve tek faaller, Kırım Tatarlarının idareciliginde olgan faaller bu demek organı, bu strukturani böyle bir iterip çalışmasına mecbur etken sonra bu Popova'nı demek çıkardılar, yerine normal kişiler geldi ve bu temsilcilik çalışmaya başladı. Yani soramak istegenim, ne için böyle aynen ola? Şimdi sen aytıp geçken şeyler hepsi 14 senesinden son oldu. Ne? Ama 14 senesinden evvel olup geçken yaşayış, mifler içinde yaşaylar ve Kırım Tatarların aleda düşman dep saygan soyları çok arasında. Ilmiyağım, devam etermiz, men de bu sualımı tavsiyatlı cevap etermiz. Abmechitaqa Süleymanovna kelini sizin meslektaşınızны yayınımızga bağlayaq. Çünkü onun baq pek yaman ve men umut etem ki şimdi bizni eşitir. Kırım Tatar Milli Meclisi azamız ve Kherson vilayetinde Kırım Tatar temsilciliginin yol başçısı. Abmechitaqa, assalamu aleykum. Aleykümselam. Abmechitaqa, men sizni birinchiden xayrlayım. Bugün bizde böyle xayrlaf günü. Siz halkımızga ne dersiz? Kabul etilgen kanunga yani binayen sizin düşünceleriniz, fikirleriniz neden ibaret? Allah'a şükür bugünkü günde Kırım Tatarlar temelli Kırım tamirli halkı diye kanun kabul edildi. Afsus ki bu mesele ta 15. yılda Ukrayna Yukarı Şurası'nın komitesinde bakıldıydı ve ondan sonra burada peyda olmadı. 6 yıl geçen son Allah'a şükür bu kanun kabul edildi. Ve ben belirlesem bu Kırım işgalden kurtarılmanın bir adımların birisidir. Şimdi bu kanuna bakanda Kırım Tatar Milli Meclis de özünü de ofisyal registrasyon geçmeye çaresi var. Bu kanunun içinde de var. Ve ben belirlesem bu pek mühim, pek yaxşı şey olur idi. Bu işlerde yapılsa. Böyle adımlar durmayıp yapılsa ben belirlesem o işgallikten Kırım'ı kurtarmaya çıkaran yengilce olur. Bütün dünya bu kanuna bakıp şimdi Kırım Tatarı meselesi prioritet meselesi olarak o geç çıkarışı gerek. Abmechitaqa, şunu da sizden soracak edim. Malum olganı ki elbette ki bu kanun kabul etilmesi çok güzel. Ukrayna'ga kuch beri, bizlerge kuch beri, ama ne yazık ki Kırım işgal şaraitleri olganı sebebinden aynen yarım adada bu kanun loyihasının şimdi çalışması da bir kere tekrarlayayım, ne yazık ki imkansız. Ama alda ana kıtada çalışmasına ümit etmektemiz ve hususan Kırım Tatarlarının yaşagan bölgelerinde, men Kherson vilayeti hakkında aytam, çünkü anda Kırım Tatarlar böyle kompakt şekilde yaşamaya devam edeler. Bu kanun loyihasına esaslanıp Kırım Tatarlar yaşagan bölgelerde hangi bir programmalar gerçekleşmesini ister ediniz? Yani Kırım Tatarlarga binaen o bölgelerde neler çalışması gerek? Kırım'da yaşay, afsus ki şimdi bu meselede Kırım zaptı olan son bu kanunu iştirak etme çaresi
yok desek olacak. Niçin deseniz Rusya tarafından yol verilmeyecek ona. Ama bu birinciden moral taraftan pek büyük yardım, kul tutmak, Kırım'da yaşayan Kırım Tatarlara kuvvet vermek, ruh arttırmak manası olur. Ve işanç Ukrayna hükümeti işançları var. Bir yetkisi daha bir yaxşı Бахузульды. Атменжит Сулейманов, Милли Межис Азасы, Ве Херсонда, Кырым Татар Милли Межисіміздің темсежісі бізле жанлы бағда еді. Ама еса суалімі ғалиба Атменжитаға суалімнің башына текрарлар екенде, еса суалімен язық кеда жевапны ешітмедік умут етен бақ тікленілгені вақыт біз бұл меслені да бір керек көтерерміз. Елмеға, лаф еткеніміз мевзуға қайтсақ. Екі орнек Kırım işgal etilmezden evvel berdik. Eki örnek Kırım işgal etilgeninden son berdik. Ne için böyle ola? Sovet zamanında pek güçlü propaganda var idi. O vakitte Kırım Tatarlarını Sovet Birliği vaktinde, bağımsız Ukrayna vaktinde bir vakit sayaydılar. Sanki bunlar devletke karşı ekstremistler, separatistler ve bütün yapkan uçenyalarında misal için Kırım Tatarlarına karşı hareket trenirovkalar yapaydılar. İşgal günleri işgal olup turgan. Rusya askerleri kelip tolganda Kırım'a ve referendum yapkanları, Kırım'ı Rusya'ga resmi yukarı şuraları kabul etken günleri Kırım Tatarları özünü gösterdiler gerçekten Ukrayna taraftarı olganlarını. Çoksa Ukrayna yolbaşçıları tek 14 senesinden son aytıp başladılar, yağına başladılar Kırım Tatarları buların taraftarı olganını. Ondan evvel hepsi yaşaydılar mif içinde. Kırım Tatarı, Pagani Tatarin tarihten mektepte öğrenediler ve Kırım Tatarı предатель 44 senesine doğrulaydılar. Kırım перенаселен, Kırım'da yaşamağa yer yok ama bular keleler deyip 87, 89, 90 seneleri kullandılar. Ve o prosesler toxtamadı. Bunun için şimdi de var deyip aytmağa hakkımız var. Çünkü gerçekten duyula. Ama bugün bu kanun lehasının kabul etilmesi bir şekilde bu güçlerinin üzerinde daha güçlü bizge misal nasıl aytayım böyle bir sözünü da seçmege isteyemem başka bir sözünü bizge binayen bu gibi şubelerinin olmamasını ispatladı mı Ukrayna hükümeti bu kanun lehası kabul etip ya da yok? Öyle olmak gerek. Çünkü şimdi gece, bugün gece Ukrayna'da bir türlü kanun yok idi ve her vakit bizge aytaydılar, вы не одни. Deportированы degende Armeni, Bolgari, Greki, Nemci koşaydılar bizge. Şimdi ise Zapadный Ukrayna'da birkaç tane milletlerin adlarını aytmayayım. Çok tartışmalar olmasın devamlı deyip. Ama nasyonalny menşinstvaların Korenoy'dan ayırganları pek balaban bir adım biz için. Bekim Ukrayna yolbaşçıları sonuna özleri de anlamaydılar nasıl adım yapkanlarını. Ama pek balaban bir adım yaptılar.
айырдылар ресми olarak kanun boyunca iki өзіні населениясына екі бір балабан қысмыны национальные меньшинства ve коренные народы. Оны бөлгенлері пек балабан ve faydalı iş. Bunu yapmayıp biz milli muhtariyetімізге adım atıp olamayacak edik. Ilmiyaға келіңіз, meслекдешіңізні шымды жанлы yayınımızға бағылайық. Қырым татар милли мешіс азамыз Қырымдан Энвераға Куртиев бізле жанлы бағда. Энвераға, селям алейкум. Ешітмейм Энверағаны, алло. Энвераға. Мен sadece sizin böyle kuvvetli yüzünüzü göreyim ama sesinizi eşitmeyeyim. Keliniz daha bir kere tırşayıq. Alo? Yok, ses yok. Ne? Aha, anladım. Sesini düzelteler. İlmiye Ağaçımda uçumuz böyle bir subetini yürüseteyik. Bu sizin kameranız olacak. Mında baksanız daha güzel, daha dülber görüneceğimiz beraberlikte Enveraga Kurtiyevni bağlayık. Men böyle kovançlı bir yüzünü gördüm. Hakikaten de sizce bu kabul etilgen Leyha Kırım'a böyle ümit bir ışığı berdi mi? Yani Ukrayna hükümetinin bu 7 yıl içerisinde yapkan en parlak adımı deyip aytmağa, saymağa mümkün mü? Mümkün. Kırım'da yaşayan insanlar işgal tubunda hepsi Kırım Tatarları anınay. Ne olup geçti, nasıl vakıyaga uğradı halkımız, nasıl ondan çıkış yolları olabilir. Hepsi umutla yaşaydılar. Kimden laf etsen soraydılar ne vakit avtonomiya verecekler, ne vakit kabul edecekler ana o 3 kanununu. Şimdi bölüp olsa da bir kısmını kabul ettiler. Umutla yaşayan insanlara umutu olacak dayın daha bir umut verdiler. Galiba Enveraga bizge kayıttı. Enveraga. Evet. Şimdi Allah'a şükür biz de sizni eşitemiz. Enveraga, işte siz de görgendirsiniz, yayınımızda takip etkendirsiniz. Ukrayna Yukarı Şurası bugün birinci okuyuşta Tamir Halklar ile bağlı kanun leyhasını 325 reynen kabul etti. Kırım için bu ne demek? Siz için bu ne demek? Elbette men bütün Kırım Tatar halkını tebrik edeyim, hayırlayım. Bu bizge pek balaban galibedir. Biz onu bekledik, yani 30 yıl değil, ondan da çok bekledik. Men bilsem bu birinci siyasi kanun Ukrayna kabul etken kanunudur. Elbette evvelden var idi постановлениялар ve diğer kararlar ama şimdi birinci siyasi kanun kabul edildi. Çok sağ olsunlar bizim medeşlerimiz, milli harekette çalışkan insanlarımız, elbette milletimizin rehberlerimiz pek çok sağ olsunlar. Ben de Mustafa'ya da tebrik ettim. Canlı yayınlarına bakıp duram nasıl anda bu yukarı şurada bu müzakereler etti. Bilesem bizim halkımız için pek kuvvançlıyım ve bu tarihi birinci adımdır. Tarihi birinci adım. Elbette diğer adımlar da yapmak gerek ve çok çalışmak gerek. Aslında bu Kırım için sizin işte düşünceleriniz, fikirlerinizi anladık ama daha soracak idim Kırım için, semiddeşlerimiz için bu aslında böyle bir parlak gelecekte ne kadar büyük bir umut verdi şimdi? Bizim çok semiddeşlerimize pek büyük parlaklı bir kundur ve onlar çoktan beri kendi bekliyorlar bu kanunu. Bu kanun birinci adım degende bizim semiddeşlerimizge ve bütün halkımızga öyle bir imkan beri belki adım bir öyle vakitler gelir. Hepsiniz bilirsiniz, 23 Ağustos'ta Kırımskaya platforma nesi olacak. Anda açık yüzden Ukrayna bu meselelerini koyacak. Ve gelecekte bu kanun halkara seviyede pek büyük mühimliği var.
мен билесем bu fevkalade mühimligi bardır desem de olacak bizim milletimiz için. Onun için bizim halk men bilesem hepsi kuvanadır ve umut eti bu bizim bugün kabul edilen kanun ileride bizge çok güzel adımlar yapmaya imkan verecek ve yardım verecek. İnşallah. Çünkü bu kanundan başka çok kararlar kabul etmek gereklir. Bu hükümet ve ilahi. Ve biz bekleyik bu kararlar da kabul edilir ve bizim halkımızda umutları hiçbir vakit kesilmedi ve kesilmeyecek ben bilesem. Çünkü bu pek bir parlak bir kudur bugün. Мына biz Ilmi ağa siz bir şey koşmağa isteyen Enver ağa biz Ilmi ağanın studiyada bulunamız. Selam aleyküm. Bütün aytkan lafların doğru ve bunun neticesi hareketimizin devamı. Şimdi bir ardından birkaç kanunlar kabul etmek borçlu endi Ukrayna ve birkaç tane kanunlarga değiştiruvler kirsetmege. Çünkü korенной narod degen kelime kanunlarda birinci kere peyda oldu. Bunun etrafında çok çalışmalarda biz hareket yapmak borçluyuz. Ama devlet tarafından kabul etmege, imkanlar yaratmaga uların borcu. Enver ağa mına biz Ilmi ağan endi laf etip koyduk. Ukrayna hükümeti mına Ilmi ağa da bir kere işte borcu olganını şartlık etti, tasdikladı. Men sizden de soramağa ister edim. Sizin fikrinizce ne için Ukrayna hükümeti bu kadar geç kaldı bu kanunun kabul etmesine? Yani ne için aynen 30 yıl gerekti şimdiki bu adımını atmağa? Elbette buna bir cevabı vardır. Ben geçen sefer de aytkan edim. Buna bakınız 331 ses verildi bu kanunga. Bütün firkalardan tek bir firka 0 verdi. Hiçbir şey vermegen. Bu firkaga kim kire? Elbette bize karşı olgan ve Ukrayna karşı olgan insanlar kire, milletvekilleri kire. İşte bunun gibi APZJ ve diğer gibi insanlar Ukrayna'da çok yazık ki pek çok insanlardır. Bunlar kimge çalışırlar? Bunlar Ukrayna devletine çalışmıyorlar. Tam tersine karşı çalışırlar. Onun için niçin 30 yıl devamında böyle kanunlar kabul edilmedi? Bence elbette Ukrayna'da ve Kırım'da o zaman pek çok Kırım Tatar halkının düşmanları var idi ve Ukrayna devletinin de düşmanları var idi. Bunlar bizge keder ettiler ve şimdi de keder ettiler ama bugün çok yakışı, çok güzel konu oldu. Keder eten insanlar azlıkta ediler, onun için onlar kazanmadılar ve galibini çok güzel biz kazandık. 4 yıldan beri Kiev'te çıkmayıp yaşayım ve Ukrayna'ya karşı olan insanlar bunda çok olganını duyam. Tek Kırım'da değil, Ukrayna'nın başka yerlerinde de bayağı var bu оппозиционный partiya за життя degen firkanın tarafdarları. Enver ağa ne dersin? Doğru ayta işte ben de onu aytam. İşte öyle bu firka gibi insanlar pek çoktur ve yakında her zaman çok ediyorlar. Ve tek Kırım'da değil, bütün Ukrayna'ya düşman olan insanlar bize keder edilir. Şimdi öyle karileri yok. Çok güzel biz yendik. Bu birinci adımını yaptık. Ama ileride pek çok daha işler yapmak gerek. Bana bu Kırım Tatar statüsü hakkında kabul etmek gerek kanun, pek mühim kanun ve anayasaya değişmeler kırgıtmak gerekler. Ve onlar pek mühim kanunlar, onu elbette kanunlarını kabul etmek gerek.
мен билесем adım yavaş mına birinci adım atıldı. Bu demek bir temeli. Bu temelden endi yavaş bu bizim demek devletçiliğimizi, bizim binamızı kurmaya başlayacak. Çok sağ olunuz. Artık gör olsun. Evet, çok sağ olunuz Enveraға bizle bağlanıp bugünkü fikirlerinizden paylaşkanınız için Kırım-Tatar Milli Meclis azamı Enveraға Kurtiyev bizle canlı bağda edi. Teşekkürler. İlmiyağa, mına biz şimdi ilk adımını attık deyip aytamız da, katende mına oge böyle bir taş atıldı. Şimdi bu hareketinen bir telefon bağımız var. Keliniz kabul ettik. Nariman Celal galiba var bizle şimdi canlı bağda. Sualime kaytarım. Kırım-Tatar Milli Meclis reisimizden birinci muavini. Nariman ağa, alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam Gülsüm Hanım, aleyküm selam ağalar. Nariman ağa, bugün böyle hayırlı haberle sizge telefon açamız, hayırlı haberini müzakere etemiz. Siz nasıl kabul ettiniz bu haberini? Kırım nasıl kabul etti bu haberini? Fikirlerinizle paylaşınız lütfen. Vatandaşlarımızga ne aytmak isterdiniz? Elbette pek hayırlı bir haberdir. Bütün Facebook sayfaları işte dolu bu haberden herkes kullana. Hatırlayıp üstünün sizden bahsettiğinde öyle bir büyük ümitle bugünkü günce bakkan edik. Ve nihayet işte öyle çok sesinin bu Ukrayna'nın milletvekilleri kabul ettiler. Elbette biz aytkan gibi işte o günde çok ama neyse bu kapılar açıldı. Ve Tatar halkı Eşitmeyim. Alo. Alo. Bilmem, bugün bakın ne yazık ki büyük böyle bir problemler mevcut. Biz de bir kere telefonu açmağa tırışarmız sayılı dostlar. Ama Nariman ağanda kaydetkenine göre ben de şimdi Facebook lentasını açtım. Ve mında katinde herkes, her taraftan hayırlılar var. Mende mında dostlarda milletvekiller, bir milletvekiller işte yazarlar. Misal olarak Слуга народу фиркасından Виталий Безгин законопроект про корінний народ ухвалено конституційною більшістю в цілому деп яза. Sonra Антон Коріневич, Україна президентінің Кримда даимий темсілчісі. Історичний момент. Закон про корінні народи України внесений до Верховної Ради України президентом України Зеленським і визначений ним як невідкладний, прийнятий конституційною більшістю. Це справді вкрай важливий крок. Дякуємо всім причетним деп яза. Ельмас Харамлы, Ельмас Акимова, Кримдан Базамфаль, vatandaşımız закон про корінні народи прийнято, нехай це буде початком деп яза. Sonra Ukrayna президенті даими темсилчилигинде Тамила Ташева, бірінші муавин темсилчисінің, о да яза, закон про корінні народи прийнято. Це справді історичне рішення, з яким я вітаю всю Україну та кримських татар, караїмів та кримчаків. І в першу чергу дякую президенту Володимиру Зеленському. Деп яза, соңра фаалер Людмила Коротких, чешет түрлі милет векиллері, Кырым татар халқымыздың темсилчилері, Гаяна ханым Юксель, büyük böyle bir mesaj yazdı, mında herkesini hayırladı. Sonra Arsenbey Жумадилов böyle yazа misal olarak це маленький крок для кримських татар і гігантський стрибок для української держави. Саме про таку державну політику послідовно і вперто говорили кримські татари з 91-го. Підтримуйте нас у Криму. Це запорука цілісності та нерушимості України в міжнародно визнаних її кордонах. Та що лунало на маргінесті в 90-му, стало мейнстрімом у 2014-му. Сьогодні Україна починає користатись плодами цього розвороту. І це правильно деп яза Arsenbey Жумадилов büyük böyle bir mesaj yazdı. Herkesке ayrıca teşekkürlerini bildirip bütün halkımızını da hayırladı. Nariman ağa Celal galiba bizge kayıttı. Kelini sonu selamlayıq da bir kere. Nariman ağa, alo. Yok, kayıtmaydı. Uzule bak. Biz umut etemiz ki nevbetteki yayınlarımızda da bir kere Nariman ağayla bağlanmağa tırışırmız. Yani ben mında lentani açam. İlmi ağa herkes hayırlay. Gitmeyeyim.
Bitmey, айтам да bitmey, мында еркес. Belki менің мында çok dostlarım olғаны için, ama менде bütün Ukrayna, bütün dünya için, bütün Kırım için böyle bir tantanalı bir haber oldu. Demek, şunu sormağa isteyeyim. İlmi ağa, mına biz oge bir adım attık. Anda bir yerlerde bu adım atıldı, bu taş atıldı. Ve ona şimdi erişmek için biz bu kanun lehasında yazılgan maddelerini yerine getirmek gerekmiz. Yani kabul edilmesi doğru, ama daha mühim olan şey bularının endi çalışıp başlaması. Çalışıp başlaması ve bunu devamı. Bekim ile siyasetçiler vardır, onlar belliler bunun bitecek. Kırım Tatarların istekleri bunun bitmey. Kırım Tatar halkının statusu hakkında kanun mutlak kabul etmek mecbur olacaklar ve 10. anayasaga 10. maddesine değiştirmeler kirsetmege de mutlak ona da mecbur olacaklar. Başka yol yok. Başını başlagan son, yolga çıkkan son neticesine erişmek gerek. Ya eğer kanun lehasının mına çalışması meselesine girecek olsak, siz nasıl görüyorsunuz? Misal, mında Kırım Ukrayna hükümetinin temsili organının ittifakdaşlık meselesini nasıl görüyorsunuz? Nasıl çalışması gerek bu ittifakdaşlık meselesi? Nasıl etip temsili organımız belgelenecek ve hükümetle bir sırada çalışacak? Siz bu mekanizmanı nasıl görüyorsunuz? Bu mekanizma men anlaganıma göre mında bu kanunda tam sonunaca açılmadı. Kırım Tatarların temsil etken organı Meclis Krımsko-Tatarskого народа kalacak ve Kırım devlet strukturalarına bir ayırdı yeri olacak. Çünkü Tamır halkın temsil etken organ sonda gerek olur. Hükümet çerçevesinde ya da yukarı şura çerçevesinde men tam sonunaca da anlap olamayım özüm nasıl olacak. Ama siz nasıl, misal olarak eğer ki biz aytsak temsili organ kabul etile, Nezirler Şurası tarafından tasdiklana, nasıl kaydedilecek bu temsili organ? Yani böyle bir dolapını alacak olsak hangi bir yaçeykaga kayda koyulacak demek? Men belesem hükümet strukturasında olmak borçlu. Hükümet strukturasında olması gerek. Ya sonra hükümet temsilciligimizni, yani bizim organımızını idare etip olmaz mı? Bu şüpheli değil mi? Biz alışıp kaldık şüphelenmege. Kompleks olup kaldı bizde 30 yıl içinde. Her vakit biz bugün aytıp geçtik o problemanı. Her vakit biz yapaydık başta. Son destekleydi devlet ve aytmağa tırışaydı. Biz yaptık. Biz bu kadar şey verdik, bu kadar akça ayırdık, bu kadar toprak afarmlet ettik deyip artta kalıp hükümet her vakit mecbur edi оправдываться. Şimdi ise devlet strukturalarında ola совещательный organ, межведомственная структура. Bu da Kırım Tatarlarını temsil etken bir strukturası olur. Onun Kırım Tatarlarına bağlı meselelerini hepsini согласовывать etmek gerek. Hükümet çıkargan sualler bile. Biz de öyle olsa temsili organ olarak alacak kararlarımızı, alacak bilmeyeyim gerçekleştirecek kanunlarımızı hükümetle tasdiklamak gerek, mecburiyetinde kalacağımız mı? Mecburiyetinde kalacağımız değil. Asıl değişmek borçlu bu взаимоотношениялар. Biz her vakit düşman gibi koruyorduk birbirimizni. Her vakit meseleni iki tarafından barikadaların çeşit tarafında olaydık.
Şimdi bizge alışmak gerek beraberlikte çalışmağa. Bu da büyük bir problema olup çıkmak mümkün çünkü biz alışmadık. Biz alıştık her vakit azgınlık menşinstvo olmağa ve bizim bir tarafdarı dep tanımaydılar. Ona da alıştık. Ondan şimdi ayrılmak gerek. Anlatıp oldum. Андайым, ama мен білесіз нені тұшынем. Міне біз Қырым татарларының темсili органымыз, яғни сіз. Қырым татар темсili органы. Қырым татар темсili органыны Қырым татарларының құрылтайы сече. Қырым татар құрылтайыны Қырым татар халқы сече. Ve sadece құрылтай темсili органының вазифелеріні, ақыларыны белгілей біле, doğru mu? Yani bizim nizamnamelerimize göre. Meclisin de tüze kurultay. Men onu da aytam. Yani kurultay meclisini tüze. Meclis Kırım Tatar halkını temsil ete ve meclisin o günde turgan ak ve vazifeleri Kırım Tatar halkı tarafından kurultay üzerinden belgilene. Doğru mu? Ve hükümet strukturasına kirecek olsa temsili organ hükümetinin bizge baskı yapma imkanları peyda ola. Ya da yok. Belki ben belesem enden son biz ele düşünmemek gerekmiz. Biz bir taraftamız şimdi. O struktura, hükümetin strukturasında olsa hükümet toplaşularında kabul etken yukarı şura, Kırım'ın yukarı şurasının toplaşularında bizler de iştirak etmeye mecbur olacağımız ya da imkanımız olacak. İstesen bile mülkün düşünmege, istesen bile mülkün düşünmege. İmkan olacak degenim buna da bizge alışmak gerek. Yani men anladım sizin fikrinizni. Çok yıllar devamında bizge böyle baskılar, zulümler bazı bir yerlerde ne yazık ki anlaşmazlıklar, karşılıklar yapılsa da kenede bugün Ukrayna endi 14 yılından evvelsi gibi Ukrayna diğer Ukrayna ve biz bir ayakla beraber bir yönelişte Kırım azat etülüvü yönelişinde istikametinde hareket yapmak. Kısmet olsa öyle olmak borçlu. Mına da şunu soracak edim. Bu kanun lihasında çok güzel, çok böyle müzakere edilgen maddeler sırasında misal olarak böyle mali temsili organlarga mali destek maddesi var. Demek Ukrayna bütçetinden böyle bir ayrı programma ile temsili organlarga para ayrıla ve bu paralar çeşit türlü programmalarga ve ilahri ayrıla. Sonra demek bu paralarının hesabatını temsili organ özünün web saytında ve ilahri açıklamaga başlay degen böyle demek o 9. statya 9. maddede 2. 3. kısımlarda belgilene. Sizin fikrinizce İlmi Ağa bu madde aslında bu madde doğru mu? Güzel mi? Bu maddeni beğeniyorsunuz mu? Ve eğer ki hükümet tarafından hakikaten böyle mali destek verilse nasıl bir programmalarını endi gerçekleştirmek mümkün olacak? Buna da alışmak gerek biz da. Bu da alışmagan şeyimiz. Bu da alışmagan şeyimiz çünkü devlet tarafından bizim temsil etken strukturaga hiçbir vakitte maddi taraftan bir yardım ya da bir programmanı teşkil etmek maddi tarafından desteklemek yok edi. Şimdi meclis degen strukturaga ayırmak borçlu sermiyelerin hükümet. Onu işini becermek için, hareketlerini kapatmak için ve birkaç tane programmalar tül problemasını çözmek gerek bir постановление kabul ettiler. O постановление boyunca elifbe değişmek gerek, latinica'ya geçirmek. Asıl tilimiz pek zayıf. En esas
тілінен бағлы программаларын teşkil etmek gerek ve onun üstünde çalışmak gerek. Ama her vakit ama degen söz ortaga çıka. Çünkü ne kadar hareket yapsan da tek Materikovy Ukrayna'da yapılgan hareketlerin neticesi olmayacak. Gene deokupasyanı yakınlaştırıp Rusya'nın elinden Kırım'ın kaytarıp almak gerek Ukrayna'ga. Ukrayna'nı balaban bir probleması her vakit göz aldında durmak gerek. Bu büyük problema Kırım'ın kaytarmak. Ama onu Ukrayna yapmasa Kırım Tatarların yaşayışı böyle şimdiki vaziyette devam edecek. Yazıklar olsun işgal tübünde yaşayan insanlarımıza maddi yardımı da tek moralni yardım olabilir şimdi. Maddi yardımı onlara barıp yetmez, çalışmaz. Çalışsa da bir neticesini görüp olamamız. Mutlak Kırım'ın kaytarmak borçlu, Ukrayna onun üstünde çalışmak borçlu ve deokupasyanı yakınlaştırmak. Bu harekette bugün kabul etken kanun balaban bir adım. Çok sağ olunuz Elmi ağa. Studiyamızga kelip suallarımızga cevap bergeniz için bugün böyle hayırlı günde studiyada karşılaşkanımızga çok memnunum. Daha bir kere hayırlı olsun demek isteyeyim. Ama hareketimiz devam edecek ve yeni kanunların kabul etmeye tırışacağımız. Kırım Tatar Milli Meclis Reisimizden muavini Elmi ağa Umerov studiyamızda bulundu. Ben onun son aytıp geçken sözleri altına imzamını koşam. ATR teлеканалы ile olunuz. Biz şimdi küçük bir teneffüsten sonra Zaman informasyon programmasına bayrağını beremiz. Sonra bu studiyaga kaytıp bu ve bugün yüz bergen diğer meselelerini müzakere edecekmiz. ATR teлеканалы ile olunuz. Görüşkence. Bir çöl çiçeğini koklap baksan, onda da nazik bir iz duyarsın sen, dikkatine karşılık. Yüreğini anlap olsan, en yaman dep belegen kişinde de ille bardır, az olsa da yaxşılık. Al borunu, yür keteyik yaylalarga. Çal bir ava, çal bir peşraf, bir kaytarma.
Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымче ай ольмен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз әл ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Йоқ олacak. Қачар, бақыр, борудан. Історичне рішення прийнято. Верховна Рада України ухвалила закон про корінні народи за основу та в цілому. За 325 народних обранців 5 утримались. Не голосувала лише фракція опозиційної платформи «За життя» повним складом. За 325 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракції. Міністр реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що закон гарантує збереження самобутності та забезпечить умови для сталого розвитку кримсько-татарського народу. Цей закон є доленосним для людей, більшість яких знаходиться під тиском окупантів, і їх небагато. Але немає в світі іншої держави, яка може боротися за них. Немає іншої влади, яка здатна забезпечити продовження їхньої історії. Ми можемо дати сигнал, який поверне надію багатьом, а в підсумку сприятиме поверненню Криму та Севастополя. Через спротив проросійських сил попередніх скликань парламенту неможливо було визначити навіть поняття корінних народів, згадує лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Про права корінних народів стало можливим говорити лише після Революції Гідності у 2014 році. І першим таким актом стала постанова Верховної Ради від 20 березня 2014 року під назвою «Про заяву Верховної Ради України стосовно гарантії прав кримськотатарського народу в складі Української держави». Нардеп від «Голосу» Рустем Умєров назвав ухвалення закону історичним моментом, на який чекали десятиліттями. Усі країни, де є корінні народи, як правило, мають такий закон. Ми приводимо законодавство України у відповідність до міжнародного законодавства. Сьогодні дуже історичний момент. Ми 30 років чекали на цього. Як людина, яка приїхала в віці 9 років, от мені вже 39 років, от 30 років ми і чекаємо його. Нардеп зі «Слуги народу» Віталій Безгін, уродженець Євпаторії, згадує, як російська пропаганда пропонувала себе як братній народ і водночас стравлювала людей в Криму. Додав, що окупація стала наслідком відсутності політики щодо корінних народів, а ухвалений закон назвав історичним. Він визначає кримських татар, караїмів та кримчаків як корінний народ. Він допомагає захистити їх мовні, культурні та інші традиції. Він допомагає їх органам отримувати державне фінансування і допомогу з донорських структур. Цей законопроект – це наша данина, і це те, що має розпочати, власне, повернення Криму, його інтеграції, стати вагомим першим кроком в
плані дій Кримської платформи. Більшість народних обранців єдині в думці. Закон про корінні народи стане підмурком до звільнення Криму. Проголосований документ тепер відправиться на підпис до спікера та президента України. Але як напередодні заявили делегати Курултаю, закон про корінні народи має бути підсилений створенням кримсько-татарської національно-територіальної автономії у складі України. Владислав Стужук, Заман, АТР. Кількість абітурієнтів з окупованих територій збільшується, а Україна відкрила для них 214 освітніх центрів. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Центри Крим Україна та Донбас Україна працюють не лише на базі вишів, підпорядкованих Міністерству освіти, а й у закладах Міністерства культури, охорони здоров'я та МВС. За словами міністра, абітурієнти з окупованих територій можуть вступати на рівень молодшого бакалавра, магістра медичного та фармацевтичного або ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти та молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти. Такі вступники мають право вступати на місця державного замовлення в межах квоти 2. Хочу зазначити, що в минулому році квота 2 була 12 755 місць. В нас вступило 2047 осіб, і що дуже тішить, що в порівнянні з 2016 роком таких вступників стає все більше і більше. Особи мають подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітньому центрі і вступ на бюджетну форму навчання по квоті 2 до 20 липня, а на контрактну форму до 20 вересня. Також там передбачено складання на базі освітнього центру 2 іспити державної підсумкової атестації «Українська мова та історія України» та скласти 1 профільний іспит, де встановлює заклад вищої освіти. Путін офіційно дозволив блокувати Керченську протоку. Російський диктатор віддав під охорону Росгвардії акваторії Керченської протоки та незаконно зведеного Кримського мосту, а також акваторії так званого енергомосту до окупованого Криму. Згідно з законом, окупаційним підрозділам дозволено оточувати ці акваторії та іноземні кораблі при спробі нібито незаконного проникнення. Раніше повідомлялося, що місія США в ОБСЄ закликала Росію скасувати своє рішення щодо блокування проходу частини суден у Керченській протоці. Нагадаю, нещодавно неподалік Керченського півострова проходив фрегат військово-морських сил Нідерландів «Еверцен». Тоді російські винищувачі імітували атаки на корабель. В Міністерстві оборони Королівства Нідерланди назвали такі дії безвідповідальними. Не чув, що політв'язні говорили про екстремізм та тероризм, лише обговорювали теми ісламу. Про це на засіданні Південного окружного військового суду заявив таємний свідок, якого назвали як Фарітов. В ці дні окупаційний суд в Ростові-на-Дону розглядає справу 25 кримських татар, яких звинуватили в тероризмі через причетність до організації Хізбут Тахрір та спроби захоплення влади в Росії. Напередодні в цій же справі допитали іншого свідка, якого назвали Рамазановим. Він також не зміг підтвердити причетність затриманих до тероризму. Захист вимагав розсекретити дані таємного свідка, однак суд відмовив, посилаючись на те, що є загроза з боку підсудних. За словами адвокатів, допит цього свідка продовжиться 27 липня. Этого секретного свидетеля допрашивали по видеоконференц-связи из какого-то из судов, что я считаю, и мои коллеги считаем, конечно же, нарушением, потому что секретный свидетель должен доставляться в здание суда. Первое ходатайство о том, чтобы была раскрыта личность данного секретного свидетеля, потому что в соответствии со статьей 11 частью 3 Уголовно-процессуального кодекса должны быть исчерпывающие основания для засекречивания свидетеля. Это угроза жизни и здоровью его, либо его семьи и имуществу. Этому должны быть фактические доказательства. Однако в материалах есть только заявление этого свидетеля, что он просто опасается за свою жизнь и здоровье, и ничем это, как требует того закон, не подкрепляется. Я задал вопросы, касающиеся терроризма, экстремизма, и слышал ли данный свидетель о чем-либо касающемся там захвата заложников, уничтожения там зданий, подрывов там зданий, захватов зданий государственных учреждений. Он сказал, ни о чем такому не слышал. Он был на собраниях, как он говорит, конспиративных, где обсуждался ислам, где говорилось о создании халифата, обсуждались общеисламские темы и так далее.
В Москві б ходили гривні та майоріли синьо-жовті прапори. Президент України Володимир Зеленський відповів на випад російського президента Владимира Путіна. Той під час вчорашньої прямої лінії заявив, що українці та росіяни нібито один народ і що, мовляв, розбрат між ними вносить керівництво України, яке до того ж не налаштоване на діалог, заявив Путін. Президент Зеленський такі закиди відкинув і заявив, що наші шляхи розійшлися. Давайте нарешті розставимо крапки над «і». Ми точно не один народ. Так, в нас є багато спільного. У нас спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії. Але ми, повторюю ще раз, не один народ. Були б одним народом, то в Москві швидше за все ходіли б гривні, а над Держдумою майорів би жовто-блакитний прапор. Тож точно не один народ. У кожного з нас свій шлях. Артилерія, БМП та дрони. Окупанти 9 разів обстріляли українські позиції від Приазов'я до Луганщини. Поблизу Новгородського на Донеччині ворог бив з 82-х мінометів, а також озброєння бойової машини піхоти. А біля Водяного, Оріхового, Золотого 4, Новоселівки та Південного ще й з гранатометів різних систем та кулеметів. Другий день поспіль саме на Луганщині фіксують намагання російських безпілотників Орлан-10 перетнути лінію фронту. Але апарат швидко знешкодили. Зночі зафіксовано ще одне порушення тиші. Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. На ворожі обстріли наші військові відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями. Колишній бойовик хотів оселитись у столиці як переселенець. Контррозвідники СБУ затримали в Києві колаборанта, який воював на боці окупантів на Луганщині. Чоловік був стрільцем у так званій народній міліції ЛНР, а також обслуговував техніку окупантів. Згодом переїхав на Київщину, щоб легалізуватися як переселенець. Нині спецслужбовці перевіряють, чи не виконував він завдань ворога вже на вільній території України. Чоловікові оголошено підозру у створенні терористичної групи. Йому обирають запобіжний захід. В Канаді не вщухає аномальна спека. За останній тиждень в Літтоні у центральній частині Британської Колумбії зафіксували 3 температурні рекорди. В неділю повітря прогрілося до 46,6 градусів. У понеділок майже до 48, а у вівторок до 49,6 градусів. До цього найвищою температурою для Канади вважався рекорд 1937 року. Тоді в Саскачевані стовпчик термометра піднявся до 45 градусів за Цельсієм. Поліція Британської Колумбії повідомляє, що за 5 днів аномальної спеки у провінції зафіксовано понад 480 випадків раптової смерті. І це ще не остаточні цифри. Середній показник для такого періоду трохи більше 150 померлих. Влада припускає, що саме спека стала причиною такого різкого стрибка смертності. На тлі спеки різко виріс попит на кондиціонери. Кондиціонерів купують 4 рази більше, ніж зазвичай. У червні зазвичай немає такого попиту. Сильна спека настає тільки в липні або серпні. Влада закрила місцеві школи та університети. Також в провінції зросло споживання електроенергії. Екстремальна погода знищує і сільськогосподарські посіви. При цьому Канада – один з найбільших у світі виробників пшениці та рапсу. У довгостроковій перспективі це означає, що обсяг врожаю не досягне середнього показника. Можливо, він буде навіть набагато нижче. Синоптики прогнозують, що небезпечна спека протримається до кінця тижня. Хвиля гарячого повітря також накрила північний захід Сполучених Штатів. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
Assalamu alaikum. Hayırlı akşamlar saygılar telekanalının teleseyircileri. Bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Stüdyoda sizler için men Gülsüm Halilova çalışan ve bugün biz yayınlarımız devamında Ukrayna Yukarı Şurası'nda kabul edilen Tamır Halklar ile bağlı kanun loyihası etrafında laf ettiğimiz ve elbette ki bu meseleden gayrı bu programımızın elbette ki bölümünde daha diğer Ukrayna'nı meraklandırgan suallerini stüdyamızga teşrif buyurgan musafirle müzakere edeceğiz ama en baştan elbette ki bugünkü en esas haber hakkında laf etimiz ve biz ile şimdi canlı bağda Golos firkasından milletvekilimiz Rustem Bey Umerov. Rustem Bey, selam aleyküm, merhabanız. Merhabalar, aleyküm selam. Rustem Bey, hayırlayım sizni birinciden öz adımızdan Tamır Halklar ile bağlı kanun loyihasının kabul edilmesi ve siz degen kanunun lağu edilmesinin siz bu yönelişte çok fazla hareket alıp bardınız. Halkımızga ne aytar ediniz? Estağfurullah, Allah razı olsun. Hayırlılarınız için bütün hepimizge, halkımızga hayırlı olsun. Yani büyük bir teşebbüs. Tek benim işim değil, hem liderlerimiz, arkadaşlarımız, devlette çalışan arkadaşlarımız, parlamentoda çalışan arkadaşlarımızın pek büyük bir emeği var. Onun için hepimizge 30 sene içinde beklediğimiz kanun kabul edildi mencesine. Büyük bir adım atıldı. İnşallah devamı da olacak. Rustem Bey, nasıl düşünüyorsunuz? Ne için Ukrayna bu kanunu kabul etmesi için 30 yılını bekledi? Yani ne için bu kadar çok yıllarga uzandı bu kanun loyihasının bugün hayatga kirsetmesine? Aslında bildiğiniz gibi 6 Cumhurbaşkanı, 20 Başbakan, 8 tane seçim geçti. Revolüsiya bir savaş oldu. Dolayısıyla bunda kimse birbirini beklemedi. 30 sene içinde hem milletimiz hem de devlet olarak bayağı çok güçler çektik. Onun için inşallah şansımız demek ki şınçık oldu. Kabul olması mencesine faydalı. Yani bir nedeni yok idi. Rus güçler zamanında çok idi. Şimdi Avrupa güçleri çok. En azından medeniyetli bizim bilgen, tanıgan adamlarımız çok. Onun için bu hususta yani destek, Kırım Tatar milletine destek bayağı büyüdü. Şimdi bu Tamır Halklar ile bağlı kanun loyihası nasıl emniyetini taşıyor, hususan biz ve Ukrayna için bu ne demektir? Yani Ukrayna hükümetine ne verir şimdi bu kanun? Bildiğiniz gibi anayasada zaten 3 maddede Tamır Halklar ve milli azınlıklar terminolojisi var idi. Ancak anayasada belirttiği gibi milli azınlıklar kanunu geçirilgen idi ama Tamır Halklar kanunu yok idi. Onun için birincisi yani Tamır Halkların var olması, kabul edilmesi. İkinci Tamır Halkların terminolojiye hem kanun ayrı bir kanun içinde hem de anayasada geçmesi büyük bir fayda bizge. Öz hukuklarımızın koruyacak. İnşallah bakanlıklarga endi gerek olan malzemeni verdik. Yani bundan sonra endi status kanunu geçirmeye getireceğimiz. İnşallah gelecekte de anayasa değişmesine. Mana nevbetteki adımlar hakkında aytar ekende, mana şimdi birinci okuyuşta kabul edildi bu kanun. Demek ki nevbetteki hareketler neden ibaret olmalı? Yani prosedura nasıl devam edecek? Yok, aslında o kabul edildi. Birinci prosedura değil. Aslında bütün kanun kabul edildi. Endi tek Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerek. İnşallah 23 Ağustos'ta geçirilecek Kırım samitinde inşallah imzalanmak gerek. Bunu zaten bütün uluslararası camiasına bilgilendireceğimiz. İkinci kanun aytkanım Kırım Tatar halkı kanunu, bu ayrı bir kanun. Onu inşallah gelecek senelerde geçirmesini tırışacağız. Yok, ben galiba yanlış ifade ettim. Benim sormak istegenim şu. Şimdi bu kanun loyihası kabul edildi. Zelenski tarafından misal olarak imzalangan sonra Nazirler Şurası onu yani işe kirişmesi için ne yapması gerek? Bu prosedura nasıl devam edecek ve ne kadar müddet içerisinde bu plan tüzülecek? Yok, bu zaten strateji, deokupasya stratejisi var. Biz bu kanunu
bir baz olarak kullanacağımız. Yani en azından tamır halklar endi ifadesi var, kanun var. Onun için yani müzakereler endi başlayacak. Öz programmalarımız, proyektlerimiz yapılması gerek olacak. Onun için bunda meclisinin, delegelerinin, arkadaşlarımızla bir istişare yaparak bakanlığa başvurmamız gerek olacak. Yani nasıl bu kanun loyihası çalışacak degende nasıl aklar berildi şimdi Kırım Tatarlar? Şimdi biz sizden Rustem Ağa böyle endi tamır halk vekilimiz kanuni cihetten endi böyle başımızını ko'tarib biz tamır halk degen kanun elbette ki bizge bunu isbatlamaga kerakmaydi. Bunu kanuni cihetten biz bilemiz zaten tamır halk olganımızda ama Ukrayna için bu mühim hareket ve şimdi bu kanun kabul etilgeninden sonra nasıl aklarga sahipmiz biz sizden beraber ve bütün semetdeşlerimiz? Şimdi semetdeşlerimizin anlaması için bir zaten de facto aytkanınız gibi biz özümüzün en azından tamır halk olarak bilgen edik. Ama de jure kanun yok edi. Onun için bu kanun kabul etilgen son zaten aklarımız endi var olmasını teyit ettik. Ancak bakanlıklarga aytkanım gibi yana da başvurmak gerek olacak. Yani bu tamır halklar programmalarının düzeltmek gerek olacak. Onun için reintegrasiya bakanlığımıza başvurarak en azından dil meselesinde, urf adetler meselesinde, din meselesinde ve gelişme stratejisine laf etmemiz gerek olacak. Yani bu yana bir sayfa onu beraber yazmamız gerek olacak. Eğer misali olarak biz alacak kanun, bu kanunun işe kirsetilmesi meselesini alacak olsak, elbette ki hiçbir kanun mükemmel değil. Biz bunu laf etemiz. Bazı bir yerlerde şubeler mevcut. Misal siz nasıl düzeltmeler kirseter ediniz bu kanunga ya da hiçbir düzeltmeye kirsetmek gerek mi? Her şey güzel, her şey yaxşı ve böyle şekilde endi çalışmaya devam edemiz. Yo, aslında aytkanım gibi yani men her şeye pozitif bakan insanım. Onun için bu meselede yani kanunu en azından baz olarak alarak podzakonный aktlar yapılması gerek, programlar yapılması, düzeltilmesi gerek. Onun için baz olarak birincisini programa seviyesine geçirmemiz gerek olacak. Ama benim aslında planımda Kırım Tatar halkının status kanunu var. Zaten onu çalışacak yerim de var. Planım da var. İkinci anayasa değişmesi planımız da var. Onun için bu tamırlı halklar meselesinde proyektimiz, yani proyektler oluşturmak gerek, programmalar oluşturmak gerek. Reintegrasiya bakanlığına oturup stratejiyalar yaparak plan. Aytkanım gibi özüm daha çok fokuslanacağım mesele hem bu kanunga gerek olan podzakonный aktların düzenlemek, programmaların, proyektlerin ama daha çok fokuslanacağım mesele Kırım Tatar halkının statusu ve anayasa değişmesine endi geçme niyetindeyim. Buna Rustem Bey şunu soracak edim. Ne için tamır halkının statusu ile bağlı, Kırım Tatarlarının statusu ile bağlı kanun loyihasının kabul edilmesine ihtiyaç var? Yani neyle farklanacak anda misal bu kanunda olmayan neler olacak? Olması gerek. Bildiğiniz gibi biz 3 kanun düzenlegenedik. Tamır halklara Kırım Tatar statuslar kanunu bir de anayasa değişmesi. Aytkanım gibi birincisinde biz tek terminoloji olarak geçirik. İkincisi 3 tamır halkların belli ettiğimiz. İkinci kanunda biz aslında öz milli enstitülerimizin de açıklayıp nasıl bir seçim olayı hem de enstitüler aslında nasıl rey kazanı, nasıl çalışacak. Çünkü 3 tamırlı halklar arasında tek bizim halkımız çoğunluk bir enstitüleri var. Milli seçimleri var. Yani onların endi daha çok detaylı anlatmak için ayrı bir kanun kabul edilmesi doğru edi. Yani tamırlı halklar bazı olarak ikinci endi nasıl Kırım Tatar halkı nasıl çalışa, nasıl seçimler yapa, ne akları, hükümlülükleri var ve tekliflerimizi sunacak edik. Ondan sonra endi 3. seviyede onu anayasa tarafından geçirecek edik. 10. maddeye.
Bugün biz gördük ki bu kanun leyhası için konstitusyon большинство деп айталар, yani anayasa çoğunluğu rey berdi, 325 milletvekili kol tuttu. Yani sizin fikrinizce biz bilemiz ki demek anayasaga değişmeler kirsetilmesi için 300 rey gerek. Nasıl düşünüyorsunuz? Eğer ki buna esaslanarak endi aytmak mümkün mü diğer kanunga milletvekillerinin aynen böyle şekilde de kol tutacağına? Hususan anayasaga değişmeler kirsetileceğine. Mencesi bizim halkımız bunu bilmesi gerek. Bu kanunun aslında tamır halkların kanunun geçirilmesi için bayağı çok emek sarf edildi. Tabii Cumhurbaşkanı Zelenski bunu takdim etken son herkes bizim maalesef olgana gibi herkes yani bekleme moduna geçti. Herkes dedi ya geçer ya geçmez. Bizim aslında vazifemiz bunu herkese takdim etmek edi. Yani hem devlet müesseselerine hem de bütün fraksiyalar, partiyalarga bunu desteklemeyen adamlar var. Komitetlerde, gruppalarda, gerek olsa ayrı sesiyalarda bunu anlatan edi. Eğer sizin sualinize cevap vermek için bu çalışmalar, detaylı çalışmalar öz halk tarafımızdan, sosyal teşkilatlar kurumlarından, medya tarafından, aktivistler tarafından desteklenmese hiçbir vakit bir gayeye ulaşmamız. Bunun için mencesine, çünkü tamırlı halklar bizge tek bir opsiya verdi. Yani bu kanun kabul edilebilir ama bizden çok şey beklenile. Yani devlet ona karşı değil ama o insanlarımız, milletvekillerimiz, delegelerimiz, aktivistlerimiz, jurnalistlerimiz buna kol tutmayacak olsa bu kanunlar hiç de kabul edilmez. Bunu en azından bugün anladım. Bugün çünkü bayağı çok müzakereli yapıldı. Son bir iki ay içinde bayağı çok debatlar oldu. Onun için bu müzakerelerge kol tutmak gerek ve en azından program minimum olarak hepimizin isteğimiz tek değil de kol tutmalar pek mühim. Her taraftan. Ama mesela... Buyurun. Tutmalar, eğer bu destekler olmasa bunu aslında arkadaşlarımız görmüyor. Ama destek handan geliyor? Siz onlara o kadar çok anlatkan son, her taraftan bu sinyaller gelgen son, onlar diyorlar, aha demek ki destekçisi var, bu bizge de faydası var. Bu kanunun öyle kabul edildi. Yani bizge cemaat teşkilatları, böyle içtimai teşkilatlarla de çok işbirlik çalışmak yapmak gerek deyip aytasız, doğru mu? Birincisi milletimiz tarafından pozitif düşünce gerek. Yani pozitif düşünce yani vay ne yapayım modundan geçip de daha çok yani Allah razı olsun moduna geçmek gerek. Bu en azından birinci kanun kabul edildi. Arkadaşlarımıza nasıl destek verebiliriz? Yani neye malumatlar verebiliriz bunu desteklenmesi için? Çünkü halkımız bu kanunların kabul edilmesini istiyor. Biz de bunu istiyoruz delegeler olarak, milletvekilleri olarak. Ancak bunu biz hiçbir vakit becerip olamamız. Eğer arkamızda halkımız olmasa, aktivistlerimiz olmasa, jurnalistlerimiz olmasa. Onun için ben aytmak istegenim, bu kanunu geçirilmesi en azından test geçtik, tecrübe kazandık. Ama ikinci kanun daha da ağır bir kanun. Onun için bugünden başlayıp birinci kanunu bir fayda, bir pozitif sinyal görmek gerek. İkinci kanunga da halkımızdan destek gerek, sinyalim vermemiz gerek. Ve daha iki sualim var, bilemiyorum sizni yollamağa gerek ama bir iki daha sualim var Rüstem Bey. Demek şimdi bu kanun leyhası kabul edildi. Bilemiz ki 2 aydan sonra aman 2 aydan sonra Kırım platforması ötkerilecek. Nasıl şekilde Kırım platformasının semireliğine tesir edecek bu kanun? Aslında aytkanım gibi bu Kırım platformu pek bizge mühim bir platform koris. Yani Ruslar bunu bayağı bloklama istiyorlar. Ancak biz Ukrayna olarak ne göstereyik? Yani Kırım meselesi gündemimizden düşmedi. İkincisi 20'den fazla Cumhurbaşkanı, Başbakan, Spiker, Bakan seviyesinde gelecek arkadaşlarımız var. Yani partnerlerimiz var. Çeşitli türlü memleketlerden ve bu sayı daha da yükseliyor. Onun için en azından bu arkadaşlar 23 Ağustos'ta geldiğinde
büyük bir sinyal verecekler. Ama sinyalden öte imzalanması gerek olan Tamır Halklar Kanunu olacak. Yani Kırım Tatar meselesi baz olarak, temel olarak kullanılacak. Yani Kırım meselesi, Kırım Tatarların meselesi, Tamır halkların meselesi birinci en azından temel mesele olarak açıklanacak. Ve şunu da sorayım, Rüstem Bey, mында kanun leyhasında aytılganına göre bizim temsili organlarımızga böyle bir endiden kanun kabul etilgenden sonra maddi destek verilecek eken. Sizin fikrinizce bu yıl endi bularını gerçekleştirmek mümkün olacak mı bu maddeni? Bütçe zamanı başlamadı. En azından legal bazımız var. Onu endi arkadaşlarımızla delegeler ve meclis azalarıyla oturup çalışmamız gerek. Ama mencesine var. Çok sağ olun Rüstem Bey, bizle bağlanganız için, suallarımızga cevap bergeniz için. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Рустем Умеров, Украина парламентосында milletvekili, Голос firqasından milletvekili ve Kurultay delegesi bizle canlı bağda edi. Saygılı arkadaşlar, men ise sizlerge bir kere hatırlatam, biz canlı şekilde canlı yayında çalışamız. Bizni hem saytımızda hem YouTube telekanalımızda baha bilesiniz. Men ise Rus tiline geçmege isteyim. Selam алейкум, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссера периодически выводят номер телефона +3 80 73 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем наши программы в записи. Ставьте лайк, подписывайтесь на сайт телеканала АТР, адрес которого вы видите на ваших экранах, atr.ua маленькими буквами латиницей. Там также мы вещаем в прямом эфире. Подписывайтесь на наш сайт, подписывайтесь на Patreon телеканала АТР. Сегодня ваша поддержка поможет нам продолжить нашу борьбу на нашем информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии. Это Владислав Селезнев, украинский военный журналист. Пане Владиславе, вітаю вас, селям алейкум. Доброго вечера вам. Пане Владиславе, сегодня Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о коренных народах Украины. 325 народных депутатов проголосовали за, то есть конституционное большинство сегодня поддержало законопроект о коренных народах. Что это означает для вас, что это означает для Украины, как вы восприняли эту новость? Гульсум, безусловно, я от души поздравляю вас, в вашем лице всех крылья с таким значным событием, потому что мы, Украина, к этому очень долго шли. Мы помним то сопротивление, которое творилось в процессе признания крымско-татарского народа коренным народом Украины. Мы знаем, через какие сложности пришлось пройти господину Умерову и его однопартийцам для того, чтобы побороть не только жестокое сопротивление отдельных депутатов из иных фракций, но и побороть ту самую инертность иных депутатов из других фракций, которые часто густо говорили о том, что вопрос не на часе, есть другие более насущные вопросы, которые необходимо решать. Но тем не менее удалось продавить, безусловно, очень важный, очень знаковый исторический документ. И дай бог, чтобы это был только первый шаг в процессе признания Крымлы коренным народом не только Украины, но и законодательных инициатив, которые четко определяют право крымско-татарского народа на мирное проживание на территории Крымского полуострова в составе Украины. Дай бог всем нам, потому что, еще раз, сегодня день очень знаковый, принят важный закон. Сегодня у одного удивительного крымского патриота, украинки по происхождению в Крыму и на рождение, я думаю, она точно так же искренне радуется за Крымлы, потому что, еще раз, каждый шаг, который нас приближает к освобождению Крыма, очень важен. Не только для Крымлы, но и для каждого украинца-патриота, который ждет и верит, и уверен в том, что совсем скоро тот самый день наступит. И мы обязательно встретимся в Бахчисарае. Иншаллах. Пане Владислава, как вы думаете, почему Украине с момента ее провозглашения понадобилось 30 лет, чтобы принять этот закон?
Многие говорят, что не на часе было. Я больше склоняюсь к тому, что те или иные высшие военно-политические, в первую очередь, руководители нашей страны были настроены на то, чтобы, не создавать проблем, в первую очередь, с нашим северным соседом. Плюс эти руководители часто жили в мире определенных иллюзий и неверного понимания народа Крымлы как основной или очень важной структурной составляющей всего этноса Украины. В результате мы имеем то, что имеем, и, на жаль, к сожалению, те тенденции мы потеряли фактически 30 лет. И понятно, что история не терпит сослагательного наклонения, но, Гульсум, я более чем уверен, что если бы статус Крымского полуострова, статус Крымлы как коренного народа Украины с правом проживания на территории полуострова был функционально, законодательно определен до всем известным событий февраля-марта 2014 года, с большой долей вероятности я могу быть уверен в том, что события так называемой Крымской весны развивались бы совершенно иначе. Сегодня Украина, как мы видим, принимает важнейшие решения. Закон о коренных народах. До этого была инициатива президента Украины провести саммит Крымской платформы. И действительно, саммит Крымской платформы, его инаугурационное заседание состоится 23 августа. Народные депутаты говорят о том, что вот законопроект, который сегодня принят, эффективно повлияет на работу Крымской платформы. Вы разделяете такую идею? Безусловно, потому что я, как человек, который достаточно долгое время посвятил своей военной карьере вопросам информационного обеспечения деятельности вооруженных сил Украины, всегда склоняется к следующей позиции. Мы можем сколько угодно говорить о бравурных и жизнеутверждающих речей, соответственно, но давайте мы отложим разговоры в сторону, а будем заниматься конкретными делами. Теми делами, которые будут приближать процесс деоккупации Крыма, возвращение всех переселенцев в родные дома и возвращение мира на наш Крымский полуостров. Поэтому все инициативы, которые на сегодняшний день реализовываются, и Крымская платформа, и принятие такого важного законодательного акта, который четко регламентирует позицию и положение Крымлы в украинском обществе, в украинском государстве, это, безусловно, очень важные моменты. Это те самые камни, заложенные в фундамент деоккупации Крыма, возвращения Крыма в лоно Украины. Сегодня Украина придерживается политико-дипломатического пути возвращения наших территорий в состав Украины. Вот вы, как военный журналист, как оцениваете, можно ли вернуть наши территории дипломатическим путем? И стоит ли Украине сегодня рассматривать вариант военного возвращения наших территорий? Что такое дипломатия? Это процесс, который подразумевает в том числе и демонстрацию военной силы и военного присутствия. Безусловно, для того, чтобы переговорная позиция Украины была более весомой и более эффективной в наших дипломатических переговорах с государством-агрессором, с Российской Федерацией, безусловно, нам необходимо усиливать национальные вооруженные силы, национальный военно-морской флот. Кстати, 4 июля мы будем всей страной отмечать День военно-морских сил Украины, и я вас поздравляю с наступающим праздником тоже. Опять же, возвращаясь к дипломатии. Безусловно, дипломатия это очень важная составляющая, но результаты дипломатии зависят в первую очередь от военного могущества государства, и в первую очередь вооруженных сил этого государства. И далее зависит от консолидированной позиции наших партнеров. Понятно, мы в первую очередь ориентируемся на наших западных партнеров, на страны, которые являются передовыми, экономично развитые государства. Безусловно, мы ожидаем от наших западных партнеров всеобъемлющей поддержки. Происходит ли эта поддержка в настоящее время? Безусловно, процесс дипломатии, история тонкая, и, безусловно, каждый политик, который представляет ту или иную страну, он в первую очередь печется и переживает за национальные интересы той страны, которую он представляет. И тут очень важно найти тот самый баланс интересов, дабы наши западные партнеры четко понимали, что Украина на сегодняшний день находится на передовой борьбы с мировым агрессором. И ни в коем случае не стеснялись всячески оказывать
помощь в нашей борьбе украинского народа, я говорю украинский народ, консолидируя жителей нашей страны, независимо от того, в какой семье они родились. Потому что народ Украины – это единый народ, который на сегодняшний день плечо к плечу, украинцы, крымские татары, представители иных национальностей плечо к плечу держат оборону против нашего агрессивного соседа. Если мы говорим о поддержке наших западных партнеров, сейчас проходят учения «Сибриз-2021» с беспрецедентным количеством участников. 32 страны, если не ошибаюсь. С 1997 года это впервые такое беспрецедентное количество. И сегодня в рамках украино-американских международных учений «Сибриз-2021» многонациональная тактическая группа отработала рейдовые действия в тылу противника. Об этом сообщает Минобороны Украины. Давайте послушаем их цитату. Були задіяні військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти, командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, морської піхоти США, Грузії та Республіки Молдова. Під час першого етапу тактична група отримала завдання вийти з району зосередження в районі очікування. Там командир тактичної групи провів короткий брифінг на макеті місцевості та поставив завдання командирам підрозділів. Другий етап – виконання завдання. За легендою, тактична група мала вийти в тил умовного противника та знищити важливі об'єкти інфраструктури військового призначення. Пане Владиславе, что сегодня учения «Сибриз-2021» означают для Украины? Первое и самое главное, такое количество участников учений беспрецедентное. Оно в очередной раз подтверждает приверженность всех ведущих стран мира ключевой позиции. Украина – это независимое, унитарное, демократическое правовое государство, которое имеет право жить и существовать в рамках тех территорий, которые определены в соответствии с международными договорами. Поэтому присутствие наших западных партнеров, представителей фактически всех континентов нашей планеты на этих учениях в очередной раз подчеркивает, что Россия – это государство-агрессор. И весь цивилизованный мир готов нас поддерживать в нашей борьбе против российской агрессии. Поэтому и вызывает эти учения достаточно нервное восприятие со стороны российской стороны. Поэтому и происходит определенная провокация. Поэтому мы слышим достаточно нервозные заявления российского МИДа, направленные на то, чтобы сорвать проведение учений «Сибриз-2021» и внести определенную сумятицу в ту консолидированную позицию, которую на сегодняшний день весь цивилизованный мир демонстрирует, занимая в российско-украинском противостоянии сторону Украины. А есть ли такая угроза относительно срыва «Сибриз-2021»? Действительно, мы же слышим очень много сейчас таких воинственных заявлений за поребриком. Лавров говорил о том, что вот акватория Черного моря сейчас превращается в арену противостояния, в особенности после инцидента с британским дестройером. Путин там говорил о том, что если бы даже мы потопили американский дестройер, то Третьей мировой войны бы не началось, потому что все знают последствия. Тогда вот что это? Гульсум, это достаточно нервная позиция Российской Федерации, потому что фактически она, кроме громогласных заявлений, ничего не может предпринять. Потому что корабли, которые находятся сейчас в акватории Черного моря, корабли стран-участниц Северно-Атлантического альянса, по своим тактико-техническим характеристикам, по своим огневым боевым возможностям на голову превышают все корабли, которые находятся на вооружении Черноморского флота Российской Федерации. И действуют наши западные партнеры в рамках международного морского права. И движутся корабли наших западных партнеров по тем международно утвержденным маршрутам и совершают мирные переходы. Мы неоднократно слышали заявления Министерства обороны Великобритании, мы слышали заявления должностных лиц Нидерландов, которые всякий раз говорят о том, что их корабли, боевые корабли, выполняют плановые задания в акватории Черного моря в соответствии с международным мандатом, и они имеют право на это. Российская Федерация же пытается убедить весь мир, и, мне кажется, в первую очередь саму себя, что Черное море – это акватория внутреннего моря Российской Федерации, и никто без ведома и без разрешения, ключевого, без разрешения Российской Федерации не имеет права действовать в акватории Черного моря. Но, соответственно, это не соответствует действительности, и все хотелки Владимира Путина и его команды – это всего лишь их хотелки.
А как вы думаете, вот что все-таки было с британским дестройером в акватории Черного моря? Они могли пройти по другому маршруту, выбрать другой курс и попасть в Грузию? Безусловно, они могли пройти иным маршрутом, они могли действовать как угодно, но только в рамках международного морского права и в соответствии с теми нормативными документами, которые признаны всем миром. А на сегодняшний день весь мир абсолютно четко и официально определяет, что Крым – это Украина. И все потуги вождя из Кремля и его команды направлены на то, чтобы переубедить весь мир в том, что Крым якобы это Россия, они просто упираются в глухую стену неприятия, и это совершенно логично, потому что весь цивилизованный мир знает. Крым – это Украина, территория Украины временно оккупирована Российской Федерацией. Собственно говоря, это мы и слышим в заявлениях должностных лиц Великобритании и Соединенных Штатов Америки, и, соответственно, Нидерландов. То есть совершенно логично предположить, что никогда цивилизованный мир не признает аннексию Крыма Российской Федерации. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отношение российских властей к Североатлантическому альянсу как к устаревшему страху с детства, что кто-то страшный выйдет из шкафа и напугает. Давайте послушаем президента Украины. Нема жодного сумніву в тому, що тема нашої активної, ціннісної інтеграції в європейську та євроатлантичну спільноти дуже турбує росіян. Це, до речі, виглядає як якась нав'язлива ідея. Але якщо говорити об'єктивно, то всі формати навчань, які відбуваються за участі наших партнерів, опрацьовані не сьогодні і не вчора. Наприклад, навчання Сібриз проводяться ще з 1997 року. Хіба можна щодо цього використовувати термін «військове освоєння»? Це дуже дивно, бо це про історичний вибір України. Україна, як і будь-яка суверенна держава, самостійно обирає, як забезпечувати реалізацію власних національних інтересів. Особливо з точки зору безпеки. Це не підлягає сумніву. Я напомню, что вчера президент России Путин заявил, что ведется военное освоение украинской территории, что создает проблемы в сфере безопасности для России. Вот его цитата. Меня беспокоит более фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории. По Конституции Украины там не может быть иностранных военных баз, но можно создать учебные центры и пользоваться другими формами. Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. В случае вступления Украины в Североатлантический альянс вопрос о размещении на ее территории военных баз без союзников может решить Конституционный суд. Об этом заявил народный депутат из «Слуги народа» и представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Венеславский. Вот его цитата. Підтримка України з боку наших західних партнерів явно дратує Росію і явно йде на користь Україні. Я думаю, що закиди щодо Конституції України від лукавого. Хочу нагадати тому ж пану Путіну, що в Конституції, наприклад, Литовської Республіки було аналогічне формулювання, як у Конституції України, що на території забороняється розташування іноземних військових баз. Але Конституційний суд Республіки Литва, розглянувши це конституційне положення, сказав, що воно не поширюється на бази союзників. Якщо Україна стане членом НАТО, то союзницькі бази, якщо за аналогією взяти, також можуть з'явитися на території України. Пане Владиславе, в обозримом будущем может ли Украина получить ПДЧ хотя бы, а потом уже говорить о вступлении в Североатлантический альянс? Безусловно, мы в первую очередь должны ориентироваться на консолидированное решение всех 30 участниц Североатлантического альянса. Насколько я понимаю, на сегодняшний день там нет консолидированной единой точки зрения. Есть особые мнения тех или иных стран, которые являются участницами НАТО. Но ориентируясь на консолидированное мнение наших западных партнеров, мы в первую очередь должны выполнить те самые домашние задания, которые
определены для нас в рамках предоставления ПДЧ, а именно искоренение коррупции, приведение в порядок судебной системы нашей страны, борьба с олигархатом. Потому что до тех пор, пока мы не решим этот кейс домашних заданий, мы можем только мечтать о вступлении в НАТО, в Европейский Союз. И любые заявления о том, что вот-вот это случится, они являются пустопорожними, потому что любые заявления должны подтверждаться реальными делами. Дела конкретные, я могу вам рассказать. Буквально в эти дни в рамках Сибриза происходят тактические учения по проверке взаимной совместимости подразделений украинской морской пехоты и иных подразделений, которые входят в состав военно-морских сил Украины, на предмет совместимости и способности наших подразделений действовать по нормам, правилам и алгоритмам, принятых в странах НАТО. По алгоритму предполагается, что в течение 5 дней определенные подразделения будут выполнять задачи. За действиями этих подразделений будут следить инструктора, специальные проверяющие, которые по итогу примут решение, способны ли украинские военнослужащие этих подразделений действовать по определенным в НАТО стандартам или нет. Так как этот опыт для Украины не новый, и уже целый ряд украинских подразделений, частей прошли через этот этап оценивания, я думаю, что все будет хорошо. Но опять же, помимо громогласных заявлений, идут конкретные практические мероприятия, направленные на то, чтобы не на словах, а на деле конкретные украинские подразделения доказали свою способность действовать в рамках норм и правил, определенных стандартами Североатлантического альянса. И это нормальная процедура. Поэтому мы можем сколько угодно говорить, но только конкретные дела, степ-бай-степ, шаг за шагом, нас приближает к той цели, которую ставим мы перед собой как государство, как народ Украины. Вступление в ЕС и в НАТО. Вступление в НАТО – это только лишь вопрос реформ, коррупции, стандартов, или же здесь присутствует политический элемент? Безусловно, отсутствие консолидированной позиции наших западных партнеров, он в первую очередь зиждется, основывается на определенном политическом аспекте. Потому что многие лидеры западных стран достаточно осторожничают в отношении Владимира Путина, его агрессивной политики. Они боятся тем или иным образом встревожить русского медведя. Но мы должны четко понимать, события последних 7 лет российско-украинской войны четко показали. Владимир Путин, его команда, Кремль, в целом Российская Федерация понимает, признает, уважает и считается только силой. И на любое действие Российской Федерации, агрессивное, вооруженное, только соответствующая реакция, силовая реакция Украины способна в той или иной степени минимизировать последствия российской агрессии. Если мы будем пытаться заниматься, мы, Украина, будем дальше пытаться заниматься умиротворением агрессора, боюсь, это путь в никуда, и он приведет к нашему тотальному поражению. Я вот почему задаю вопрос относительно политического аспекта. Вот многие аналитики и эксперты говорят о том, что ряд стран на этапе вступления в Североатлантический альянс не имели достаточного уровня стандартизации НАТО. Безусловно. Для меня было удивительным открытием, когда я узнал, что прекрасная страна Албания, она удивительная страна, она очень похожа на южный берег Крыма, но она является страной-членом Североатлантического альянса. То есть европейские чиновники, натовские чиновники в определенной степени закрыли глаза на достаточно серьезные экономические и политические проблемы в этой стране, но приняли решение, и Албания член НАТО. Да. Поэтому Македония от недавнего времени, Северная Македония, это принципиально. На сегодняшний день Северная Македония недавно тоже член Североатлантического альянса. То есть политическая составляющая тут есть. Но... Потому что когда мы даже говорим о коррупции, я думаю, что даже в самых демократических странах присутствует элемент коррупции, только лишь вопрос масштабов. Правильно? Гульсум, буквально не на днях мы читали интервью Дарьи Григорьевой, которая рассказывала о том, что она сожалеет о роли и месте отдельных топ-чиновников из Франции и Германии, которые фактически продались и ныне находятся на высоких должностях в системе «Газпрома» Российской Федерации. То есть это огромное поле для маневра. Да. Безусловно, и на сегодняшний день политическая воля, она зависит от наших западных партнеров. Но тем не менее, тот самый путь
приведение украинского законодательства, украинского уклада жизни к общепринятым европейским нормам. Но мы этот путь должны пройти. Опять же, украинская конституция декларирует, что мы являемся правовой демократической державой. Вот в этом направлении нам и следует работать, чтобы законом было верховенство права, чтобы позиции, которые закреплены в основных статьях Конституции Украины, выполнялись, а не декларировались. И это очень важный момент, и нам есть над чем заняться. На саммите НАТО, который прошел недавно, президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден заявил о том, что наличие территориальной проблемы той или иной страны не является препятствием для вступления в Североатлантический альянс. У нас есть проблема с оккупацией Крыма, у нас горячая фаза войны на востоке Украины. Но при этом мы понимаем, что это не является препятствием для вступления НАТО. Тогда, если мы говорим о том, что мы вступаем в Североатлантический альянс, какую формулу могут найти наши партнеры по этим вопросам, по этим территориям? Как это будет решаться? Да, Гульсум, безусловно. Порядка 7% территории Украины нынче находится под действенным контролем Российской Федерации. Где-то открыто, как то мы наблюдаем с времени оккупированного Крыма, где-то скрытно, где гауляйтеры, которые представляют оккупационный режим под прикрытием так называемых самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР, а фактически там руководят военные чиновники и просто чиновники от Российской Федерации, безусловно, этот аспект есть. Какая форма будет принята, если она будет, или когда она будет принята натовскими чиновниками, это уже на самом деле не столь важно. Важен сам процесс и принятие ключевого решения. Да, Украине в НАТО быть. Быть ли 31-м членом или 32-м, потому что кроме Украины членство в НАТО ожидает и Грузия. Я так думаю, что на этом же пути находится и соседняя с нами Молдавия. Безусловно, там тоже есть и в той, и во второй стране серьезные проблемы, связанные с территориальными потерями. В одном случае мы речь ведем про потери в рамках войны 08-08-08, ситуация с Грузией. Во втором случае это Приднестровье, замороженный конфликт, который находится под четким контролем оккупационных войск Российской Федерации. Проблем очень много. Но на самом деле на фоне всех этих проблем, которые есть на сегодняшний день, есть одна глобальная мирового масштаба. Есть мировой агрессор Российской Федерации, которая пытается вернуть себе былую мощь, и для того, чтобы вернуться в клуб сильнейших стран мира, не брезгует ничем. И в результате все страны, соседи с Российской Федерацией, страдают от гибридных действий Российской Федерации, будь то и военные, и информационные, экономические. На что может пойти Россия, если мы приближаемся к Североатлантическим альянсам? Потому что они неоднократно заявляли о том, что вступление Украины в НАТО для них является красной линией. Я думаю, мы в первую очередь должны ориентироваться не на Российскую Федерацию, что она может сделать, а мы должны ориентироваться на собственный потенциал и поддержку наших западных партнеров. Мы должны стать в военном плане настолько мощными, эффективными и с убийственной силой противодействия любым агрессивным действиям со стороны Российской Федерации, дабы лидер Кремля очень много раз подумал и отказался от своих первоначальных агрессивных намерений. Только за счет усиления национальной армии, только за счет развития национального оборонно-промышленного комплекса мы сможем победить в этой стране. Все остальные наши стенания, ожидания, декларации, апелляции к западным партнерам и выступления на международных площадках – это лишь декларации и разговоры. Действия, конкретные действия, усиление армии, развитие армии по натовским стандартам, развитие оборонно-промышленного комплекса. Ведь на сегодняшний день страна столкнулась с тем, что 1 июля, а у нас до сих пор еще не утверждено государственный оборонный заказ. Это дичайшая ситуация. У нас серьезные проблемы с коррупцией в оборонно-промышленном комплексом, которые в настоящее время не разрешены. Поэтому, еще раз, говоря о том, что страна Украина должна выполнить домашнее задание по преодолению коррупции, по приведению судебной сферы нашей деятельности нашей страны, мы должны, проведение реформ, мы должны помнить о том, что никто, кроме нас,
эти домашние задания не выполнит. И пока мы не пройдем этот этап, достаточно болезненный этап самоочищения, мы так и будем топтаться на месте. С одной стороны, а с другой стороны, мы будем постоянно находиться под болезненными, иногда смертельными ударами со стороны государства-агрессора, со стороны Российской Федерации. Дякую вам дуже, пане Владиславе. Чох Сагл у нас Владислав Селезньов, український військовий журналіст, був з нами. Я с вами не прощаюсь, я говорю вам Корош Кенджи. Буквально через 5 минут смотрите информационную программу «Заман». А далее мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Корош Кенджи. Зумруд сәрлер, далғалар еліне, жошар ақ ерлаған инсанлар көрдім. Эфсане сайыллер, орманлар илінде, гүрделі дауышлы лиманлар көрдім. Чағала сеслері таңларыны ағыртса, уфуқлар гүлпемпен ұрлармен яна. Мабымсы тоғайлар, бақчалар бағларда, лейлеклер турналар сесленіп қона. Бұ ернің судай, су yok бір өзенде. Топрағы мұжезе не сачса инсан. Қыблада күчік бір өвчікте өссемді. Әр ерің менің бір, эй қырым бетан. Бұ ерде анадан doğғанға ұнытмақ мүмкін мі? Бұ ерде әр айн бабамның қабырыны яғмырлар яғғанда, бешігім башында ағылған анам. Темелің ташым ен, жанымсың, тенімсің. Қатрамда яшайсың, истиғбал ветан. Әбеди ерімсің, әбеди менімсің. Мукаддес дияр, эй, Крым, ветам. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топрағым. Менің Қырымым.
Тағдыр мераметсіз, шефқатсыз кәде. İnsanны çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürekteninde, algan nefeste anla dost ille. Seni unutmagan vatanın olsun. Tağdır koldan ayırır, dayanırsın. Bahtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutnen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama bahtlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun ogunda tursun os kullen, seni unutmagan vatanın olsun. Кичичик олғанда, ағам да мен де чечектен ятқанда қардашым шейде. Құртқағат телі шал марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен сен де келмедің. Өзіміз межалсыз, бабам да пек қарт. Yok екен азбарда араба ве ат, құмшудан бір тілім, отмекні сорап, ала алмаған бір қапым. Sen de gelmedin. Tek aylar da geldi, yıllar da geçken. Kart fakir babayım, açlıktan ölgen. Sen de kart anayım, 60'ta eken, bizlerge koz tıkken. Sen de gelmedin. Artık uğur ve serbest olganımız vakit, hepimiz iş korup, çalışkanı vakit. Aşağan hakkımız ak olganı vakit. Eskisin söylegen, sen de gelmedin. Історичне рішення прийнято. Верховна Рада України ухвалила закон про корінні народи за основу та в цілому. За 325 народних обранців, 5 утримались. Не голосувала лише фракція опозиційної платформи «За життя» повним складом. За 325 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціям. Міністр реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що закон гарантує збереження самобутності та забезпечить умови для сталого розвитку кримсько-татарського народу. Цей закон є доленосним для людей, більшість яких знаходиться під тиском окупантів, і їх небагато. Але немає в світі іншої держави, яка може боротися за них. Немає іншої влади, яка здатна забезпечити продовження їхньої історії.
Ми можемо дати сигнал, який поверне надію багатьом, а в підсумку сприятиме поверненню Криму та Севастополя. Через спротив проросійських сил попередніх скликань парламенту неможливо було визначити навіть поняття корінних народів, згадує лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Про права корінних народів стало можливим говорити лише після Революції Гідності у 2014 році. І першим таким актом стала постанова Верховної Ради від 20 березня 2014 року під назвою «Про заяву Верховної Ради України стосовно гарантії прав кримськотатарського народу в складі української держави». Нардеп від «Голосу» Рустем Умєров назвав ухвалення закону історичним моментом, на який чекали десятиліттями. Усі країни, де є корінні народи, як правило, мають такий закон. Ми приводимо законодавство України у відповідність до міжнародного законодавства. Сьогодні дуже історичний момент. Ми 30 років чекали на цього. Як людина, яка приїхала в віці 9 років, от мені вже 39 років, от 30 років ми і чекаємо його. Нардеп зі «Слуги народу» Віталій Безгін, уродженець Євпаторії, згадує, як російська пропаганда пропонувала себе як братній народ і водночас стравлювала людей в Криму. Додав, що окупація стала наслідком відсутності політики щодо корінних народів, а ухвалений закон назвав історичним. Він визначає кримських татар, караїмів та кримчаків як корінний народ. Він допомагає захистити їх мовні, культурні та інші традиції. Він допомагає їх органам отримувати державне фінансування і допомогу з донорських структур. Цей законопроект – це наша данина, і це те, що має розпочати, власне, повернення Криму, його інтеграції, стати вагомим першим кроком в плані дій Кримської платформи. Більшість народних обранців єдині в думці. Закон про корінні народи стане підмурком до звільнення Криму. Проголосований документ тепер відправиться на підпис до спікера та президента України. Але, як напередодні заявили делегати Курултаю, закон про корінні народи має бути підсилений створенням Кримсько-татарської національно-територіальної автономії у складі України. Владислав Стужук, Заман, АТР. Кількість абітурієнтів з окупованих територій збільшується, а Україна відкрила для них 214 освітніх центрів. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Центри Крим-Україна та Донбас-Україна працюють не лише на базі вишів, підпорядкованих Міністерству освіти, а й у закладах Міністерства культури, охорони здоров'я та МВС. За словами міністра, абітурієнти з окупованих територій можуть вступати на рівень молодшого бакалавра, магістра медичного та фармацевтичного або ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти та молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти. Такі вступники мають право вступати на місця державного замовлення в межах квоти 2. Хочу зазначити, що в минулому році квота 2 була 12 755 місць. В нас вступило 2047 осіб, і що дуже тішить, що в порівнянні з 2016 роком таких вступників стає все більше і більше. Особи мають подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітньому центрі і вступ на бюджетну форму навчання по квоті 2 до 20 липня, а на контрактну форму до 20 вересня. Також там передбачено складання на базі освітнього центру 2 іспити державної підсумкової атестації «Українська мова та історія України» та скласти 1 профільний іспит, де встановлює заклад вищої освіти. Путін офіційно дозволив блокувати Керченську протоку. Російський диктатор віддав під охорону Росгвардії акваторії Керченської протоки та незаконно зведеного Кримського мосту, а також акваторії так званого енергомосту до окупованого Криму. Згідно з законом, окупаційним підрозділам дозволено оточувати ці акваторії та іноземні кораблі при спробі нібито незаконного проникнення. Раніше повідомлялося, що місія США в ОБСЄ закликала Росію скасувати своє рішення щодо блокування проходу частини суден у Керченській протоці. Нагадаю, нещодавно неподалік Керченського півострова проходив фрегат військово-морських сил Нідерландів «Еверцен». Тоді російські винищувачі імітували атаки на корабель. В Міністерстві оборони Королівства Нідерланди назвали такі дії безвідповідальними. Не чув, що політв'язні говорили про екстремізм та тероризм, лише обговорювали теми ісламу. Про це на засіданні Південного окружного військового суду
суду заявив таємний свідок, якого назвали як Фарітов. В ці дні окупаційний суд в Ростові-на-Дону розглядає справу 25 кримських татар, яких звинуватили в тероризмі через причетність до організації Хізбут Тахрір та спроби захоплення влади в Росії. Напередодні в цій же справі допитали іншого свідка, якого назвали Рамазановим. Він також не зміг підтвердити причетність затриманих до тероризму. Захист вимагав розсекретити дані таємного свідка, однак суд відмовив, посилаючись на те, що є загроза з боку підсудних. За словами адвокатів, допит цього свідка продовжиться 27 липня. Этого секретного свидетеля допрашивали по видеоконференц-связи из какого-то из судов, что я считаю, и мои коллеги считаем, конечно же, нарушением, потому что секретный свидетель должен доставляться в здание суда. Первое ходатайство о том, чтобы была раскрыта личность данного секретного свидетеля, потому что в соответствии со статьей 11, частью 3 Уголовно-процессуального кодекса должны быть исчерпывающие основания для засекречивания свидетеля. Это угроза жизни и здоровью его, либо его семьи и имуществу. Этому должны быть фактически доказательства. Однако в материалах есть только заявление этого свидетеля, что он просто опасается за свою жизнь и здоровье, и ничем это, как требует того закон, не подкрепляется. Я задал вопросы, касающиеся терроризма, экстремизма, и слышал ли данный свидетель о чем-либо касающемся там захвата заложников, уничтожения там зданий, подрывов там зданий, захватов зданий государственных учреждений. Он сказал, ни о чем таком он не слышал. Он был на собраниях, как он говорит, конспиративных, где обсуждался ислам, где говорилось о создании халифата, обсуждались общеисламские темы и так далее. До тероризму стосунку не маю. Справжні терористи – це співробітники ФСБ. Про це заявив фігурант так званої справи про недонесення Гайдер Аблякімов. Розгляд його справи саме добігає кінця. В Судакському окупаційному суді відбулися дебати сторін. За версією окупаційного слідства, Аблякімов не повідомив до правоохоронних органів Росії про листування з Уміджоном Дададжановим, якого ФСБ вважає учасником іділ. В своем последнем слове я озвучил, что никакого отношения к терроризму не имею, и весь мой братский крымско-татарский народ тоже никакого отношения не имеет. И все сегодня наши братья, которые сегодня сидят в тюрьмах, незаконно осуждены, оставлены семьи без отцов, тоже незаконно осуждены. Настоящие террористы – это сотрудники ФСБ и все их помощники, которые фабрикуют дела и незаконно судят крымско-татарский народ. На думку адвоката Софії Шабанової, обвинувачення не змогло довести надумане звинувачення Аблякімова. Вона вважає справу сфабрикованою, оскільки окупаційні слідчі не змогли сказати, чи існує Дададжанов, де він перебуває та чи живий нині. Каким образом предварительное следствие установило, что неизвестное лицо, которое они считают, что это Дададжанов, приглашало Айдера именно в Ирак, нам непонятно. Каким образом установлено, что это неизвестное лицо именно Дададжанов МИД, нам предварительное следствие также никаких доказательств не предъявило. Сотовый оператор, по которому связывался с Айдером Аблякимовым то лицо, вообще канадский. И это подтвердил сотрудник ФСБ в судебном заседании. Кроме того, с этого же телефона выходили на связь с Краснодара, с Киева, но никак не с Ирака. Кроме показаний каких-то там свидетелей о том, что они именно Дададжанова в Ираке видели, других показаний нет. Сестра Дададжанова, Едгарова, сказала о том, что последний раз его видели торгующим мясом в Турции. За цією справою затримали 4 кримських татар під час масових облав наприкінці серпня минулого року в Нижньогірському та Совєтському районах, а також у Судаку. Всіх звинуватили у недонесенні. Совєтський райсуд присудив Енвєру Топчі 40 тисяч рублів штрафу. Нижньогірський райсуд присудив Айдеру Кадирову 30 тисяч, а Судакський окупаційний суд оштрафував Рідвана Умєрова на 30 тисяч рублів. В Москві б ходили гривні та майоріли синьо-жовті прапори. Президент України Володимир Зеленський відповів на випад російського президента Владимира Путіна. Той під час вчорашньої прямої лінії заявив, що українці та росіяни нібито один народ і що, мовляв, розбрат між ними вносить керівництво України, яке до того ж не налаштоване на діалог, заявив Путін. Президент Зеленський такі закиди відкинув і заявив, що наші шляхи розійшлися.
Давайте нарешті розставимо крапки над «і». Ми точно не один народ. Так, в нас є багато спільного. У нас спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії. Але ми, повторюю ще раз, не один народ. Були б одним народом, то в Москві швидше за все ходіли б гривні, а над Держдумою майорів би жовто-блакитний прапор. Тож точно не один народ. У кожного з нас свій шлях. Артилерія, БМП та дрони. Окупанти 9 разів обстріляли українські позиції від Приазов'я до Луганщини. Поблизу Новгородського на Донеччині ворог бив з 82-х мінометів, а також озброєння бойової машини піхоти. А біля Водяного, Оріхового, Золотого 4, Новоселівки та Південного ще й з гранатометів різних систем та кулеметів. Другий день поспіль саме на Луганщині фіксують намагання російських безпілотників Орлан-10 перетнути лінію фронту. Але апарат швидко знешкодили. Зночі зафіксовано ще одне порушення тиші. Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. На ворожі обстріли наші військові відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями. Колишній бойовик хотів оселитись у столиці як переселенець. Контррозвідники СБУ затримали в Києві колаборанта, який воював на боці окупантів на Луганщині. Чоловік був стрільцем у так званій народній міліції ЛНР, а також обслуговував техніку окупантів. Згодом переїхав на Київщину, щоб легалізуватися як переселенець. Нині спецслужбовці перевіряють, чи не виконував він завдань ворога вже на вільній території України. Чоловікові оголошено підозру у створенні терористичної групи. Йому обирають запобіжний захід. В Канаді не вщухає аномальна спека. За останній тиждень в Літоні у центральній частині Британської Колумбії зафіксували 3 температурні рекорди. В неділю повітря прогрілося до 46,6 градусів. У понеділок майже до 48, а у вівторок до 49,6 градусів. До цього найвищою температурою для Канади вважався рекорд 1937 року. Тоді в Саскачевані стовпчик термометра піднявся до 45 градусів за Цельсієм. Поліція Британської Колумбії повідомляє, що за 5 днів аномальної спеки у провінції зафіксовано понад 480 випадків раптової смерті. І це ще не остаточні цифри. Середній показник для такого періоду трохи більше 150 померлих. Влада припускає, що саме спека стала причиною такого різкого стрибка смертності. На тлі спеки різко виріс попит на кондиціонери. Кондиціонерів купують 4 рази більше, ніж зазвичай. У червні зазвичай немає такого попиту. Сильна спека настає тільки в липні або серпні. Влада закрила місцеві школи та університети. Також в провінції зросло споживання електроенергії. Екстремальна погода знищує і сільськогосподарські посіви. При цьому Канада – один з найбільших у світі виробників пшениці та рапсу. У довгостроковій перспективі це означає, що обсяг врожаю не досягне середнього показника. Можливо, він буде навіть набагато нижче. Синоптики прогнозують, що небезпечна спека протримається до кінця тижня. Хвиля гарячого повітря також накрила північний захід Сполучених Штатів. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Assalamu alaikum, хайырлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесейіржілері. Бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалшам. Нәвбетеке 35 даққа девамында біз бүгінге алынған хайырлы хаберімізні біздің
Хырымтатар халқымыздың темсілжілері, милимежіз азаларымыз декерлерінен музакире етмеге девам етеміз. Мен қатырлатам, сізде біздің яйнымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз вақтын жеп телефон номераларына тақдим етелер. 0-73-419-41-58. Вайбер вастасы или студиямызға телефон açmaға имканыңыз бар. Яда скайп адресі или яйнымызға қошыла білесіңіз. Ве бұнен бераберлікте АТР телеканалының YouTube сайфесіне де абоне олмаға ұнытмаңыз. Сайғылы достар, мен яйнымызға белгіде шымды қошылғанларға да бір кере текрарламаға істейін. Бүгін Украина юқары шурасы тамыр халықлар ile бағлы қанун лейхасына көзден кечірді ве қабыл етті бірінші оқуышта. Шымды күнде оқуыш біле керек мей Рустембей Умеровның айтқанына көре. Енді садыжия президент Зеленскийның, Украина Жұмырбашқанының бұны таздықламасы, яғни қанун лейхасы алтына имзасы қоймасы керек ки бұны планлаштырылғанына көре 23 август күні тамыр Қырым платформасы саммиті черчевесінде япмасы планлаштырыла беклейміз. Президент Зеленскийдің имзасындан sonra бұл қанун лейхасы тамамы или ішке көрсетілежектір. Шымды Украина назерлер шурасы тамыр халықлар ile бағлы қанун лейхасы қабыл етілгенден sonra енді bu kanununu nasıl etip işke kirsetmek planını tizmesi gerek. Elbette ki bu plan tizilgeni vakit bizim temsilcilerimiz, mındaki liderlerimiz, milli meclisimiz de dahil olup o'zining tekliflerini, programmalarını ve ilahire bu müzakerelerde şüphesiz ki iştirak edecek. Elbette ki güzel bir adım atıldı ama bunun 30 yıl sonra yapılması ne yazık ki böyle biraz bizlerini çok beklegeninden sonra insan bir şeyini çok beklegeni vakit ve o olğanı vakit elbette ki sevini ama böyle büyük bir bilmeyim baxt şu bu elbette ki oğumuzda olungan adımlarga bakıp görecekmiz. Katinde işke kirsetilejek mi, endi çalışacak mı? Çünkü mühim olğan şeyler sırasında bu kabul etmekle beraberlikte endi bu kanun leyhasının çalışması ve tek o zaman katinde bizim de diğer talaplarımız yerine getirilse, işte o vakit mına baxtım dep aytmağa mümkün olacak. Şahsen men öyle düşünüyorum ama herhalde bu gibi kanun leyhasının kabul edilmesi bu çok güzel bir şey. Bu büyük bir adım. 30 yıldan sonra yapılsa bile ama hiç yapılmağanından yapılması endi yaxşıdır, endi güzel haberdir, endi hayırlı haberdir ve elbette ki buna kovanmamak mümkün de değil. Biz bizim Kırım Tatar halkımızın temsilcileri ile bağlanmağa tırışamız. Galiba da bağlanıp olamadık ya da olduk. Yok da bağlanıp olamadık diye bizim muayirimiz. Men ise saygılı dostlar da böyle bir haberini sizlerge haydi etmege isteyim. Bugün tamır halklar ile bağlı kanun leyhası kabul etilgeni ile bir sırada Kırım'ın böyle serbest iktisadi zona ile kanunun lahu etilmesi de kabul etildi. Malum olğanı gibi 2014 senesi Kırım işgal etilgenden sonra ve Ukrayna şarkında cenk başlaganından sonra bu kanun çalışaydı ne yazık ki ama 2015 senesi bizim liderlerimizin idareciliginde olğan bloka çalışmağa başladı ve Kırım'ın yani işgal etilgen toprak'ın alışveriş kesilgen edi Nazirler Şurası'nın kararının ama herhalde bu kanun böyle var edi ve işte bugün bu kanunda lahu etildi ve bu da güzel ve böyle beklengenimiz bir hareket oldu. Nihayet Ukrayna hükümeti akı doğru ve bizim beklentilerimizin yerine getirgen kararlarını kabul etmeye başladı ve bu elbette ki güzel böyle bir adımlardır dep düşünüyoruz ve mühim olğan endi bundan sonra diğer adımlarının da atılması. Bu ise Kırım Tatarlarının statusu ile bağlı kanun leyhasının kabul etilmesi ve anayasaga Kırım statusunun Kırım Tatar territorial, milli territorial muhtariyetke çevrilmesi ile bağlı kanun leyhalarının kabul etilmesini bekleyimiz. En azından endi esaslanacak bir kanun meydana geldi. Kırım Tatar Milli Meclis azası Rizağa Şevkiyev bizle şimdi canlı bağda. Onun fikirlerini de bununla bağlı öğreneyik. Rizağa, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Rizağa, hayırlayım sizni. Birinciden, siz de halkımızga ne aytmak isterdiniz?
Men de birincisi hayırlayım, tek sizge değil, bütün halkımızı hayırlayım. Bugünkü Gerasim kanun alınğanı bütün halkımızın bayramıdır. Halkımız kaç yıldan beri kureşip neyse 30 yıl içine Ukrayna hükümetine bir kanun alındı. Bizim halkımıza geleceğin açacak bir kanun. Ben o kanunu sayayım, o birinci basamaktır. Ondan sonra başka kanunlar da alınacaklar. Sonra da национальная территориальная автономия виде республики Kırım üstüne olacaktır. Ona bir boy işaret taşlayayım. İnşallah o olur. Şimdi sorarsanız niye fayda getirir aslında bizim halkımıza, Ukrayna'ya ve bütün dünya etrafına? Ben hatırladım. Dünyaya ne için bu kanun gelişi? Moskva bugün isterikası başlandı. Hani 60 dakikanı koyalım diye birinci sualler başladılar. Bu Tamil halkının kanunun çaynamağa. Bek olarak tiyindi bu kanun. Ama ne kadar Moskva ona açlansa o kadar hepimiz sayamız doğru yoldan Ukrayna gitti. Bugün Tamil halkı, Rus halkı, Tamil halkı sayılmağına Ukrayna'da onu duydular. Hem o da doğru bir adımdır. Bugün bütün dünya aslında haklı alda kalaydı. Çünkü eğer böyle kanun olmasaydı Ukrayna'da ve geçmeseydi, onlar sayacaklar Ruslarını, Tamil halk Ukrayna, Ruslarını Türkiye'de, Tamil halk Pribaltika'da ve Amerika'da da, Kanada'da da sayarlar. Onlar Tamil halktı. Onun için dünyada da bir boyun bir kıvanç oldu. Ben de desem onların da bir güzel pozları kollarına düştü. Yani onda onlar kullanacaklar. Ukrayna'ya bakanda, Ukrayna içinde ben çok kullandım. Siz iştesiniz mi? Evet. Evet. Çok kullandım. Bütün fraksiyalar birleşip bizim halk onları birleştirdi de bu kanunlara rey verdiler. Bilirsiniz o bir pek meraklı bir iştir. Aslında böyle kanunga, konstitüsyonlu çoklukla rey vergenlerge çok suları obut etmeydiler. Ben de mesela ben duyaydım geçeceğim ama mutlaka konstitüsyon çokluğunun kararını alacakların umut etmeydim ama çok kullandım. Bir kuş bir taraf oldu o PSJ. O da özün bildirdi Ukrayna içinde o Rusya'nın Putin'in o partiyası bir bölümüdür. Şimdi Ukrayna içinde de anlayacaklar belgası bu grupta prorossiyski Rus taraftarlı partiye olganı. Şimdi onlardan ben bilesem keskince bakmak gerek de onlardan asla sıradan çıkarmaya. Evet sıradan çıkarmaya diyende onlar yani azlıkla daha az olacaktırlar. Hem politikaya, Ukrayna politikasına tesir etip olmayacaktırlar. Ana buna da çok kullanam. Ondan başka böyle reygen kanun kesmeni çok umut taşlay ki gelecek kanunlarda bu statüsü народа son об изменениях Конституции 10 статьи onlar da mutlaka geçerli. Aslında bazı içimde düşünüyorum belki Muş'un da çıkarsaydı bugün belki Muş'un da geçereydi. Öyle bir içimde düşünüyorum ama risk boyu geldi. Biz bu bir разведка gibi Ukrayna politikumu nasıl bakacak bizim halkımızga nasıl bakar, nasıl duyarlar onu bir
lakmus kağıdı gibi oldu bugün. Sağ olsunlar diplomatlar. Ayrı sağ ol, teşekkür bildireceğim olan Prezident Zelenski'ye. Çünkü o bu ağır alda gelişmeler başlaganda Ukrayna'da vakit taptı. Bu kanunu özü çıkarıp, rege çıkarıp koydurdu. Maşallah bizim anda çalışan diplomatlarda, fraksiyalarda çalıştılar. Elbette meclisimizde ayrı teşekkürler bildirecek olan. Çünkü biz bu suallerini her zaman ortaya koyaydık. Kim kadar da bir konuşmalar olsa bu kanunlar için bu suali götüreydi. Bugün bir bayram özüme sayan bütün soylarım Kırım'dan telefonlar açıp teşekkürler bildirelim. Huanalı. Niye faydası bu Kırım Tatar halkımızda öyle değil? Men de aslında bunu soracaktım sizden. Aslında kanun kabul edildi. Allah'a çok şükürler olsun. Bu birinci adım, birinci basamak. Ama bilgenimizge göre Kırım işgal edildi ve böyle yani anda tamamıyla Kırım'da çalışması ne yazık ki şimdi imkanları yoktur. Herhalde sizin fikriniz yani halkımız için niye managa gerek kanun? Birinci de bu moral tarafı. Halkımızın ruhu koterildi. 30 yıldan beri halkımız kureşe Ukrayna taraftan bir kanunlar görmeydi. Biz her zaman Ukrayna hükümetinin kureşeydik. Ukrayna padişahlarının kureşeydik. İşte bu kanunlarda ortada çıkarmaydı. Onun için böyle kanun alınan son halkımız bir umut yana yüreklerini kayıttı. İşanç geldi. Onlar halkımız işanlı başladılar. Ukrayna halkımızını unutmadı. Kırım'ı unutmadı. Ve Kırım mutlaka Ukrayna'ya kayıtacaktır. Ondan sonra Rusya ben duyuşuma bilmem öyle olmasın ama az bir şey halkımıza bir iki yana hıyanet başlayacaklar. Bizim halkımız bek koterilmeyeler başlayacaklar bir prisofka yapmaya anlamında yapmadığı gibi onlar yapacaklar. Onlar Rusya'da o agresör işgallar. Ama da halkımızın yürekleri çok özsü. Eğer halka bazda bir ana vatandan, ana topraktan, Ukrayna taraftan böyle kanunlar verilmese selamlar, o halk başlay yürekleri tüşe, ruhları tüşür başlar. Ama böyle başlayan son halkımızın ruhu koterilir, işanç çoklaşa, inşallah halkımız bu izgallıktan boşalanın koruyayım. Şimdi bu kanunu bütün hükümet Avrupa hükümetleri, Amerika ve başka dünya böyle demokratik hükümetler bu kanunu kullanacaktırlar. Bu kanunla başlayacaklar yana teberiklemeye O'zunun tarafdarların da ve Rusya'nı tezce Kırım'ı kaytargaylar. Çünkü anda Ukrayna'nın tamır halkı yaşaydı. Kırım Tatar halkı Rusya'nın tamır halkı değil. Kırım Tatar halkı Ukrayna'da tamır halk sayılganın bildirildi yuridik taraftan. Bana Rıza kadar şunu soracaktım. Aslında sizin fikrinizce 30 yıldan beri bu gibi kanunun kabul edilmemesine nasıl maniyalar var ya da ve ne için Ukrayna hükümetine bu kadar çok yıl gerekti? Çünkü biz bunu hakikaten de Ukrayna istiklalini ilan etkeninden beri böyle faal şekilde talep etmektemiz. Fakat ne yazık ki bizge birçok vadeler verilgenine bakmadan yapılmagan edi ve hatta Kırım işgal etilgen sonra bile Ukrayna
үкіметі башына Авропа истиқаметini алған лидерлер келгеннен sonra біле bizlerге vadeler berilgen edi, ama олар tarafından da yapılmadı bu, en azından bu kanun lehasının kabul edilmesi. Ve Allah'a şükür bugün bu Tamir Halklar lehası kabul edildi ve men ayrıca Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy'de de bu sualde teşekkür bildirmege isteyim. Çünkü aynen o 18 Mayıs günü bu kanun lehasını parlamentke kirsetdi. Doğru aytasız. Buna men okumaya тура проект закона Украины о статусе крымско-татарского народа. Bu proyekt 7 April 17 senede numarası 6315 Верховной Rada'da registrasyon olganı. İyi. Onu imzalaganlar Mustafa Ağa, Çuban, o zaman deputat idi ve başkaları. Bakın, bu bizim dostluğumuz Prezident İşandırıp sevgisini bildirip bu kanunu çıkarmadı Rada'ga da bakılgay. Her zaman degen soraganda ne için çıkarmayısız? Bizge ses yetişmez, geçerli olmamız hep böyle bizlerini aldatıp oturaydı. Onun için padişaha prezidentke çok boyuk bir kuşu var onun prezidentin. Buna mesela Yushchenko geldiğinde de biz ona oğlunu işlanıp ona kol tutabildik. Aslında bizsiz o Kırım'a adım basmayacak. Ama birinci toplaşıda o ayette siz özünüzün deklarasyonlarınızda bakın, genişleri siz anda Respublika isteğsiz bir şey isteğsiz de bizim başladığı bir aramızda bozdu. Onun için ondan sonra gelgenler de, ondan evvel de bir kimsenin resmi ahaylığı anlaması yetişmedi. Tamur halka kol uzatmağa da Kırımlı Tamur halkının dostlaşıp yanına Ukrayna'ya yakınlaştırmağa. Aslında doğrusunu açanda biz halkımız. Kırım Tatar halkı, Kırım'daki Kırım Tatar Tamurlu halkı. Bizim sözde Ukrayna halkı bir anlaşma, dogovor yapmak gerek. Nasıl bizim halkımızı hürmetliğini bildirip, nasıl kanunlar geçirecek, bizim halkımıza neler yapacak, nasıl biz özümüzü Ukrayna içinde böyle demokratik hükümette özümüzü yaxşı duyacağımız, özümüzün tilimizni, medeniyetimizni her tarafla çoklayışımızı onlar yardımcı olacağını bildirecek ediler o dogovor için. Evet öyle dogovor yazık ki yapılmadı vaktine. Ama bugün böyle kanun çıkanda yollar açıldı. Bu bizim nasyonal milli avtonomiya yakınlaşmağa. Birincide konstitusiya çokluğu kol tuttu. Kendi işancıba kalan iki kanunu da geçirmeye gelmedi. Aslında şöyle belki de bu iki kanunu birden beraberden çıkarmağa. Çünkü onlar konstitusiyanın değişmeleri yapmak için deputatlarda anlamak gerekli. Ne için o yapılar? Son bu status, zakon statüsü olganda onu o vereni bakıp ve gerek gelişmeleri gerek olsa izleyip belki beraberlikle bu anayasanı değiştirmek bu 10. stadyada mümkün olur. Yani evet, endi bu konstitusiyon çokluk aldık, anayasa çokluğunu aldık ve endi diğer kanun lekalarının kabul edilmesine böyle bir hakikat endi ümit peyda ola. Ama ne kadar sizin fikrinizce, ne kadar sizin fikrinizce milli territorial muhtariyetinin bu şekilde kabul edileceğine ümit etmek mümkün de bu farklı kanun lekalarda? Yazık ki bu Kırımski platformada bir az vakit kaldı. Ben aslında isterim bu 23. Ağustos'ta bu kanunları çıkarmağa yana da Rada'ya bakılmağa.
ama sakınan onu beceremezler. Çista bu bürokratiyanı geçirmek vaktlar bayağı ala. Ama da Kırım platforması başlaganda anda mutlaka bu kanunu geçirgenlerini Ukrayna'nın maktalacaktır Ukrayna. Ondan sonra bizim taraftan ve Ukrayna taraftan bu sualler koyulacaktır. Bu kanunlar mutlaka platforma çalışmasının birinci toplantısı bitirgence bir iki ay içe bu kanunlarına bakıp yerine getirmeye. Bu hazırlık bağışlan. Bu hazırlık olur edi ikinci platforma toplaşımına. O da bir ikinci toplaşım daha bir tesirli toplaşım olacaktır diyeyim. Birincide bir tanışıp böyle hoş bir neler laflar geçirdiler. Ukrayna'nı 30 yılının bayramlar hayırlarlar. Ama en ağır böyle çizilaviyaslı sualler bakılacaktır. Son geçirilecektir bu ikinci toplaşımda. Ama ikinci toplaşım gayri bu kanunlarını mutlaka geçirmek gerek. Şimdi Rizaga bu kanunga göre Ukrayna hükümetinin Kırım Tatar temsili organımız ile ittifakdaşlığını yani ilişkilerini nasıl görüyorsunuz bu? Nasıl gerçekleşecek sizin fikriniz? Çünkü mühim olan şeyler sırasında bu sadece kanunun kabul edilmesi değil aslında onun işe kirletilmesi ve çalışması. Evet, orada bizim o deputatımız var. Bizim etrafımızda bu kanunlarla çalışan adamlar var. Ana onlarını hazırlayıp ve tezleştirmek gerek. Kanunun içine de ben evvelden dahi tanıdım. Belki çalınsızlı yerler var. Mesela Kabmin может там остановить там деятельность или дать деятельность meclisi. O bir çalınsız gelişe evet kabin bakacaktır onun çalışma yolları nasıl yapmağa ama onun koluna toktatmak, kapatmak etmek o asla o meselesi o bir poz radara verilecektir. Gelişmeler evet o bakılacaktır. Ama da ne aytmak mümkün? Kalan çalışmalar gerekir. Birden her şey pişmez. Ötmekte yavaş yavaş hamuru basıldı. Yani evet, uzun koyuldu. Ne pişirmeye gerek? Fırında. Minmesin bakacağız. Minmesin. Eğer hamuru minse o zaman fırına koyarız onu. Ya şimdi yani. İnşallah olur. Doğru aytasın. Çalışmalar başlayacaktır. Şimdi bir temel ayıp olmam. Nasıl olur işletmek? Evet. Kabinet ministri kanunlarını değiştirecektir, geliştirecektir. Eğer konstitüsyada, kanunlarda bir противоречие, gelişmeyen bir kanunlar olsa bu alınan kanunlar. Onlar birbirine başlayıp birbirine yakınlaştırıp kanun çalışmaya başladı. Yani ben anlayayım evet. bu aslında biz için siz için yeni bir şey mana şimdi kabul edildi. Şimdi endi bunun üzerinde çalışmaya başlayacaksınız. Yani işe kirletilmesi için ve ilk defa temsili organ devletten maddi yardım alacak. Bu da böyle bir ilk defa olan şey olacak sonki 30 yıl içerisinde. Kanunda yazılganına göre Ukrayna bütçesinden farklı bir programma için böyle para ayrılacak ve temsili organa demek bu bütçeden maddi destek verileceği hakkında yazılı bu kanun lehasında ve endi kanunda. Rizaga bu eğer ki alacak olsak bu maddi tarafını, bu meselenin maddi tarafını sizce endi nasıl bir programmalarını gerçekleştirmek mümkün olacak ve benim anlaganyma göre bu maddi destekni Milli Meclis belgileyecek. Ne kadar onun miktarını? Benim düşüncem öyle para ayrılsa ve bütçe verilse birinci onun masrafları gerek etmeye masraflamaya Kırım'ı İsrail'lerden kurtarmak için. Birinci
vazife odur. Yaxşı. Birinci vazife odur. Bu İkinci Kırım'ı vazife- işgalden kurtarmak bu böyle abstrakt bir şey ama eğer konkret Yo. Ama onu kurtarmak için sredstva massovой informasiya olarını kötetmek gerek, çoklaştırmak gerek. Ana dili böyle toxtalıb kalmasın deyip bunda onun çalışmalarını yapmak gerek, kitaplar çıkarmak gerek, Latin alfabetine geçmek gerek. Bizge pek çok iş olacaktır. Evet sonundan bunda переселенцы deyimiz Kırım'dan mecbur olup gelgenler mecbur olup. Onlara bakmak gerek. Nasıl yaşayış vaktинce bir evler vermek gerek. Yasagaylar Kırım ve İsrail'den boşalttan sonra rahat bir tanrığa kayıt. Böyle programlar da evet olmak gerek. Onsuz olmaz. Birden ona açık olmam ne kadar o bütçet ayıracak onu bilmek gerek. O ayrıldan sonra meclis toplantısını geçirmek gerek. Çeşit fikirler olacaktır. Tartışmalar. Anında bir karara gelirik. Nasıl onu etmek, masraf etmek ya da sonra bizim fikrimizi kabin dinlese ve bizim aytanımızın yapılsa ben bilesem biz doğru bir yol taparız. Yani Rizağa şimdi bunların hepsini aytasınız da ve men böyle düşündüm, baktım deyim. Sizin omuzlarınızga çok büyük mesuliyet şimdi düşüyor. Endi kanun kabul etildi ve bunun çalışması sizin omuzlarınızda mesuliyet olarak şimdi var. Yani çok fazla iş yapmak gerek olacak. Endiden daha fazla iş yapmak gerek olacak. Daha çok hareketler yapmak gerek olacak. Ve daha böyle meşakkatli yol sizni bekliyor. Hazırsınız mı? Biz böyle moraline hazır mıyız? Böyle fiziki degende bizge yetişme yardım güçleri, yaşların yardım güçleri. Ana bu bütçette biz az bir şey duyup başlasak buna bu sualge ben düşünüyorum. Mutlaka meclis yanına yürüyecek bölümlerini açmak gerek. Aylık verip adamlara böyle politika pravoy neler bölümler yaşlarını çağırtıp meclis neleri bölümleri var bizge asla. Ya onun çoksu Kırım'da ama bunda Ukrayna'da Kiev'de her bir gruplar toplayıp yürüdük politik regionlarda çalışmalar böyle yaşlarını yürekleri yanan yaşlarını, milletçi yaşlarını toplamak gerektir. Onlara hükümet aylığı vermek gerek, onlara staj vermek gerek, onlara ev vermek gerek. Onlar koşulgaylar da çalışgaylar, meclis yanına mutlaka. En belirlesem böyle çalışmaya isteyen yaşlar çok olur. Hem biz onları koruyamayız, işitemeyiz. Onlar da sabırsızlığına var. Onlar da hissediyor halkına yardım getirmeye. Onlar da bizi bazı yapan işlerimizde kritika yaparlar, beğenmeyecek olurlar. Ama koşulsalar, çalışsalar ama bizim taraftan onlarda bu bütçetten ayrılsa da onlar başlasalar çalışmaya ben bilesem bu kanunlarını test yerine getiririk. Ondan başka bu yaşlarını işe alan son onlarda mutlaka hükümetin bütün çeşit strukturlarını işe yerleştirmek gerek de bu kanun boyunca ministersalarda, kabinde anda oturup anda çalışanlar meclisine baş tutup beraberlikten bu işlerini alıp varmalar. Böyle düşünüyorum ben bu işlerini. Çok sağ olunuz Rizağa. Bizle bağlanıp suallarımızga hem cevap bergeniz üçün da bir kere sizni ve bütün halkımızны bu bağlanğan kararını hayırlayım. Milli Meclis azamız Rizağa Şevkiyev bizle canlı bağdaydı. Şimdi ise telefon vasıtasıyla muharirlerimnin aytkanına ko'ra Sinaviraga Kadyrov bizle canlı bağda bar Milli Hareket iştirakçısı. Selam aleykum Sinaviraga. Алло. Алло. Sinaviraga selam aleykum. Алейкум selam. Sinaviraga bugün işte Tamir Halklar ile bağlı kanun lehası kabul etildi.
Буны ле бағлы не айтарсыз, түшінжелеріңіз, пікірлеріңіз недені барет, белкі де халқымызға... Суалыңызын текрарласаңыз, нечін дегенде сіздер жойылып кетесіз де, кесіле, сол дәрежеде аңлашылмаған. Anladım, yaşımdı. Sinaverға? Bilmiyorum. Asılda birinci böyle bir sual değil, sizin fikirleriniz, düşünceleriniz men için meraklı. Bugün nihayet hanım kabul edildi. Bu biz için ne demek? Doğrusunu aytganda, cümlemizin hayırlayım bu kanun kabul etilgen sebep. Alo. Alo, siz eşitesiniz. Eşitем, aytınız. Kanunu kabul ettiler ve lakin son derecede daha o kanunu bakmak gerek. Ne şekilde ona son yerinde varyantı ne şekilde kabul edildi? Niçin degende onu bugün çıkararak veya kısaltılgan şeklinde onu geçirdiler. Ama son derecede ne kaysı maddeler sarıldı, kaysı görevleri değişti ve ne şekilde değişti? Çünkü onun üstünde kabinette daha çalışılgan ya da bilgenime göre. Ama herhalde benim elde de aytgandayım biz Uzule bugün bütün gün ne yazık ki normal şekilde bağlanıp olamаймыз. Belki de bilmeyeyim. Ava sebebinden, Kırım'dan belki de mahsus yapkanlara sebebinden, bağını uzgenleri sebebinden ama böyle problemlerle karşılaşamız. Ama alda saygılı dostlar, men umut etem ki elbette ki yayınlarımızda ki yarın biz bu meseleni müzakere etmeye devam edeceğiz. Bugün böyle bir hayırlı efirlerde, hayırlı haberlerini müzakere etip, fikirlerini, ifadelerini, düşüncelerini, gayelerini yaşadık. Yarın ise böyle tamamıyla bu kanun leyhasının içeriligini, münderecesini laf etmeye planlaştıramız. Men ise Sinaverға Kadыровнен galiba biz bağlanıp olamayız ama umut etem ki elbette ki yayınlarımızdan da studiyalarımızga da gelir bugün bağlanıp olamağanlarımızı yarın bağlarımız dep umut etem. Çünkü endi 5 dakikadan sonra Zaman informasyon programması sizlerini Kırım Tatar tilinde selamlap sonki meraklı haberlerini tarif edecektir. Men ise bugünkü yayınımını endi yekunlemek mecburiyetindeyim. Bugün güzel bir gün oldu. Hakikaten bugün sonki 7 yıl içerisinde hiç almağanımız, hiç karşılaşmağanımız böyle güzel haberlerden biriyle bugün karşılaştık. Nihayet bugün Ukrayna hükümeti, Ukrayna başlıkları özünün siyasi iradesini gösterdiler. Bizlerge binaen münasebetlerini sadece sözde değil de harekette endi gösterdiler ve bu çok güzel bir şey, bu çok güzel bir haber dep düşünemiz ve endi mühim olgan şey, mına oge bir adım attık. Mühim olgan şey endi bu adımını yerine getirmege ve endi faal şekilde bu kanunun çalışmasına hareket yapmağa umut etemiz ki sadece kağıt üzerinde değil de hakikaten de amelde de bu kanun endi çalışıp başlar. Men da bir kere tekrarlayayım saygılı dostlar. Bugün Ukrayna parlamentosunda 325 anayasa çoğluğu ile tamir halklar ile bağlı kanun leyhası kabul edildi. Sluga Narodu firkasından 226, OPZJ'den 0 onu elbette ki hiçbir umut beslemeydik ki gerekmeydi. YS'den 25, Batkivşina'dan 19, Zamoy Butni'den 18, Golas'tan 15, Davira'dan 13, pozafraksiyonlerden yeni fraksiyalar 9 milletvekilleri birleşip 325 reynen bizim 30 yıldır talep etkenimiz kanun leyhasını kabul ettiler. Saygılı dostlar, men ise bugün informasyon programmasını bugünlük yekunleyim, yarın görüşkence.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarıp ursa. Eşit kırımımın dülberligini, kuşlar yırlap azbarından uçsa. Eşit bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimnin kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suyu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. Nasıl bir günlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler öyle. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tübünden tirilip geldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Hepimiz habardık mengen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurgan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Bizni kene birevler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Bar, oyna koz yaşını sile ve sile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Sanki düşman olduk birbirimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Allah'dan verilgen güzel bu toprak,
Көзлеріміз кібі корланған чоқырақ, тереклерімізде сарарған япырақ, бізі кібі чекмекте ферият вен әлем. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эй, фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында түшінже бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Өмірлер біте, ве өмірлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Кичичик олғанда, ағам да мен де чечектен ятқанда қардашым шейде. Құртқағат телі шал марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен сен де келмедің. Өзіміз межалсыз, бабам да пек қарт. Йоқ екен азбарда араба ве ат, құмшудан бір тілім, отмекні сорап, ала алмаған бір қапым. Сен де келмедің. Тек айлар де келде, йыллар да кечкен. Қарт фақыр бабайым, ачылықтан өлген. Сен де қартанайым, 60-та екен, біздерге көз тіккен. Сен де келмедің. Артық үрве сербест олғанымыз вақыт, епіміз іш көріп, чалышқаны вақыт. Ашаған аққымыз ақ олғаны вақыт. Ескісін сөйлеген, сен де келмедің. Тарихи қарар. Украина Юқары Шурасы президент Володимир Зеленский тақдим еткен тамыр халықлар аққанда қанунны қабыл етті. 325 халық депутаты қол тұтты. 5 депутат рей бермектен вазгечкен. Оппозиционная платформа «За життя» фракциясы рей беруде асылы иштирак етмеді. За 325. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціям. Ишгал етілген территориялар реинтеграциясы мәселелері бойынша Назир Алексей Резников рей беруден евел қайдеткенне көре бұл қанун Қырым татар халқынан озгүнлігі сақланмасынан ве инкишаф етмесінен кефалеті олмалы. Цей закон є доленосним для людей, більшість яких знаходиться під тиском окупантів і їх небагато. Але немає в світі іншої держави, яка може боротися за них. Немає іншої влади, яка здатна забезпечити продовження їхньої історії. Ми можемо дати сигнал, який поверне надію багатьом, а в підсумку сприятиме повернення Криму та Севастополя. Русия тарафдары күчлерінің қаршылығы олғаны үшін парламентнің дегер чағыруларында тамыр халықлар аңламыны біле белгілемеге чаресіз едіде Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев. Про права коренных народов стало можливым говорить лише після Революції Гідності в 2014 році. І першим таким актом стала постанова Верховної Ради від 20 березня 2014 року під назвою «Про заяву Верховної Ради України стосовно гарантії прав кримськотатарського народу в складі української держави». Голос фракциясынан халық депутаты Рустем Умеров бұл қанун қабыл етілмесі тарихи вақияды. Қырым татар халқы қанун қабыл етілмесі үшін онларca yıl devamında күрешті деді. Мають такий закон. Ми приводимо законодавство України у відповідність до міжнародного законодавства. Сьогодні дуже історичний момент. Ми 30 років чекали на цього. Як людина, яка приїхала в віці 9 років,
От мені вже 39 років. От 30 років ми і чекаємо його. Канун кабул этилмесіне қол тұтмақ үшін бірчок халқы депутаты чықыш япты. Слуга народа фракциясындан халқы депутаты Виталий Безгин кезлевден. Русия пропагандасы русларны украинлерінің бұйық ағасы кібі көстермеге тырышып, Қырымда яшаған халықлар арасында душманлық яратайды дей. Ижғалесе тамыр халқының ақлары қоршаланма сиясеті олмағаны үшін олды деп сая. Він визначає кримських татар, караїмів та кримчаків як корінний народ. Він допомагає захистити їх мовні, культурні та інші традиції. Він допомагає їх органам отримувати державне фінансування і допомогу з донорських структур. Цей законопроект – це наша данина, і це те, що має розпочати, власне, повернення Криму, його інтеграції, стати вагомим першим кроком в плані дій Кримської платформи. Халық депутатларынан чоқысы тамыр халықлар аққанда қанун қабыл етілмесі, ярымада ишгалден азат етілмесі үшін бұйық бір адым деп сая. Қабыл етілген ветеқаненді президент Володимир Зеленский имзаламақ керек. Кеченлері құрылтай делегатлары айдынлатқан мұражатында бұл қанун толысынен чалышмасы үшін Қырым татар халқының өз қадеріні белгілеме аққы. Қырым татар милли территориаль мұхтари. Сияси мабуслер терроризм ве экстремизм аққында лаф еткеніне ешітмеген топлашуларда тек ислам дені аққында лаф үрсетілген. Бұны Русияның Женеберби махкемесінде Озаны Фаритов кібі танытқан ғызлы шаат хабер еткен. Рус махкемесі бұкынлері Ахмеджетте тұтылып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметні күчнен запт етмейін тұлбында қабатланған 25 Қырым татарының давасына бақмақта. Кеченлері сұрғыдан кечірілген сөздек ғызлы шаат Рамазановты айны танықлық берді дей адвокатлар. Имайжилер ғызлы шаат кім олғаны ачықланмасына талап еткен, ама махкемежілер қаршы чықты. Санки дерсін оңа телеке бар екен. Имайжилерінің сөздеріне көре бұл шаатның сұрғысы июльнан 27-сінде девам етмелі. Этого секретного свидетеля допрашивали по видеоконференц-связи из какого-то из судов, что я считаю, и мои коллеги считаем, конечно же, нарушением, потому что секретный свидетель должен доставляться в здание суда. Первое ходатайство о том, чтобы была раскрыта личность данного секретного свидетеля, потому что в соответствии со статьей 11 частью 3 Уголовно-процессуального кодекса должны быть исчерпывающие основания для засекречивания свидетеля. Это угроза жизни и здоровью его, либо его семьи и имуществу, этому должны быть фактически доказательства. Однако в материалах есть только заявление этого свидетеля, что он просто опасается за свою жизнь и здоровье, и ничем это, как требует того закон, не подкрепляется. Я задал вопросы, касающиеся терроризма, экстремизма, и слышал ли данный свидетель о чем-либо касающемся там захвата заложников, уничтожения там зданий, подрывов там зданий, захватов зданий государственных учреждений. Он сказал, ни о чем таком он не слышал. Он был на собраниях, как он говорит, конспиративных, где обсуждался ислам, где говорилось о создании халифата, обсуждались общеисламские темы и так далее. Терроризмге алақам жоқ. Керчек террористлер бұл ФСБ қадемлері. Бұны ұйдырылған чақмағанлық давасы черчевесінде қабатланған Айдер Аблякимов айтты. Судақнан ишгалжілер махкемесінде махкеме мұнақашалар өткерілді. ФСБ версиясына көре Аблякимов санкидерсін идил сыраларына қошылған Насылдыр Умиджон Дададжанов иле ичтимай ағларда мектуплешкен аққында Русия құқық қорғаушы органларына хабер етмеген. В своем последнем слове я озвучил, что никакого отношения к терроризму не имею, и весь мой братский крымско-татарский народ тоже никакого отношения не имеет. И все сегодня наши братья, которые сегодня сидят в тюрьмах, незаконно осуждены, оставлены семьи без отцов, тоже незаконно осуждены. Настоящие террористы – это сотрудники ФСБ и все их помощники, которые фабрикуют дела и незаконно судят крымско-татарский народ. Адвокат София Шабанованың фікіріне көре, қабатлайжы тарафы Аблякимов қабатлылғаны іште избатлап оламады. Дава уйдырылған дейчунке Дададжанов бұл керчек инсанмы, оны ерде бұлынғаны шымды сағмы, йоқмы, іште белгілеп олмағанлар. Каким образом предварительное следствие установило, что неизвестное лицо, которое они считают, что это Дададжанов, приглашало Айдера именно в Ирак, нам непонятно. Каким образом установлено, что это неизвестное лицо именно Дададжанов МИД, нам предварительное следствие также никаких доказательств не предъявило. Сотовый оператор, по которому связывался с Айдером Аблякимовым то лицо, вообще канадский. И это подтвердил сотрудник ФСБ в судебном заседании.
Кроме того, с этого же телефона выходили на связь с Краснодара, с Киева, ну никак не с Ирака. Кроме показаний каких-то там свидетелей о том, что они именно Дададжанова в Ираке видели, других показаний нет. Сестра Дададжанова, Едгарова, сказала о том, что последний раз его видели торгующим мясом в Турции. Будава боюнча ишгалчылар кечкен сене августтын 31-ында кечирилген полис тарамалары нетижесинде сейитлер ички ве судакта жашаган 4 кырым татарына тутуп, эпсini чакмаганлыкта кабатлады. Ички район махкемеси Энвер Топчиге 40 000 рубль жөреме белгиледи. Сейитлер район махкемеси Дайдер Кадыровны кабатлы оларак танып 30 000 рубль пара жазасын белгиледи. Судактын ишгалчылар махкемеси Ридван Умеровга 30 000 рубль жөреме белгилеген эди. Ишгал етілген территориялардан келген абитуриентлерінің сайысы артмақта. Украинада абитуриентлер үшін 214 тасил меркезі чалыша. Бұны Украина тасилве илім назиры Сергей Шкарлет хабер етті. Қырым Украина ве Донбасс Украина меркезлері тек тасил назирлігі янында олған тасил меркезлерінде де келде медениет, сағлық ве ички ішлер назирлігіне айыт олған тасил меркезлері янында да чалышмақта. Назир хабер еткеніне көре толы орта тасил олған абитуриентлер кічік бакалавр ве магистр севиясінде тасил ала біле. Путин ресми шекілді Керич боғазына блок етмеге изін берді. Русия президенті Керич боғазы акваториясы қанунсыз құрылған Керич көпірі ве энерго көпір районына Росгвардияға қорумаға авал етті. Путиннің ферманына көре ишгалжелер ордусына акваторияны қыршавда тұтмаға. Кечмеге тұрышқан гемілеріні ишгалжелер сарып ала біле. Евел Америка Бірлешкен Девлетлері ве ОБСЕ Русияны Керич боғазы блок етілмесінден вазгечмеге чағырған еді. Кеченлері Керич боғазы янындан Филимен Карби деңіз құветлерінің фрегаты кечкені вақыт Русия қырыжы учақлары геміні ұджым еткеніні тақлит етті. Филимен қыраллығының мұдафан әзірлігі бойлы әрекетлеріні ичбір эсассыз таны. Москвада гривна қолланылып, сарымавы байрақ ел перереді. Украина президенті Владимир Зеленский Русия президентінің ұжымына жауап берді. Владимир Путин түневінкі жанлы қонышыбы девамында украинлер ве руслар бір халық деді. Санки дерсіні Украина ел басшылығы олар арасында кергінлік доғырта ве музакереге азыр дегел деді Путин. Президент Зеленский есе қабатлауларыны рет етіп, елларымыз айырылды деді. Давайте нарешті розставимо крапки над «і». Ми точно не один народ. Так, в нас є багато спільного. У нас спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії. Але ми, повторюю ще раз, не один народ. Були б одним народом, то в Москві швидше за все ходіли б гривні, а над Держдумою майорів би жовто-блакитний прапор. Тож точно не один народ. У кожного з нас свій шлях. Артиллерия, БМП ве дронлар. Ишгалчылар 9 кере азақ денізінден башлап Луганск вилаетіне қадар тұрған Украина арбелері позицияларын үжім еткен. Донецк вилаетінде Новгородская қасабасы янада тұрған арбелер позициялары 82 калибрлы майнлар ве пиадежілерінің арби машиналары бастасымен үжім етілген. Водяное, Золотое, Новоселовка ве Пивденне қасабалары янында ишгалчылар чешет калибрлы граната ве құршынаты жетерті батлары еле үжім еткен. Екінші күн ишгалчылар Луганск вилаетінде жебес сызығындан Арлан 10 пилотсыз учужы алетіні кешірежек олған. Ләкин Украин мудафачылары аппаратны зарарсыз алға кетіріп түшірген. Кеже ишгалчылар да бір қач кере атышкес режиміні бозған. Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. На ворожі обстріли наші військові відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями. Сабық Русия жінкевері Украина пайтақтында көчкен КШКБ ерлешкен. Украина телекөстілік қызметінің истихбаратқа қаршы бөлігі Киевде ишгалчылар тарафындан Украинаға қаршы жінклешкен жінкеверіні тұтты. Яқаланған сөзді ЛНР-нің халқы милициясы сыраларында жінклешіп ишгалчыларының техникасына қызмет еткен. Ләкин біраздан Киевге көчкен КШКБ қайттан кечкен. Шымды мақсус қызметшілер Украинаның сербест қысмында дұшман вазифелеріні бежередімі жоқмы тешкірмекте. Яқаланғанына террористик тақым құрылмасында қабатлап сыңырлану тедбіріні белгі.
Канадада аномаль сыжак. Сонки автодевамында Британия Колумбиясынан мерkezінде olған Литтани бөлгесінде уч рекорд кайдетилди. Базар күні ава 46.6 дәрежеге қадар қызды. Базар эртеси ise 48-ге қадар. Салы күні ise 49.6 дәрежеге қадар. Bundan evvel Kanadada 1937 senesi sıcak rekordu kaydedilgen edi. O vakit termometrler 45 derece sıcak kaydetken. Yerli hakimiyet qaydetkenine ko'ra anomal sıcak olgan 5 kun davomida 480 insonning apansizdan o'limi qayd etilgan ve bu tam raqamlarda gel. Hakimiyet vekillari bildirganine ko'ra, bu insonlarning cho'qisi sıcakdan sebep elak olgan. Sıcakdan sebep konditsionerlarga talablar da artgan. Кондиціонерів купують в 4 рази більше, ніж зазвичай. У червні зазвичай немає такого попиту. Сильна спека настає тільки в липні або серпні. Hakimiyet mектеп ve universitetlerini kapatты. Bundan beraber regionda elektroenergiya kullanımı artkan. Sıcak hava tarlalarga da buyuk zarar keltirgan. Kanada dünyada ise buğday ve raps istisalcısıdır. У довгостроковій перспективі це означає, що обсяг врожаю не досягне середнього показника. Можливо, він буде навіть набагато нижче. Sinoptikler aytkanına ko'ra, sıcak hava haftanın sonuna kadar saqlanacaktır. Sıcak hava Amerika Birleşken Devletleri'nin şimali garb bölgelerinde kaplap aldı. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире «Прайм» на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и человечества темы. Стараемся говорить обо всем подробно и беседовать с людьми, которым, как я выражаюсь, есть что сказать. Сегодня я всегда радуюсь, вы знаете, когда у нас в гостях ветераны войны. Я считаю, что чем больше мы будем с такими людьми разговаривать, тем лучше у нас будет с головой во всех смыслах этого слова. Вот. И сегодня у нас такой легендарный ветеран, киборг, один из защитников Донецкого аэропорта, Александр Терещенко. Салям алейкум. Добрый вечер. Очень рад вас видеть, много вас слышал. Видел на вашей аватарке в Фейсбуке нашу тамгу крымско-татарскую. Спасибо, что знаете, помните про наш народ. И а то, что вы на войне делали, я расскажу просто нашим зрителям в 2 словах. Всю биографию можете прочитать подробнее, в том числе и в книге, которую Александр Терещенко написал. Она называется «Життя після 16:30». 16:30 – это время, момент взрыва. Браны. Да? А взрыв произошел, это вообще тоже история такая. Как я читал, что это последняя ротация была, уже не последний, конец ротации вашей был, да? И вы вот уже там вещи собирали, сидели вот в какой-то части аэропорта там с своими побратимами, и прилетела мина вам прямо туда. Граната. Граната. Угу. С гранатомета, правильно? Нет, это ручная граната. Ручная? Они вот так бросили, да? Ну, там такой был. Я почему-то подумал, ну да, гранатомет, оно сразу, наверное, взорвалось. Ручная граната прикинули в окно там или куда. И вы взяли в руки, чтобы выкинуть просто обратно, но чуть-чуть не успели и потеряли 2 руки фактически, но как-то каким-то божьим промыслом остались живы, потому что, я не знаю, это как вы, вот, вы пришли в себя-то, наверное, не скоро после этого, да? Несколько дней в больниці? Я не втрачав свідомість. Я все пам'ятаю, і, в принципі, книга народилася з того, що я ось виклав на папері все, що відбувалося. Прибравши, звісно, самі такі криваві моменти, але я все до подробиць пам'ятаю. Дуже хотів втратити свідомість, але не виходило, тому що стан був не найкращий. Пам'ятаю повністю евакуацію, всі ці проміжні. Фактично 2-2,5 години це тривало. А вже в операційній, то, звісно, я відключився і прокинувся, вже прийшов в себе з розумінням, що я дещо втратив.
Только под наркозом вы уснули, да? А так все... Так. У нас, знаете, тут палец порежут и в обморок падают. Ну, насправді, там був больовий шок, то болю фактично не було, лише така дуже неприємний стан від втрати крововтрати великої, тому так було. Если что, если вы подумаете, что мой вопрос некорректный, сразу скажите или не отвечайте. Ні. Какие первые мысли, когда получаешь такое ранение? И вообще, вы же не знали, выживете его или нет, я правильно понимаю? Ну, перша думка була здивування. Ну, напевно, кожна людина десь вірить, що там Господь збереже, що я якийсь такий класний, мене люблять, у мене там сім'я, дружина. Ну, не може мене просто. Я не можу загинути, бо не можу. І тим більше, що, як ви правильно сказали, останній день вже БТРи прийшли за нами. Ну, вже я прихопив з собою арафатку, що я зав'яжу арафатку. Вже ж, ну, перше справжній такий якийсь подія в моєму бойовому житті, то я вже можу таким виглядати справжнім воїном. І ось це було здивування, як же це так відбулося. І потім, звісно, я зрозумів, що я не відчував руки, і око теж. І зрозумів, що відбулося така якась страшна річ, що вплине дуже серйозно на мене. І я не дуже люблю говорити такі речі відверті, бо іноді це може сприйматися як якесь бажання, такого показати якесь не зовсім реальне і кіношне таке, але дійсно в мене був страх, що я ось помираю, тому що ось такий якийсь баланс був. І мені було страшно, що я практично нічого не зробив, хоча мені там 47 років було, в мене вже і син, і донька, і в селі побудував літню кухню своїми руками, багато чого зробив, насадив купу дерев, начебто все зробив, але ось чогось такого головного в житті, яке було не лише для моєї сім'ї. А от чогось немає, мені було страшно саме через те, що я зараз помру і ось не зробив. Тому ось це якесь залишилось зі мною на все життя, і я тобі дав собі обіцянку, що якщо виживу, буду жити достойно. Щоб мені це не вартувало, я не буду йти на компроміси, я не буду, якось буду жити так, щоб я не міг себе в чомусь потім щось собі закинути. Це відчуття десь, воно мені допомагає і в житті, і в наступному. Но с этим тяжело жить, я догадываюсь. Так, але вже ж пообіцяв, то треба жити. Получается? Знаєте, стало легше. Я загалом людина достатньо м'яка, і до війни частенько доводилось йти на компроміси такі. І в тому числі з собою десь я знаходив якісь аргументи собі, щоб тут можна відступити, відійти, десь порозумітися. То зараз якось простіше мені стало казати «ні». І більшість людей, які вже мене знають, що мені зі мною не варто говорити, щоб вирішити якісь справи, щось враховуючи, які б я посади не займав. Це абсолютно не розглядається. Я всім говорю, друже, вибач, не за те воювали, тому ось про це можемо говорити, про це не можемо. Тому якось стало легше, я скажу. Вы сказали, что не будете комментировать свой уход с поста замминистра ветеранов, и так вы не комментируете. Я не хочу... Я вважаю, що кожен міністр, я вже пережив зміну в 4-те міністра, вважаю, що кожен міністр має мати свою команду і має своє бачення. У мене є своє бачення, яке я реалізовував 2 роки. Тому я вирішив звільнити місце для людей, які могли б допомогти новому міністру реалізувати те, що вона бачить. Вы сказали, не хотите выглядеть киношно. Я про кино вспомнил сразу. То, что Ахтем снялся из Таблаев. Вы смотрели фильм? Так, я дивився, причому один раз з Ахтемом, і ми так після того з ним дуже в дружніх стосунках. Знаєте, перша прем'єра, я тоді працював в Академії патрульної поліції, ми разом з
з поліцейськими, всіми, хто воював. Нас там було чоловік 10, ті, хто був в аеропорту, сиділи. І я зловив себе на думці, от я півфільму порівнював, ну, це ось трошки не так виглядало. Це, ну, звертав увагу на якісь зовнішні частини. Ну, що зрозуміло, що це ж не термінал, що це щось. Але на другій половині я відчув, що в мене серце почало калататися більше. Ну, от щось почало відбуватися, десь якісь діалоги, якісь емоції. А другий фільм, коли вже Ахтем його привіз в Миколаїв, то я вже дивився по-іншому. Я дивився це як дійсно художній фільм. Я не звертав увагу на ось ці зовнішні речі, звертав увагу на діалоги, на людей, на що вони переживають, десь порівнював тих самих своїх побратимів, які, ну, теж всі були дуже різні. І дійсно він мене вже зачепив ось з емоційної точки зору. Ну, если вас зацепил эмоционально, вы необычный зритель, вы как бы про себя смотрели. Ну, значит Ахтему удалось, правда. Так. Вы уже сколько... Подождите, у нас 7 лет войны уже, да? 7? Так, це вже в жовтні буде 7 років, як я живу після війни. Страшно сказать, но нашей войне больше, чем Второй мировой. Уже. Да. Ну, наверное, у меня достаточно друзей, которые воевали и сейчас в армии. Ну, они иногда говорят, не хотим приезжать в город даже, давай где-нибудь там встретимся. Ну, я говорю, а что? Да ну, говорит, это, у нас тут своя война, люди вообще многие не понимают. И доходило до того, что моему знакомому, он в Запорожье сам провел там на ВОПе 4 года, почти безвылазно, под обстрелами и так далее. И тут он приезжает, тут фейерверки какие-то, кого-то день рождения, потом говорит, на улице подходит, в автобусе, что ли, что ты тут расселся, типа, бесплатно, мы тебя туда не отправляли. И главный коронный вопрос, который ему задают, это, а ты что, в людей стрелял, ты убивал? Говорит, я вообще не знаю, как реагировать, стараюсь не общаться. Вот. Вы как с гражданскими, вот с этими, для которых войны не очень-то, нету там? Ну, теж спочатку було важко, але, ну, враховуючи на мій вигляд, не всі наважуються там щось мені говорити, якісь такі речі і задавати такі питання. Хоча теж оце відоме, я тебе туди не посилав, теж декілька разів чув і дуже так реагував емоційно на ці питання. Я, ну, намагаюся не особливо, ну, десь зайвий раз, звичайно, не надягаю форму, не намагаюся ну, показати, що я там був, чи щось комусь довести. Єдине, що, звісно, це дуже впливає, коли ти розумієш, що там іде війна, що там ось приходять звістки, що хтось загинув. Ну, це просто воно виглядає вже як статистика. Там, ну, сьогодні під час обстрілу, але ж я розумію, я бачив хлопців, які загинули, і розуміння, що це, ну, чия сім'я втратила батька, сина, чоловіка. Ну, найдорожче це ніяк не можна нічим замінити. І це відбувається не за того, що людині просто не було що робити, і вона поїхала там, бавилася зі зброєю, і так вийшов нещасний випадок, хоча це теж можна зрозуміти. Тому ось це, звісно, таке відчуття, що вже люди стомилися від війни, що воно там щось відбувається, воно нас не дуже стосується. Дійсно, тут ось весілля, дні народження, все своєю чергою відбувається, то, звісно, що це болісно сприймати. І я дуже щиро так підтримав ініціативу хлопців з Інституту національної пам'яті, які почали робити щомісяця, на початку кожного місяця, панихиду за загиблими за минулий місяць. І 10, 12, 13 хлопців ідуть на небо в цій війні. І, на жаль, на цю панихиду приходить там 5, від сили 10 людей. Багато хто не хоче травмувати себе зайвий раз, що це ось відбувається. Але тим не менш, це війна іде, якби не ці хлопці, то невідомо, що було далі. І зараз, ну, ви всі бачите, коли відомо, що було далі. Була напруга на кордоні, то всі знову схопилися, що робити, куди, дзвінки з Миколаєва, що нам робити, що переїжджати, їхати. І
Тому дійсно, що воно ж нікуди не ділося. Вообще, да, вот этот феномен, да, когда так вроде ничего нету, вот когда русские начали в апреле войска подводить, так все испугались. Так. Гражданские люди. То есть, в принципе, люди понимают, что их защищает только армия. Но в мирной жизни, в простой, стараются... А тут где наша армия? Куда? Что делать, да? Вот, чем помочь? Ну, і ще ось перебив мене, теж ось, що найбільше мене бісить, це коли там ось такі цивільні, патріотичні люди. А чого ви з своїми корішами не повернетесь на Київ, не підете? А чого ви своїми корішами не... Ну, от типу, що ми всі мусимо все робити. Ось, ну, тобі не цікаво, ти не хочеш змінювати тут, поки хлопці там. Нібито ось ми є якісь призначені на цю посаду. Це мене завжди так дуже напружує. Ну да, ну то есть вы мало того, что воевали, так еще и тут наводите порядок. То тепер це вже ваше і все. Да. Ну, я думаю, что вы же занимаетесь общественной деятельностью все равно. Ну, зараз більше вона мною вже займається. Це як виглядає? Що? Це як виглядає, що вона виглядає? Ну, тому що ми ще в 2015 році організували асоціацію ветеранську. Причому так, мене зовсім незнайомі хлопці, і я не знав, ніколи не займався цим. А потім якось ми навіть не збиралися цим серйозно займатися. Потім почали збиратися, приходити хлопці, і комусь було важче, комусь там у когось якісь проблеми. І ми почали це збиратися, вирішувати там. Я з Миколаєва, ну ви знаєте, що Миколаїв не саме таке місто, де зашкалює патріотизм, особливо серед влади. І багато чого доводилось пробивати, якісь програми по захисту родин загиблих, по ветеранів. І воно вже, ну навіть ти вже не відійшов від цього, хтось зателефонує, ось, слухай, так, сталося таке-то, ну, звичайно, кидаєш все, вирішуємо. І приїжджаючи в Миколаїв, ну, щойно повернувся, коли хлопці мої там займаються національно-патріотичним вихованням дітей, то теж це дуже така... Приїжджаєш туди, хочеться теж допомогти, і коли вони очі горять, що у ветеранів, що у дітей, ну це дорого коштує. А постійно ви де живете? Зараз більше в Києві, ну я не вважаю це своїм постійним життям, я винаймаю квартиру, поки працюю, а живу в селі під Миколаєвом, частенько туди їжджу. Запрошують вас на події різні, там, в різні міста по Україні подорожують? Так, звичайно. Ну, звичайно, більше подорожував, коли працював в міністерстві, і я, звісно, ніколи намагався не відмовлятися, особливо, коли це стосується там Донецької, Луганської області, там, де людям потрібна підтримка. Тому що ну, багатьох людей опускаються руки, особливо, коли там влада інертна. Там тяжело патріотичним людям, тяжеловато. І якщо це не показувати свою підтримку з боку влади, то дуже важко. Тому, звичайно. Я так, когда сам вижу людей в форме, ну так-то отличить не могу, воевал человек или нет. Если я знаю, что воевал, я и без формы поблагодарю. Я всегда благодарю как-то там, ну, спасибо, просто там, дякую, там, что-то, просто так кивнуть, когда мимо человек идет, да. Ну и так следующее поколение тоже, в общем, этому учу, что как в порядке вещей должно быть, да. Ну, там, пример, как вот Израиля, там, если солдат зашел в кафе, ну, ему точно сделают скидку, скорее всего, а может и бесплатно накормят, да, и точно пропустят без очереди, если они видят, что он едет там на машине куда-то, там, на военной и так далее. Я думаю, что вас тоже все-таки благодарят. То есть не все у нас равнодушные такие, и подходят, и благодарят, и узнают, наверное. Так, звичайно. Я взагалі оптиміст по своїй натурі. Я більше звертаю увагу на хороше. І все-таки за цей час було більше людей, які підходили, дякували. Були такі випадки на початку, що навіть там гроші запихали до кишені в метро, коли я не міг відбитися. І я розумів, що я не є там людиною, якої там потребує гостро. Я живу нормально, але бажання не образити людину. А в принципі те, що відбувалося ось в Дніпрі, коли я лежав після поранення спочатку в Мечці, а потім в офтальмології, там декілька місяців, то там просто
потік людей був неймовірний. І це такі зустрічі до цього часу телефонуємо один одному, підтримуємо зв'язки. Це ось наскільки мотивація шалена, напевно, яка дала такий заряд мені на все життя. Про Днепр вспомнили. Мои друзья там вот сделали музей, ну, такой хороший, по-настоящему хороший музей. Не огромный, но прекрасный. Были там? Музей АТО? Да. Да, звичайно. Це Молодцы они, правда. дуже крутий. Ну, Дніпро взагалі був таким форпостом тоді, і 14-15, ну, великий потік поранених. І я, чесно кажучи, от коли мене привезли в Дніпро, ну, в мене був трошки такий страх. А як же ж тут, ну, я знав, що Дніпро десь теж не особливо виділявся таким патріотизмом. А тут просто настільки шалена підтримка була, і ну, настільки він мене порвав навіть, як то так можна сказати простими словами. Відношення на вулицях. У мене були випадки, там таксисти відмовлялися брати гроші, коли я їхав там з лікарні на вокзал. Ну, це наскільки було так зворушливо до сліз просто. От чоловік просто ні, я не візьму, вибачте. І без слів там гарних, без якихось там пафоса, а просто ось такі. Ну, там десятки тысяч воевали еще из Днепра непосредственно. Так, там одна із найбільших кількості ветеранів. І ну, все-таки бачити і ці швидкі, які їдуть з аеропорта, і все, ну, воно впливає, і розуміння того, що це може бути тут. Тому що відстань то невелика, і багато хто там, якщо це далеко від Донецька, Луганська, сприймають, і є така думка, ну, коли дійдуть до нас, тоді я там стану. А зараз, ну, це ж, типу, мене не особливо стосується. Але це, насправді, дуже така небезпечна. Кто вам сейчас является опорой в жизни? Больше всего помогает? Друзья, семья вообще? Ну, вокруг? Кто? Ну, звичайно, сім'я є таким опорою основною, тому що дуже важливо людині розуміти, що в неї є з ким порадитись, є поряд хтось. І, ну, звичайно, в моєму стані, коли ну, все рівно є потреба в допомозі, в підтримці, і тим більше з моїм шаленим таким ритмом, графіком, коли я постійно кудись лечу, біжу, їду, і все це дружина зі мною, поряд діти. Звичайно, друзів маса і із ветеранської спільноти, і ні, і просто пересічних людей. Тобто, ну, багато є такий навколо мене така ось спільнота людей, яка надає мені сили. І дуже часто хтось там, навіть я напишу якийсь пост в Фейсбуці, їм здається, що десь в мене якась нотка з'явилася там з Суму, і мені пишуть в лічку там, що... Все нормально, типу? Все нормально, чим допомогти. Ну, ось, опіка така є. Александр, сейчас вот в всяких кино научных показывают протезы такие очень умные, да, которые, ну, практически имитируют движение пальцев. Там, ну, такое. Вам не предлагали поэкспериментировать что-то такое? Ні, насправді в мене дорогий, хороший протез. Это тут, который сейчас. Да, оцей просто я зупинив. У мене є кисть, яка називається Мікеланджело. Дуже дорога штука німецька, хоча вона не з таким функціоналом, як ви говорите. Просто в моєму випадку, коли немає двох рук, то ну, така кисть не дуже зручна, тому що там треба, ну, коли є друга своя рука, там треба перемикати оці всі режими. А мені підібрали саме те, що підходить мені. Я зупинився на гачку. Спочатку страждав, щоб не травмувати людей, що я ж таки як пірат середньовічний буду їздити. І я постійно їздив з кистю, а гачок в мене був десь в сумці. Я міняв, коли треба там розстібнути гудзики, чи там поїсти, чи там ще щось. А поїхав, коли був в 17-му році у Сполучених Штатах, і я побачив, що ну, люди живуть абсолютно, ніхто не звертає увагу, як ти виглядаєш. Наоборот, ветеран это... Так, вітаються, посміхаються. І я перейшов і вже, в принципі, так, вирішив десь трошки перевиховувати соціум. Ну, функционально вам достаточно для того, чтобы что-то делать? Так, був рекорд у мене, коли я 2 тижні жив в Миколаєві, сам ходив на роботу, там ходив в магазин, скуповувався, готував собі і, в принципі, витримав. Коли там приїхали мої близькі, вони цього не знали, тому що я всіх обдурив так, щоб перевірити себе. І приїхав, як? Ти ще протримався? Ну.
У меня есть тоже знакомые, мне рассказывали много случаев, когда физически, ну, люди, которые не пострадали или не так пострадали, как вы на войне, да, то есть физически у них больше возможностей. Но психологически, в отличие от вас, люди сильно сломанные, психика, ну, ПТСР этот так называемый, да, вот. Ну, мне кажется, вот таким людям вам есть что сказать. Вот как себя мотивировать и как не, будучи даже молодым человеком, не впасть в депрессию там в какую-то. Что делать? Ну, найголовніше, що я для себе, я не дуже люблю там бути таким ментором, тому що ну, у кожного це по-різному. Ну, лично все, наприклад. Я завжди говорю, ну, в мене теж дуже часто бувають напади депресії, коли я розумію, ну, нічого не зміниться. Да? Ну, руки не виростуть у мене вже, і я стаю старшим, і все це змінює. Я розумію, що але це треба переживати, не треба робити вигляд, що цього немає. Я ніколи не роблю вигляд, що я супермен, що мені там от все, я ось такий красавчик, мені там пофіг, що відбувається. Я терплю ці моменти, це може тривати день, може тривати 2. Я просто там не показуюсь, сижу там, граю в шахи на планшеті вже до нудоти, щоб себе довести чи ще чимось займаюся. Тобто важливо себе не робити вигляд, що ти ось такий крутий і тут нічого нема поганого, що коли в тебе ось такий стан. Просто треба його пережити. І друге, що основне, напевно, що я зрозумів, що ні в якому разі не можна жити заради когось. Ну, ось, я вцілів, і ось є така думка, ну, ось в мене є діти, у мене є дружина, ну я ж, дякувати Богу, вижив, і я маю жити заради них, ну, яке вже життя воно не є, але щоб їх не травмувати. Але це довго не працює, тому що там через місяць-два ти починаєш себе гризти, що ти для них ярмо, що вони ось тобі просто не говорять, а вони ось, якщо хтось там, дружина десь різко сказала, мені вже здає, о, вона вже там, хоча це абсолютно нормальна ситуація. А треба шукати якусь мотивацію внутрішню в собі, чимось займатися, там, чи бігом, чи спортом, чи писати, чи ті шахи грати, ну, щось, те, що має давати мені внутрішні сили. І я намагаюся, я це зрозумів, і ось постійно знаходжу на свою голову якісь нові там пригоди, нові там поїздки, нові, там, то займаюсь бігом, то марафон бігти, і у декого складається враження, що я там публікую це у Фейсбуці, щоб десь покрасуватися, щоб там зробити вигляд, що насправді я це роблю, щоб, по-перше, в деяких випадках себе вже приперти до стінки, ти ж написав. Відступати нельзя тепер. Біжи, да. І щоб дійсно хлопці дивилися, що це, ну, насправді всі ці речі в нашій голові відбуваються. І можна жити, ну, завжди є хтось, хто в більш гіршій ситуації. І я коли перше зіткнувся, приїхав з протезування, побачив хлопця, який мав їхати на протезування без однієї руки. І він сидів геть убитий. Я думаю, боже, братику, якби в мене була хоч одна рука, я був би самим щасливою людиною на цьому світі. Ну, тобто тут є, і знову ж таки, мої травми не найстрашніші. Є ще щось. І ну, в кожній ситуації треба щось шукати, який вихід, тому що ну, життя унікальне. І ми не знаємо, що відбудеться завтра, післязавтра, кого ти зустрінеш, чи на чиє життя ти вплинеш. Ну, треба цю подорож уже дійти з гордо піднятою головою і намагатися бути щасливим. Клас. Телевізор не смотрите? Що? Телевізор смотрите? Дуже рідко. Я в основному, навіть на зйомній квартирі в мене немає телевізора, я новини дивлюсь в інтернеті, а іноді футбол можу подивитися, а так... Ну, я к чему спросил, потому что буквально там пару недель назад у меня мой товарищ, журналист, который пишет для американских СМИ, он говорит, я даже не хочу ничего писать. Я говорю, что такое случилось? Посмотрел очередное ток-шоу. И он говорит, ты знаешь, на ток-шоу не было ни одного пророссийского. Все были проукраинские. И они так друг друга оскорбляли, и они так перегрызлись. И у меня, говорит, такое ощущение, что и Путин никакой не нужен. Оставьте нас наедине с собой на какое-то время.
и мы в проукраинских кругах друг друга все уничтожим. Я иногда такое вижу, вот у меня принцип жизни, если человек проукраинский, даже если он мне не нравится, я точно не буду ничего писать про него. Ну зачем? Ну не буду, я могу не общаться же. Ну, зачем его там унижать, оскорблять, если я знаю, что он все равно за Украину готов воевать, да? Что это за качество у нас такое дурацкое, ругаться друг з другом на радость русским і колаборантам? Не знаю, можливо, це те знамените, як там на 6 українців, 5 гетьманів, чи щось то. Дійсно, мене це теж дуже впливає, особливо там, коли я був в Миколаєві, коли і так невелика кількість людей ось таких налаштованих, і постійно починаються якісь, хто більше зробив вклад, хтось, ну, хіба важливо, хто там більше зробив, на яку кількість, чи хто це ініціював, а головне, щоб ми це зробили. І дійсно, ми завжди боролися з цим, і ось, я думаю, що одна із таких кращих рис тої ветеранської організації Миколаївської нашої, яка зуміла об'єднати. Ось ми пішли по тому шляху, що в нас там і з афганцями нормальні дружні відносини, і з усіма, хто, навіть ті, хто не був налаштований особливо проукраїнський, що вони все-таки змінюють свою точку зору. Серйозно? Так, і це було дуже, не склалося так. У нас були дуже страшні там бійки, там, пам'ятаю, в 17-му, на 9 травня з афганською організацією була така серйозна бійка, що навіть там ОБСЄ приїжджало, спілкувалися з нами, що може бути. Тому що, ну, все-таки учасники бойових дій, які бачили смерть, воювали, якщо їх між собою звести, це дуже серйозно. Але все-таки це подолали. Я думаю, що і в масштабах країни нам в першу чергу все-таки треба працювати над собою, тому що дійсно я з вами згоден, що іноді нам і Путіна не треба, що ми на рівному місці знаходимо, де посваритися між собою, розпорошити свої сили. Що таке увидеть смерть, видеть смерть? Ну, напевно, це коли ти розумієш, що це ось, ну, може скінчитися. Ось, хоча, напевно, все-таки страшніше бачити не свою смерть. Тому що я згадую свій перший момент, коли я побачив хлопця на БТРі, якого везли тіло, і коли це був рейд десь там в районі Маріуполя, і ми переховувались в Зеленці, і загиблий це був з нами, і підійшов його побратим, молодий хлопець, заліз на БТР і плакав, сидячи над ним, і оце розуміння, ти починаєш думати, що, ну, там, сім'я ще цього не знає його, да? Для них він ще живий, є діти, є якісь речі, і потім починаєш розуміти, ну, а якби це я був, от якісь думки вже такі, ну, починаєш на себе це. А коли коли час поранення, то, ну, звісно, якось воно все, напевне, все-таки дає розуміння і більше розуміння цінності життя. Я згадую, коли ми були в Краматорську, ну, у нас там база була, і ось вечором там виходиш, там такі зорі гарні, такі, ти милуєшся ними, просто не можеш відірвати очей, розумієш, ну, завтра цього може не бути. Ну, банальні речі, ну, в житті ми не так часто це робимо, чи там ще на щось, там, захід сонця, чи ще якісь такі речі, там, близькі, друзі, мені там, коли я пішов, друзі дзвонили, кажуть, ти знаєш, ти як пішов на війну, ну, ми з собою здружилися, всі перезвонюємо, а як там Саня, як там щось. Ну, просто якісь цінності змінюються всередині. Тому я думаю, що ось, напевно, можливо, це на кожного по-різному впливає, тому що я не скажу, що, напевно, я смерть бачив найближче із всіх, хто... Ближче не буває. Тому на мене це вплинуло так. Я этот вопрос задаю всем людям, которые участвовали в боях. Ответ на него, я считаю, важным для тех, кто не воевал. Или в армии не был, или и не воевал, и не был в армии вообще. Да, но в каждый момент, может, придется идти воевать. Да? И самое страшное, когда себе вот я представляю, да вот я иду в бой, вот в меня стреляют, вот
И как вот в этот момент, как я вот это слово говорю, не очень телевизионное, да, но как в этот момент не зассать? Ну, тут це... Ні, це психологічно простой вопрос, от, на самом деле, но он самый сложный. Це складне питання, тому що ну, різна нервова система реагує по-різному. Є дійсно хлопці, які впадають в ступор там, в ситуації. Просто от ступор. Просто в ступор. Він, ну, це об'єктивні речі, які він... Я пам'ятаю, що у нас був хлопець, який там не пішов в аеропорт, коли ми їхали. Він каже, вибачте, ну я не знаю, як я себе поведу в такій ситуації. Ну, от коли почнеться обстріл, що зі мною буде? Я можу тільки гірше зробити. Ну, це відверта позиція, це дійсно бувають такі речі. І тут хто каже, що не страшно, ну це брехня. Страшно всім, тому що ну, це протиприродно, що коли відсутній страх. Це, ну, так не буває. Тому, ну, я не знаю, я, звичайно, боявся, і той епізод з гранатою там більше якийсь механічний, якась підсвідомість працювала, коли там і схопив, намагався викинути. Тому страх цей присутній завжди, і він, напевно, ну, потрібен, ну, в певних межах, щоб не втрачати обережність, щоб він був. Але, ну, коли ти вже, знаєте, я, напевне, особисто я долав його поступово. Тому що, ну, перший страх, коли я відчув, ну, це, звичайно, не перший страх був це піти до військкомату. Сказати, ну, добровільно заберіть мене. Тому що мені було 47 років. Я строкову службу служив в стройбаті. Ну, самые страшные войска Советского Союза. Лопата там тричі вистрілив. І ти починаєш знаходити для себе якісь, ну куди я вже піду? Без мене обійдуться там. А дивишся новини, ну там загиблі 18-20, ну діти віку мого сина. Ну, у вас така мотивація була, що ви більше прожили, як би, діти. Звичайно, і це, ну, так завжди робили, і це, ну, ми зараз, коли говоримо, ну, козаків теж так було заведено, що той козак, який не народив дітей, ну, він має залишитись, мають йти в першу чергу, які вже пожили, які мають досвід, які, ну, це збереження нації. Кстати, да. Це важливі речі. І ось коли перший я там тижні-два долав собі цей страх, пішов в військкомат, там все-таки сказав, заберіть мене, це там перший якийсь крок. Другий крок, коли на Широкому Лані на полігоні ми там в складі 28-ї бригади 3 тижні проходили злагодження, вже склалось таке враження, що ну, може воно і закінчиться, може ми не встигнемо. Ну, я красавчик, я вже тут фотку зробив з автоматом, я був готовий, ну, вже можна ж, типа, і тут там через 3 тижні комбат ввечері каже, бажаючи завтра відправитись в АТО. І ти ж рвався, ти ж доброволець, типу, а тут ось... І ноги наливаються свинцем. І якби не мій там молодший товариш по телебаченню, який так прожогом рванув, я думаю, ну я ж його не залишу, і я вже пішов за ним. Ну, це якийсь другий етап. І ось такі десь поступово, коли ти вже попадаєш туди, там дивишся на більш молодих хлопців, ну, які пройшли вже все на світі і йдуть сміливо, то ти починаєш за ними. Тому це тут складно сказати, як это все. Ну, вот герой Украины Володя Горенюк мне ответил так, что, ну, то же самое практически рассказывал, что все боятся, ну, страх есть, это, ну, говорит, когда видишь, как гибнут и идут с тобой ребята, говорит, ну, перед ребятами неудобно. Ну, а что, как, если я тут, то потом другой остановится, ну, как мы? У мене так, вибачте, переб'ю, такий епізод був, я десь один із найстарших був в роті, коли в 79-ку прийшов. І командир роти, такий молодий лейтенант із цих, які вищий навчальний заклад, ну не військовий. Десь, напевно, може на рік старший від мого сина. І коли ми мали йти в аеропорт, там він зібрав всіх, сказав, хто лише добровільно, хто от готовий вийти. Ну, я вийшов з усіма, він підійшов до мене. Терещенко, ну на що вам треба? Ну, залишайтесь, ви ж уже, типу. Мене це навіть так образило трошки, ну, типу, як ви? Типа старый, что ли? Ну, да, тому... Предательство. Как часто вы сталкивались с этим на войне и в мирной жизни?
Ну, на війні, дякувати Богу, таких випадків не було. Ну, були випадки, коли, так як я казав, хтось там відмовився, хтось там, ну, десь не найкращим чином вчинив. Ну, ми всі так. І в мене теж бували випадки, коли там, ну, розумієш, що треба було трошки по-іншому поступити. Але щоб таких відвертої зради не було. Звичайно, болісно сприймаєш будь-які речі, особливо ось те, що стосувалося Криму, і коли там військовослужбовці залишалися, чи там якісь представники влади, чи та ж там Альфа, чи ще якісь, ну ті, хто ніби, знаєте, вважався таким, ну, взірцем надійності кого-то, і тут ти бачиш, що ось людина виявилась ось така, тобто цінності змінилися, то це, звісно, дуже болісно сприймаєш, так само, як і зараз, якийсь десь бачиш, що хтось починає працювати десь на іншу сторону. Не буду називати імена, але коли там стають героями і люди вірять, люди готові їх носити на руках, а виявляється там через місяць-два, що людина зовсім інша. Це, звичайно, болісно. Я думаю, що це одних річ, яку найважче переживати. Среди своих, как зрада, так. Ну да, мне тоже ветераны говорили, ну что ты вот ветеран, ветераны тоже разные люди бывают, говорят, ну разные люди шли, но все-таки я уверен, что, ну, наверное, их шли, может быть, и разные, но точно не худшие люди, потому что сделать шаг вперед и пойти в аэропорт, ну, знаете, ну, совсем плохим человеком тут быть невозможно, и даже плохим невозможно, потому что я не представляю, как этот шаг сделать, потому что вы же знали, куда вы идете, вы же не вслепую шли, вы же понимали, что вероятность не вернуться оттуда, ну, большая. Ну, можливо, але мені повезло, що я був в третю хвилю, і у нас фактично всі добровільно. У нас не було, щоб когось примусово взяли. Ну, було декілька, які там потім десь спетляли з полігона, той захворів, той ще щось. А в основному це, знаєте, я до цього часу згадую такою теплотою цей дух, який був у нас в наметі, де там рота різних чоловіків, там і трактористи, і вчителі, і там кандидати наук, і, ну, кого тільки немає. І всі там з різним якоюсь, ну, десь, ну, не скажу, що кардинально різна мотивація. Ну, хтось там не може особливо сказати словами, там, хтось не підтримував Майдан, але каже, ось вони прийшли тепер до мене додому, я маю йти наваляти їм. І ось цей дух, він такий був просто крутезний. І ти розумів, що це люди, які, ну, яким ти можеш довірити спину, плече, що він знає, на що йшов, і це ось дуже важливо розуміти, на що ти йдеш, і куди ти йдеш. І коли такі люди поряд, то це тоді набагато легше. Никого же не заставляли в аэропорт идти, туда только добровольцы шли, правильно? Тоді, звичайно, нас зібрав ротний, і в нас там рота була чоловік 40, напевно, 50. І практично всі вийшли, ну, хтось був хворий, а інших там чоловік 5 виштовхували силою. Хлопці знали, в кого є маленькі діти, в когось там ще якісь речі. І це було теж, ну, настільки зворушливо, ось така підтримка, коли було між собою таке. Тому, ну, не скажу, що я завжди навіть так критично ставлюся, коли мене там намагаються, чи, ну, не намагаються, називається кіборгом. Я кажу, я був одну ротацію там. І якби я поїхав туди вдруге, то от я б називав би сам себе кіборгом. Ну, поїхав би чи не поїхав, зараз це вже теорія... Ну, ви не могли ж поїхати второй раз. Ну, фізично. Але зараз говорити про це, тому що, ну, все, що ти там уявляєш собі, це одне. Коли ти бачиш це на власні очі, то це зовсім інше. Я коли зібрався їхати в аеропорт, і, ну, дружині, звісно, не міг сказати цього. Написав їй, що я їду на навчання, зв'язку може не бути. А двом друзям своїм зателефонував і сказав, ну, щоб знали, де мене шукати. А один, ну, такий цивільний, правда, мене друг каже, та ти не... Це там такі бомбосховища, що там ядерну зброю витримає, там пацани сидять, відстрілюються і все. І я ж таки думаю, ну, так, да, дійсно класно, там, що повоюємо. А коли приїхав, побачив, що це там
супермаркет фактично, і там візочок, багажниця і двері – це наша барикада. Вообще непонятно, где там воевать. Это же это гражданский аэропорт, гражданский объект, стекло, бетонное на нем стекло и железные перекрытия. Это вообще прозрачное фактически здание. Скажите, как вы думаете, вот войны выигрываются в голове или на поле боя, или в головах людей, и там, и там? Вот... Ну, вважаю, що спочатку в голові. Ну, це ж не прості речі. Люди, які переможцями треба бути морально. І це не лише з окремих людей. Це, нам взагалі дуже важливо, як нації, це зрозуміти. Тому що в нас така складна і драматична історія, що ми дуже рідко мали свою державність. Ми часто програвали. І у нас оце посипання голови попелом постійно, у нас ця журба столітня, у нас оце постійно комплекс жертви десь. Він дуже шкодить нам. І я вважаю, що нам треба саме виховувати в себе переможців. У нас, коли я працював в міністерстві, цей напрямок мій був шанування пам'яті, ось ми намагалися сформувати цю думку, що щоб люди, коли приходили до Михайлівської стіни загиблих, у нас там не лише плач був, рвали на собі волосся і кричали, що давайте скоріше це закінчимо, лиш би не гинули. Це має бути місце, яке б надавало нам сили. Якби ми розуміли, що ці хлопці загинули, це був вибір, це їх вибір. І ми маємо продовжувати це. І, на жаль, це не відбудеться дуже швидко, тому що в нас століттями накладалося весь цей сум, журба, програші. Але я думаю, що зараз, от з 2014 року, все-таки ми дуже серйозний крок зробили. Ну, погодьтеся, хто міг поставив би на нас в війні з Росією, враховуючи, яка в нас була армія і от що в який хаос. Так вони там всерйоз говорили, ми до Києва дійдемо там за 3 суток. Так, але відбулось по-іншому. І навіть зараз, те, що багато хто говорить, там 7 років ми стопчемось, але 7 років ми просто стоїмо на одній з найсильніших армій світу, яка вкладає мільярди в оборону. Тому я думаю, що зараз це просто треба ось на цих прикладах виховувати і більш таку наполегливу політику в цьому сенсі вести, щоб ми все-таки в головах починали в себе. Людина, яка не вірить в перемогу, ну ти хоч дай їй там ядерну бомбу, чи будь-за що, вона все рівно програє. І навпаки, людина може там із штик-ножем піти в атаку і там перебити багатьох. Тому це дуже важливо саме. Я слышал даже такие, ну, сказать, циничные вещи, что а зачем так долго этот аэропорт держали, люди погибли там и так далее. А вы что думаете про это? Ви знаєте, я ніколи не роблю якихось таких, намагаюся стати стратегом, тому що все, що я бачив з аеропорту, це там нижні поверхи готелю і там частину взлітки. Ну, я можу судити тільки, що там відбувалося. Звичайно, коли я попав туди, то, бачучи цю фортифікаційну здатність цього об'єкту, розумів, що це така трошки, як тут... Єдине, що там дуже добре працювала арта, і ми так, як на живця фактично, вони йшли, їх відстрілювали, це ефективно працювало. Але все, в чому я впевнений, це війна, і нам дуже важко звикнути. Пам'ятайте, 14-й рік і ці постійні в нас мітинги, що вернути хлопців звідти, не дайте загинути. Нам дуже важко звикнути від того, що це війна, і хтось має загинути. Не буває так, щоб там вийшла рота чи вийшов підрозділ з оточення, хтось має тримати оборону, командир має когось відправити на смерть. По-іншому не буде. Якщо ми будемо виходити і бігом здаватись в полон, щоб завтра повернутися додому, ми програємо. І тому я вважаю, що треба було відстояти кожен сантиметр нашої землі. Доки є можливість. Тим більше, аеропорт став таким символом моральним, напевно, що він у них так шкварчало від того, що ми були. Як там проходила операція з його деблокування і все інше, я теж не можу сказати, тому що я не володію, чи так треба було, чи не так. Звісно, дуже шкода, напевно, не те слово, ті хлопці, які там загинули в січні. Хоча я нікого не знав їх особисто, але таке відчуття втрати таких дуже близьких людей, які там
кожен вартував, напевно, десятка, то саме по духу. Це дуже важко, але, знову ж таки, це війна. А вы вообще по жизни же мирный человек были. Вы никогда не думали на войну идти, на телевидении работать? Ну, мирний, але я в дитинстві мріяв стати військовим. От у мене дядько був... А хто не мріяв? Ну, слухайте. Ну, я грав в війнушку. Навіть в мене була така шалена думка дуже в Афганістан потрапити. Ну, тоді ж пропаганда працювала дуже добре. Я на істфаці учився, навчався, такий ідеологічний факультет. Але не потрапив. І ну, не скажу, що я ось така людина абсолютно цивільна, яка там боїться зброї. Ось щось потяг в мене був такий, там я і стріляв в тирі, і ну ось якісь все-таки щось десь підсвідомо чи на генетичному рівні було, напевне. Хоча, ну дійсно, я по підготовці там, ну, тим більше в 47 років вже там особливих ілюзій бути військовим то не було. Вот вы вспомнили Афганистан. Действительно, пропаганда была, я помню. Ну, я не попал по возрасту в любом случае, но люди шли. Вот буквально 5 лет старше меня, люди добровольно шли в армию, говорят, заберите меня в Афганистан. И теперь вот, наверное, нам понятно, как вербуют этих наемников на Донбасс с Россией. То же самое, по сути дела. Звісно. Чужую страну убивать людей, которых ты никогда не видел, и которые тебе ничего плохого не сделают на их земле. 100%. Ну, це машина, яка працює постійно над цим. Ну, як тут не згадати там Геббельса з тим, чим гірша там брехня, тим більше хоче в неї вірять. Тобто, ну, те, що розказували про нас, про звірів, це було, ну, люди реально в це вірили. Дружина моя була свідком, коли я лежав в місці в реанімації, поряд в палаті лежав полонений молодий хлопець з пораненням, і він кричав: я вас благаю, не вирізайте мене нирку чи ще що-небудь. Бо, ну, його настільки там залякали, що його тут мають розібрати на запчастини. Такий недорозп'ятий мальчик. Да. Але ж люди це вірили, вони свято йшли вбивати якихось нелюдів, звірів, там, бозна кого. Це, звісно, і це теж проблема протидії цьому, дуже важлива. Как вы думаете, какой будет Украина ваших детей и внуков? Вот, то есть то, ради чего вы говорили себе: я могу погибнуть, но я пойду. Безперечно, незалежною країною, де людина буде найвищою цінністю. Ну, це не значить, що країна пацифістів там чи ще щось. Країна сильних, мужніх людей, які здатні себе захистити, яких ніхто не чіпає, бо краще з ними не зв'язуватись в такому сенсі. Але там, де людина буде цінністю, дійсно, на всіх по відношенню держави, відношенню між собою, де ми не будемо сваритися, як ви говорили, один з одним, де ми будемо процвітаючи економічно, культурно і гордитися тим, що ми українці. Коли ми їдемо за кордон, то ми не будемо там десь приховувати, що ми ось якась там такі мати комплекси. І націю переможців. Я впевнений, що діти зараз дуже багато хто говорить, що таке покоління у нас там тіктоків, ігор. Вони, я приїхавши з жури, розумію, що вони інші, у них там інші захоплення, у них інша музика, інші якісь речі, але вони по-своєму люблять Україну, у них це відчуття, воно трошки трансформувалося в якісь під своїм кутом зору, але тим не менш вони люблять не менше нашого. І головне, щоб ми не примушували їх стати такими, як ми, а допомагали їм бути самими собою і любити нашу країну. Я думаю, что ключевым вообще словом, ну, то, что сказали, это достоинство, да? Гордость за свою страну. Я вообще не понимаю, как можно стесняться, что украинец, или мечтать жить где-то, когда все действия мира, главные, происходят здесь и в этой стране. У меня есть друзья, которые этнические украинцы, которые никогда в Украине не жили, родились в Канаде, которые приехали сюда, чтобы тут сейчас жить. Я говорю: да это счастье. Ну и что я получаю в 4 раза меньше денег? Говорю, ну там не здесь жизнь. Украина — это жизнь, здесь решаются судьбы мира.
Не весь мир, правда, это еще понял, но я думаю, что вскоре поймет. Еще я думаю, что хочу вас спросить про Крым, конечно. Мое мнение, я всегда говорю, что без возвращения Крыма и Донбасса кто бы чего ни говорил. И самое даже главное — это Крым, потому что с него все началось. Донбасс — продолжение Крыма. Да? Это нас унижали, нашу армию унижали, наш народ, наши два народа унижали. Вот. И вернуть это все можем мы только мы вместе, и друг без друга нам вообще нельзя. Мы пропадем. Я хотел бы, что ви думаєте про Крим, про кримських татар? Я з вами цілком згоден. Я дуже часто був в Криму. У нас традиція була, у мене товариш сам з Крима, ну, українець з Крима, і у нього день народження в вересні. Ми часто їздили в такий тур по бухтам, по Азовському морю. Це кращий час просто. Це ось коли немає людей, і одна із наших крайніх подорожей була на миса Пук, там, де росіяни тоді стояли. Я цілком згоден, що без Крима, ну, взагалі ми маємо, навіть думки не маємо допускати такої. І мені завжди, я розцінюю це навіть на грані злочина, коли говориться, ну, давайте дамо воду в Крим в обмін на там Донбас, на щось. А з Кримом потім якось воно вийде. Це повторюється злочин, тому що ну, не можна, дійсно з Крима все почалося. І якщо ти там готовий віддати там, щоб тобі відрубали праву руку, залишивши ліву, то тебе обрубають постійно. Ну, ти вже даєш зрозуміти, що від тебе можна відкушувати по кусочку. Це перше. І друге, дійсно, я дуже серцем відчуваю долю татарського народу, тому що ну, я тоді приїжджав в Крим і бачу, як поверталися ці люди на свої землі. Якою ціною це все? Якою ціною? Це, ну, це жахливо, коли цілий народ ось, живе ну, фактично в вигнанні. І коли ти тільки повертаєшся, ось начебто вже все, ти маєш свою домівку, знову можеш продовжувати, і знову стається якесь лихо. І тут зараз згоден, що нам треба бути монолітом і постійно цю тему з Кримом, тому що вона, звісно, ніхто, крім нас, її піднімати на поверхню не буде. Ну, Крим, типу, вже ж там, давайте хоч щось зробимо, колись воно там вернеться так чи інакше. Ні, впевнений, що ми маємо про це говорити і робити для цього, і також погоджуюсь, що ми маємо бути готові до його повернення вже зараз, щоб у нас був чіткий план, алгоритм, що за чим робиться. Абсолютно. І тільки так. Дуже дякую вам, Олександре. Я думаю, что наши зрители очень впечатлены таким разговором. Спасибо за то, что смотрели. Спасибо, что помогаете нашему каналу через Patreon. Регулярные платежи в любом размере, они нам помогают самым прямым образом вещать на оккупированный Крым, всю Украину и миру рассказывать о том, что у нас в Крыму и в Украине происходит. Смотрите АТР и дальше. До новых встреч. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.